forward in the days to come. Friends, it is our pleasure that we have with us Dr. Tamilisai Soundararajan, the Lieutenant Governor of Puducherry with us, and Thiru R. Selvam, the Honorable Speaker of Puducherry Legislative Assembly. I welcome you, ma'am. I welcome you, sir. We will formally start today's session. I would now like to request all members to stand up for the national anthem, please. Friends, I request you to remain standing for the Puducherry Tamil Thai Vaalthu sung by Selvi Nithila. வாழ்வினில் சென்மையை செய்பவர் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாரை வீழாது காப்பவர் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாழ்ந்திட நிலையில் உன்னை விடுப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நறுந்தே செய்யாதே மூச்சிலே உனக்களித்தேனே நைந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கினில் முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்தமிழ் செந்தாமரை காடு புதது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. We'll now have the lighting of the Kuthuvilakku. I request Dr. Tamilisai Soundararajan, Thiru R. Selvam, Ms. Lee Talbot Barry, Mr. Gopi Kotishwaran and Mr. M.B.S. Mani to join us for the lighting, please.
I request the dignitaries to kindly join us on stage. This morning has certainly been a momentous occasion. We've had several distinguished guests join us. We already heard from Mr. A.R.R. Maroon, the President of SICI. We also heard from Mr. Roman Masaryk, the Charge d'Affaires of the Czech Embassy in New Delhi. And now it is our pleasure to further hear from our dignitaries. I now request through R. Selvam, the Honorable Speaker of the Puducherry Legislative Assembly, to address the gathering. Over to you, sir. சித்திரை வணக்கம் புதுச்சேரியுடைய தொழில் வணிகர்களுடைய விழாவிற்கு தலைமை விருதாக வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய பாசத்துக்குரிய சகோதரி மாண்புமிகு புதுச்சேரி துணைவேந்தர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களே, பிரான்ஸ் நாட்டினுடைய புதுச்சேரி கவுன்சிலராக இருக்கின்ற விஜய் வாரிஸ் அவர்களே, ராமரன் அவர்களே, வந்திருக்கின்ற 13 நாட்டினுடைய வணிக மற்றும் தொழில்களுடைய அதிபர்களே, சவுத் இந்தியாவுடைய உலக நாடுகளில் இருக்கின்ற தொழில் நிறுவனங்கள் புதுச்சேரியை தொழில் தொடங்குவதற்கு ஏதுவாக மிக எளிய வழிமுறைகளை பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களும் நம்முடைய முதல்வர் அவர்களும் தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களும் சிறந்த முறையிலே ஏற்பாடு செய்து கொண்டு வருகிறார்கள். ஆகிய இங்கே இருக்கின்ற அத்தனை தொழில் முனைவோர்களும் புதுச்சேரி ஒரு சிறிய மாநிலம், அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய மாநிலம். உங்களுக்கு சென்ற 5 ஆண்டுகள் போல் இல்லாமல் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். இதை பயன்படுத்தி புதுச்சேரி மாநிலத்திலே இங்கே வந்திருக்கின்ற அத்தனை நிறுவனங்களும் புதுச்சேரியை தொழில் தொடங்குவதற்கு சிவப்பு கமலம் விடுத்து உங்களை வருக வரவேற்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I now like to request Dr. Tamilsai Soundararajan, the Lieutenant Governor of Puducherry, to address the participants, please. Over to you, ma'am. A very special good morning to each and everyone. Mr. R. Selvam, Honorable Speaker, Puducherry. Ms. Liz Talbot Bhare, Council General France in Puducherry. Mr. M.V.S. Mani, Board Member SICI. Mr. Gopal Kotishwaran, Board Member SICI. Mr. Rajesh Arun, to all and all the dignitaries who are participating in this program,
It's a pleasure for me to attend this program because in the post-COVID situation, the whole world is facing the challenges. And even Puducherry, because for the past 2.5 years, the economy faced the challenges, the health sector, and all the sectors. And when I was coming, there was a very good presentation. And I was feeling bad that I should have seen the presentation a little more, we had reached a little earlier, because such presentations motivates us who are in the administration to go move forward so that we can face the challenges and support the organization, the organizers, the business fraternity, and all the investors, so that the Puducherry, as my brother, the speaker, Honorable Selvam already mentioned, Puducherry is on the development path. And we are looking forward more investments, investors support, so that in all sectors, whether it is tourism, health sector, agriculture, whatever may be. Because the people of Puducherry are very vibrant and they support all the measures which are motivated by the and yesterday also when we were celebrating one of the program of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, I mentioned because Puducherry has a great history during even independent times or during pre-independent struggle, because we had the opportunity of the coming of Aurobindo, Sri Aurobindo, and because of Sri Aurobindo came here, large number of disciples from all over the world came towards Puducherry, and the great Mahakavi Bharatiyar, because he was harassed by the British government as there was French rule here, he took shelter, and the fire of freedom struggle was from here for almost 10 years. And most of the sadhus and siddhas, saints, came to Puducherry. So I was mentioning why everyone is coming to Puducherry. So whenever there is distress in our life, whenever we are facing problems in our life, we always go and get ourselves shelter under the lap of our mother. So Puducherry is like a mother's lap, protecting everyone who are coming here, whether it is businessmen, whether it is religious people, or whether it is tourists. So it is like a motherly care can be rendered from Puducherry. So Puducherry is always there to support the investors, the tourists, and who are love to come to Puducherry and invest. Definitely there will be a support from the government. And I should say that in the post-COVID situation, because of the efforts of our Honorable Prime Minister, as a doctor I know, because we are very proud, we have taken the vaccination which is introduced in our country. Because during our college training for situation like, we are looking forward for the vaccinations which could be imported from other countries. So we are safe. Now we are telling that why I want to be very cautious, I want to alert the citizens, because some states see the rise in cases, or almost 17 states are seeing rise in cases, and in some of the countries now they have gone till lockdown. So be always cautious. Again, please wear the mask, and whoever have not taken the vaccination, please take the vaccination, because we have to be safe to come together, whatever may be the opportunity, whether it is business opportunity or tourism or whatever may be the convention of different sectors. We have to be safe. So again, we have to follow the COVID protocol, because we may face the fourth wave. So I request all of you to be very cautious. At the same time, we welcome you all, and we welcome the investors from different countries, so that the Puducherry will be benefited
and the youngsters, the vibrant youngsters of Puducherry will have the job opportunities and the natural resources in Puducherry and all support from the government will help your business, whatever may be the opportunities which you look forward. And I am really very happy to participate in this program. என்னை பொறுத்தமட்டில் புதுச்சேரி மக்களுக்கு எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் தொழில் முறையில் அவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமோ அதற்கான முழு முயற்சியை இந்த அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும். அதற்காக மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர் அவர்களாக இருக்கட்டும், அமைச்சரவையாக இருக்கட்டும், இங்கே உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கட்டும், சபாநாயகர் இங்கே சொன்னதை போல புதுச்சேரி ஒரு வளர்ச்சி பாதைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த வளர்ச்சி பாதை நாளை கூட மரியாதைக்குரிய உள்துறை நமது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு அமித்ஷா அவர்கள் புதுவைக்கு வர இருக்கிறார்கள். புதுவையில் பல வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு அவர்கள் அடிக்கல் நாட்ட இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஏற்கனவே புதுச்சேரி ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் நமது மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் பெஸ்ட் என்ற ஒரு திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார். பெஸ்ட் புதுச்சேரி முதல்ல பிசினஸ் தான் வருது. எஜுகேஷன், டூரிசம், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எல்லாம் சேர்த்துதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் ஒரு திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஆக நீங்கள் எல்லாம் புதுச்சேரியை ஒரு முழுமையான புதுச்சேரியாக, ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த புதுச்சேரியாக மாற்றுவதற்கு உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்பும் தேவை. அது மட்டுமல்ல, இந்த கோவிட் என்ற மிக பெருந்தொற்றிற்கு பின்பு அது பிசினஸாக இருக்கட்டும், மருத்துவத்துறையாக இருக்கட்டும், தொழில்துறையாக நாம் தூரமாக செயல்பட்டோம். ஆக அதே போல ஒரு துரிதமான செயல்பாடு புதுச்சேரியிலும் வந்தால் அது புதுச்சேரி மக்களுக்கு நிச்சயமாக பலன் தருவதாக இருக்கும். அதனால் இங்கே தொழில் முனைவோர் யாரெல்லாம் வந்தாலும் அது புதுச்சேரி மக்களுக்கு, புதுச்சேரியில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை பெற்றுத்தரும் என்ற வகையிலும், புதுச்சேரி வளர்ச்சி அடைவதற்கு அது ஊக்கத்துணையாக, உற்ற துணையாக இருக்கும் என்ற வகையிலும் அரசாங்கத்தில் இருந்து அத்தனை ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும் என்ற வகையில் உங்களுக்கு உறுதிப்பாட்டை செலுத்தி சொல்லி இங்கே உள்ள நல்லதொரு வாய்ப்பை நீங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உங்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வோம் என்று சொல்லி உங்களுக்கு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, ma'am, for your warm words. And a fourth area on aerospace and defense. So we look forward to working with the government of Puducherry in these areas. We now have a few products that have been developed for the good of the society, that brings value to the society, and I now request Dr. Tamilisai Soundararajan, the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, to launch these products. The first product developed by VIT, Vellore Institute of Technology, Chennai. It's called Kannamuchi Valli Ammavudan. It's a tool that helps children learn culture, history, along with technology, which makes it very interesting for learning. So the VIP students have developed this project and they are working to launch this. The second project, it's called Touch Me Not Interactive Doll. So this doll teaches about good touch and bad touch in Tamil. And the third project, it's called Kanayali. It's a smart jewelry for women's safety. So women do not have to carry phones or any other devices for their safety. They need to have this ring which helps them in times of need or emergencies.
Thank you, ma'am. We have a couple of other products as well. We have a product that helps build the tourism in this region, especially after COVID. Varsham Events and Entertainment Private Limited trying to do their best to revive the tourism in this area by promoting weddings and attractive packages to invite tourists from abroad, especially the diaspora members, to come in and plan their activities and events here. I request them to come forward. Mr. Jabakumar, please. The one final product, we have food in a clean, organic and effective way to be delivered at the doorstep. Good quality food by Fresh Square mobile app. We have the founders, Mr. Rajarajan and Rajesh Armugam. I call them to the stage. Thank you, ma'am. I now request Mr. MVS Mani, a board member, Sikki, to honor Dr. Tamilisai Soundararajan, Lieutenant Governor, with a memento, please. I request Mr. Gopi Kotishwaran, Chair for Sikki Startup Committee, to honor Thiru R. Selvam, the Honorable Speaker of Puducherry Legislative Assembly. I request Dr. Lakshmi to honor Ms. Lise Talbot Barry, the Consul General of France to Puducherry and Chennai. I request Mr. Vivian Massot to come on stage and for Mr. Rajesh to honor Mr. Vivian Massot, who was the earlier speaker. Thank you. Friends, with this we come to the end of this brief inaugural session. I thank Dr. Tamilisai Soundararajan, the Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, for investing her time into this event. I thank Thiru R. Selvam, the Honorable Speaker of Puducherry Legislative Assembly, for readily agreeing to our request. I thank each and every participant. I thank our sponsors. Immediately after this session, we have a presentation on how Puducherry can be effective logistics and supply chain hub, especially with the Puducherry port. I request members to continue to be seated. We'll have the presentation moving forward. Right now, I request all members kindly stand up for the national anthem. Jana Mana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttara Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jane
शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I request everyone to be seated, please. I request Mr. Naveen Prakash from Global Logistics to address the gathering, please. I request everyone to be seated, please. Good morning, everyone. Audience, please be seated. Good morning, everyone. Want to thank you, everyone, for the SIGI's opportunity to given to us to make a small presentation of what we are planning to bring to Pondicherry. My colleague, Mr. Jude, who's been working on this project for more than 1.5 decades, this project is going to come to fruition now. So he will give a presentation about this to you. Thank you so much. Good afternoon, gentlemen, and welcome to this session. As my colleague Naveen introduced, Pondicherry is a port city. Many of you don't know that the city port operation decades ago, even though there was no alongside berth for vessels to come alongside and work, this port functioned as a lightweight port. Mother vessels used to bring big cargoes, lighten them into small, what we call barges,
and move them. And I did that operation way back for about a decade, from 2001 to 2011 in this port, mostly liquid cargoes. Now, from that time onwards, the port has always had a very big impact and interest to me. I wanted to develop this into a functional port with so many industries around the town and also nearby Kadalur and a hinterland extending up to Trichy. And I wanted to connect this port to the nearest port, that is Chennai. So, we made a big study on this, went through the trade, found out that they were having a lot of problems transporting their shipments, both inward and outward, from Pondicherry area to Chennai and from Chennai to Pondicherry. There were so much of problem that it occurred that many times shipments would miss the ship because of the delays on the road from here to Chennai and within Chennai. In fact, it is a perennial problem in Chennai. Export containers get stuck up on the Ennore highway. Now the easiest was to connect the port of Chennai from Chennai, Pondicherry by a small ship. So the project was given to the land. As you see from here, we can do a round voyage with a small ship which can carry up to 100 containers in a single voyage in about 12 hours from Chennai to Pondicherry and Pondicherry to Chennai. So with port at Chennai and Pondicherry of another 1.5 to 2 days, a round voyage can be achieved in 3 days. So 200 containers, up to 200 containers could move in and out within 3 days, directly from port to port. This was the idea, and we are going to do that within the next month or so. The delay was, we did a trial run in 2018, and we serviced Unilever, who are a major customer here, because they import and export. And there are other industries like Chemfab, Shasan Chemicals, Tanfac in Kadalur, and a whole range of other products going out from Pondicherry area, as well as getting out to Pondicherry. So enough traffic was there to induce a ship, around 2 ships, to ply on the route. Apart from the toll saving and other hazards, like customs clearances, both exports and imports, economically it has highly advantages to the trade. I could say that the trade can benefit by about 30 to 40% of the transport cost apart from the time. So this was the impetus that made us to go for this project. Well, there has been a delay because the port had to be dredged to a depth of about 4 meters, which is required by the ship to operate without any problem. So that is being done now and is getting completed. The government is supporting, and this is coming under the Prime Minister's, Honorable Prime Minister's scheme of Sagarmala. So the trade will benefit greatly by this, and multinationals like Unilever, Whirlpool and other groups can benefit by carbon credits, because ocean transportation is something that they want rather than road transportation. So it is all a single window operation. You don't have to return the containers now back to Chennai. Empties have to go back to Chennai, which incurs additional cost for the trade. We can have them stored in Pondicherry port itself, and that will be reused for exports. Now, basically, this reduces time
reduces cost and gives in a host of advantages like single window operation. I wish the trade all success, and I wish them to support us in this unique and advantageous operation. Thank you. I thank Mr. Naveen Prakash and Mr. Jude for their presentation and their time. Friends, we have with us Mr. Sai Senthil, the Honorable Minister, who has taken his time to come, and he will be inaugurating the exhibition shortly. I request the Honorable Minister to kindly join us on the stage. Please, sir. I request Mr. Rajesh to honor the Minister with a memento. We would like to honor our speakers. I request Mr. Naveen Prakash to kindly come forward. Request the Honorable Minister to present a memento to Mr. Naveen Prakash. I request Mr. Jude to kindly come forward. Mr. Naveen, if you can just be here. I request the Minister to honor Mr. Jude. Thank you, sir. I request Mr. Rajesh to take over the proceedings, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்நிகழ்வுக்கு வருகை குறித்திருக்கும் நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை வரவேற்கிறோம். அடுத்த நிகழ்வு தொடங்க இருக்கிறது. அதற்கு முன்பு இன்றைய இந்த வணக்கம் புதுச்சேரி நிகழ்வுக்கான நோக்கம், எப்பயுமே நம்ம ஒரு வணிகம் சார்ந்தது என்னன்னா, ஒரு தொழில் முனைவோர்கள் எப்பயுமே நம்மளை ஒரு அமைப்பா நம்ம பெருசா காட்டிக்க மாட்டோம். அப்போ அவர்களுக்குள் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு எப்பயுமே ஒரு தேவை. ஏன்னா எந்த தொழில்னாலும் அதோட ஒருங்கிணைப்பு இருந்தாதான் அடுத்த கட்டத்துக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எக்கானமி அது மாறும். அது ஒரு தேசமா ஒரு நாடா மாறும். அப்போ ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு பல இடங்கள்ல இருக்குது. நம்ம புதுச்சேரியில வணக்கம் புதுச்சேரி என்ற நிகழ்வு மூலமா என்ன பண்றோம்னா, புதுச்சேரியை ஒரு வணிகத்துக்கும் முதலீட்டுக்குமான ஒரு நகரம், ஒரு மாநிலமாக நம்ம ஷோகேஸ் பண்றதுக்கான நோக்கம் தான் நம்மளோட இந்த வணக்கம் புதுச்சேரியான நிகழ்வு. இதுல பாத்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், சித்திரை இருவரும் இணைந்து நாளைக்கு புதுச்சேரிக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள், முதலீட்டு வாய்ப்புகள் ஆகட்டும், வணிக வாய்ப்புகள் ஆகட்டும், எப்படி கொண்டு வரலாம், ஏன்னா புதுச்சேரி பாரம்பரியமாகவும் சரி தொன்று தொட்டு ஒரு வணிக நகரம். இது பல பேருக்கு தெரியணும். ஏன்னா இங்க வந்திருக்கிறவர்கள் தமிழ்நாடு பல மாநிலங்களும் வந்திருக்கீங்க. புதுச்சேரி வணிகத்துல சிறந்த நகரம். அதை நம்ம இன்றைய காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் பிசினஸ், லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் இந்த புதுச்சேரி எப்படி அதை அப்சர்வ் பண்ணின்னு இங்க இருந்து பல நியூ என்டர்பிரினர்ஸும் நியூ பிசினஸும் இங்க இருந்து எப்படி அதை கொண்டு வரதுன்றது தான் நம்மளோட நோக்கமா இருக்குது. அப்போ வணக்கம் புதுச்சேரியில பல இடங்களிலிருந்து, இந்தியாவில் பல இடங்களிலிருந்து இருக்கும் வணிகர்களை ஒன்றிணைத்து இந்த புதுச்சேரியை ஒரு வணிக மையமாக நாம் காட்டுவதுதான் இந்த நோக்கம். முதல் நிகழ்வாக இனாகுரல் செஷன் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களும் சபாநாயகர் அவர்களும் நிகழ்வை தொடக்கி விட்டு போனாங்க. இதுல அடுத்த கட்டம் என்னன்னா, ஸ்டார்ட் அப்ஸ். புதுச்சேரியிலிருந்து உருவான ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஒரு பிச் ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது.
ஓகே, இது ஒரு டெமோ செஷன், இது ஒரு இனாகரேஷன் ஆகின். அந்த பிச் ஃபெஸ்டிவல் சித்திரையும் சிக்கியும் சேர்ந்து ஒரு இனாகரலாக தொடங்குறோம் புதுச்சேரியில். ஸோ நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்டார்ட் அப் இப்போ வந்து டெசிக்னேட்டட் சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட இன்வெஸ்டார் பிச்சை வந்து டெலிவர் பண்ணுவாங்க. சம் இன்வெஸ்டார்ஸ் வில் பி ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ். உங்களுக்கும் சில கேள்விகள் இருந்தால் அவங்க அந்த நிகழ்வில் கேட்க முடியாது, நேரடியாக நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு புதுசாக வர இன்வெஸ்டார்ஸ்க்கு ஒரு ஆர்வம் ஊட்டுறது. ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்குது என்றது நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்கிறோம். இது வந்து தொடர்ந்து நம்ம செயல் எடுத்துன்னு போகணுன்றது தான் இந்த மகரந்த திருவிழான்ற பிச் ஃபெஸ்ட். ஸோ இது இன்னும் சில நிமிடங்கள் தொடங்கும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 அரங்கங்கள் தொடங்கி வைக்கப்படும். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணிகத்திண்ணை 1-to-1 கான்க்ளேவ். ஸோ இது வந்து 4th ஃப்ளோரில் நம்ம இங்கே இருக்கிற வணிகர்கள் அவங்களோட டைரக்டரி இருக்கும். டைரக்டரியில் யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்றது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யார் இருக்குன்னு தெரியும். யாருக்கிட்ட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அவங்கள அந்த 1-to-1 ஹாலுக்கு வர சொல்லி நீங்கள் அங்கே மீட் பண்ணலாம். ஸோ தட் நீங்கள் உங்கள் B2B பிஸ்னஸ் கனெக்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகலாம். இல்லை உங்களோட பிஸ்னஸ் நீங்கள் என்ன அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம். சரி, அதுவும் முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் நம்ம பிஸ்னஸ் ஓகே. அப்போது அந்த 1-to-1 கான்க்ளேவ் வந்து இரவு நிகழ்வு முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டைம். நீங்கள் எவ்வளோ பேர்கிட்ட மீட் பண்ணி நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியும், பிஸ்னஸ் சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும், அதே மாதிரி மற்றவங்ககிட்டேருந்து எப்படி நீங்கள் டைப் பண்ண முடியும்ன்றதை நீங்கள் இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா அதே சைமல்டேனியஸாக வந்து ஸ்டால்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஸ்டால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அதே ஹால் பக்கத்தில் அட்ஜசென்ட்டாக வந்து ஒரு நம்ம மெம்பர்ஸ் வெளியூர்லேருந்து வந்த பல பிஸ்னஸ் பீப்புள் அவங்களோட ஸ்டால்ஸை வச்சுருக்காங்க. மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா B2B ஸ்டால்ஸு. ஸோ தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் பிஸ்னஸ் இன் பாண்டிச்சேரி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் அக்ராஸ் இந்தியா. ஸோ அவங்க கொடுக்குற அந்த பிஸ்னஸ் வாய்ப்பை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்ன்றதையும் நீங்கள் அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டால்ஸில். ஸோ அந்த ஸ்டால் அடுத்து திறந்து வைக்கப்படும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் வந்து ஸ்டாலை திறந்து வைப்பாங்க. இந்த ஸ்டால் வந்து பி ஓப்பன் டில் ஈவினிங் நைட் வரைக்கும் இருக்கும். அந்த ஸ்டால்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதையும் அடுத்த கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் லஞ்ச் நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இங்கே வந்து இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து சில பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் ப்ரெசன்டேஷன் அவங்களோட பிஸ்னஸை பற்றி ஒரு 10 minutes ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து இட் வில் பி ரிலே இந்த ஹாலில் ரிலே ஆகும், மற்ற 2 ஹால்லையும் ரிலே ஆகும். அவங்களோட பிஸ்னஸை பற்றியும் சரி, அவங்க ஏதாவது பிஸ்னஸ் கனெக்ட் தேவைப்படுது, அவங்க ஏதாவது பிஸ்னஸ் டைப் போகிறாங்க, இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, அதை வந்து அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரம் சின்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுலேருந்து ஸ்டால்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து இரவு 7 மணி 7:30 வரைக்கும் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓவர் இன்ட்ரெஸ்டட் நீங்கள் வந்து அதை வாட்ச் பண்ணலாம். அதுலேருந்து இருக்கிற ஆஃபர்ஸ் என்னன்றதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்பொழுது ஸ்டால் எக்ஸிபிட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டால் பிளேஸ்க்கு போயிடலாம். ஏன்னா ஸ்டால்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். அங்கே சார் வந்து இனாகிரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யார் யார் இங்கே ஸ்டால்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாரும் வந்து அவங்க ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டால்ஸ்க்கு போயிடலாம். ஸ்டால்ஸ் முன்னாடி போயிடலாம். 12 மணிக்கு இந்த மகரந்த திருவிழா, அதாவது லேர்னிங் திஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் சந்திக்க விரும்புகிறீங்களோ அந்த பின்பக்கத்தில் நீங்கள் போய் சந்திக்கலாம். எதிர்காலத்தில் நான் முதலீடு திரட்ட விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறவங்க நீங்கள் அடுத்த செஷன் 12 மணிக்கு இருந்து பாருங்கள். எப்படி சித்திரை வந்து அந்த முதலீடுகளை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ இன்றைக்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறவங்களும் பாருங்கள், ஒரு 4 பேர் வந்து முதலீடுக்காக அவங்களுடைய பிச்சை கொடுக்குறாங்க. ஸோ எதிர்காலத்தில் முதலீடு தேடுவர்களும் சரி, இப்பொழுது முதலீடு செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறவங்களும் சரி இங்கே கண்டிப்பாக பண்ணலாம். மற்றவங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டால்ஸ் 1-to-1 கான்க்ளேவுக்கு மூவ் ஆகலாம்.
Volunteers, please request all the participants to come inside the hall. We are starting the pitch fest in a minute. Volunteers, please, I request the participant to join us to understand the pitch fest and its fun behind it. அனைவரும் மகரந்த திருவிழா pitch festiல் கலந்து கொள்பவர்களும் அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள விரும்புபவர்களும் அனைவரும் அரங்கத்துக்குள் வருமாறு அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறார்கள். Flowers to become a fruit, a seed, and manifest as a big tree, just like a busy bee, like a beautiful butterfly. Chithirai's initiative is Magaranda Thiruvizha. Welcome to the season 1 of Magaranda Thiruvizha, exclusive pitch fest for Tamil entrepreneurs. 19th century belongs to Europeans, 20th century for Americans, and 21st century for Asia, particularly India, and more specifically, Tamil fraternity should be ruling. With this intention, for the last 4 years, along with the other objectives of growing together, social transformation through economic empowerment are the objectives of the organization Chithirai. With 600 plus members from across 13 countries, Chithirai is operating in 4 different verticals for entrepreneurs, women, agriculture, and youngsters. Business transformation, knowledge sharing, and fundraising are the 3 important activities of Chithirai. Solving a social problem with technology, innovation, and scalability. The startup ecosystem is gaining great momentum across the globe, but we see there is a lag in the Tamil ethos. The objective of Magaranda Thiruvizha is to trigger these startup ideas. If you have a disruptive business idea with technology, innovation, and scalability, we welcome you to join hands with us in Chithirai Magaranda Thiruvizha and raise the funds you want. If you think, I don't need immediate returns or multifold return, my investment should create a social impact and make a dream come true for a Tamil entrepreneur, we welcome you to join hands with us in Chithirai Magaranda Thiruvizha and invest. வாருங்கள் வடம் பிடிப்போம், வரலாற்றில் இடம் பிடிப்போம். நன்றி. இது மகரந்த திருவிழா, இது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 4 பிச்சஸ் இன்னைக்கு பண்றாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 பிச்சஸ் வந்து வேல்யூ ஆட் பண்றதுக்கும் பொட்டன்ஷியல் இன்வெஸ்டர்ஸும் இந்த ஹால்ல நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அவங்க எல்லாரையும் சேர்ந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ற மாதிரி இங்க நம்மளுக்கு 4 பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்காங்க. I request Vinod from South Indian Chamber of Commerce to introduce the panel of judges and seasoned entrepreneurs. Thank you. We have with us Mr. M.V. Subramanian. He's the chair for SICKI's Technology Committee. He's also the founder and managing director for Future Focus Infotech Private Limited. He is a seasoned entrepreneur who nurtures startups and other entrepreneurship networks. We also have Mr. Naveen Prakash. He's the director of Global Logistics. He is someone with extensive experience in supply chain management globally. And he is a person who's well-traveled, exposed to various business climates and environment, and it's a pleasure that he is here with us today. I would also like to introduce Mr. Gopi Kotishwaran. He's the chair for SICKI's Startups Committee. Mr. Gopi Kotishwaran till recently was the CEO for Latent View Analytics, India's most successful IPO, the company that made waves recently. He has been earlier the head of Johnson & Johnson and Philips in the Netherlands, and it is our pleasure that we have such eminent members as part of the panel today. Vishwa, thank you. Thank you. And we have Mr. Vishwa, who is a famous TV celebrity several years ago, but still he will look young. And welcome Vishwa sir. He is representing Acharya group of institutions from Puducherry, and also WOW Academy and JHO, an entrepreneur initiative and funding company. Thank you so much. And we would like to invite the first pitch of the day.
ScaleJet, Mr. Rajarajan. இப்ப இருக்கிற சூழல்ல ஒரு தொழிலை வளர்க்கவோ ஏன் இருக்கிற நிலையிலே தக்க வைக்கவோ ஒரு தொழில்நுட்பத்தின் பெருந்துணை தேவைப்படுதுன்னு அனைவருக்கும் தெரிஞ்ச ஒண்ணுதான். அதுலயும் ஆன்லைன் பிசினஸ் வரும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய சவால்கள் அநேகம். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தொடங்கி அமேசான், பிளிப்கார்ட் போன்ற டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல ஆன்போர்ட் பண்றது, பேமெண்ட் கேட்வே இன்டெகிரேட் பண்றது, ஷிப்பிங் இன்டெகிரேட் பண்றது, ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ரீஃபண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்றது, இவையெல்லாம் ரொம்பவும் சிக்கலான காரியமா இருக்கு. பல டூல்ஸ், பல இன்டெகிரேஷன், அதற்கான உழைப்பு, நேர விரயம், பொருட்செலவு, இதெல்லாம் உங்களுக்கே ஒரு குழப்பத்தை தருது இல்லையா? ஒரு விலை நிர்ணயத்தில் தொடங்கி லாபம் வரை முழு தெளிவில்லாமலும் குழப்பத்திலும் இருக்கும் தொழில்களுக்கு ஒரு தொழில்நுட்ப தீர்வை நாங்கள் வழங்குகிறோம். நாங்க எப்படி இதை வடிவமைச்சிருக்கோம்னா 2 நாட்கள்ல அனைத்து வகையான பொருட்களையும் விற்கக்கூடிய மொபைல் ஆப்பை அழகாகவும் எளிமையாகவும் செய்ய முடியணும். நீங்க ஏற்கனவே இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் வச்சிருந்தீங்கன்னா 3 மணி நேரத்துக்குள்ள உங்க மொபைல் ஆப்பை நீங்களே ரெடி பண்ணலாம். உள்ளூரில் பால் விற்பனை செய்யவோ அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யவோ எதனையும் கையாளும் வலிமையான டெக்னாலஜியை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம். அமேசான், பிளிப்கார்ட், ஷாப்பிஃபை போன்ற எந்த தளத்திலும் பொருட்களை விற்றாலும் ஒரே குடையின் கீழ் ஆர்டர்ஸ் மற்றும் இன்வென்ட்ரிகளை மேனேஜ் செய்யலாம். இனிமே பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஜிஎஸ்டி ரிப்போர்ட் சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகணுன்ற அவசியமே இல்லை. இனிமே எல்லாமே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட். இமெயில் மார்க்கெட்டிங், புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன், வாட்ஸ்அப் ப்ராட்காஸ்டிங், ஃபேஸ்புக் போஸ்ட், இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இனிமே ஒரு சிங்கிள் கிளிக்ல. ஸோ ரிவ்யூ மேனேஜ்மெண்ட், ஆட்டோமேட்டிக் டிஸ்கவுண்ட் சிஸ்டம், ரெஃபரல் ப்ரோக்ராம்ஸ், இது மாதிரி ஆன்லைன் பிசினஸ்க்கு தேவையான எல்லாமே ScaleJetல ஒரு சிங்கிள் சொல்யூஷனா அவைலபிளா இருக்கு. AI பேஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் ரிப்போர்ட்டிங், கைடட் செல்லிங் அண்ட் பிளாக்செயின் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிருக்கனால நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் எல்லா பிசினஸ்க்கும் ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதமா அமைஞ்சிருக்கு. பொருட்களின் சரியான விலையை தேர்வு செய்யவும், நிர்ணயித்த லாப இலக்கை அடைய சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கவும் எங்கள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தினந்தோறும் அறிவுறுத்தி கொண்டே இருக்கும். இப்படிப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை எடுத்துக்கொண்ட தொழில்கள் வீழ்வது அரிதினும் அரிது. இப்படி அன்றாட வேலைகளையும் கிரிட்டிக்கல் முடிவுகளையும் தொழில்நுட்பமே எடுத்துக்கொள்ளும் என்றால் எங்களுக்கு என்னதான் கேட்கறீங்களா? நீங்க ரிலாக்ஸ்டா உங்க பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. மற்றபடி உங்கள் வெற்றி உறுதி செய்யப்படும். ஆன்போர்ட் ஆன் ScaleJet, no one can stop you winning. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். I'm Rajarajan, representing ScaleJet. I'm the founder of ScaleJet Technologies. Presentation. ScaleJet ஒரு டெக்னாலஜி கம்பெனி, ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி கம்பெனி. இதில் நாங்கள் ஒரு இ-காமர்ஸ்க்கான ஒரு ப்ரைமரி சொல்யூஷனை டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எங்களோட நோக்கம் கம்ப்ளீட் இ-காமர்ஸை ஆட்டோமேட் பண்ணணும். இ-காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷனாக இருக்கணும், ரொம்ப ஈஸியாக. அதே போல் அவங்களுக்கான அன்றாட ப்ராசஸ், அந்த வேலைகள் எல்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ணணுங்கிறதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன். இதில் டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ எங்கள் ப்ராடக்ட் ஒரு SaaS பேஸ்ட் மாடலில் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் அக்கௌண்டிங்லேருந்து அட்மின் ப்ராசஸ், அப்புறம் டெலிவரி ப்ராசஸ், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேஷனோட செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். ஐடியல் கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம்னா, ஏற்கனவே வெப்சைட் வச்சிருக்கிறவங்க, பர்டிகுலர்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், ஷாப்பிஃபை, விக்ஸ், இல்லது அதுக்கப்புறம் WooCommerce, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ஏற்கனவே வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இது இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே போல் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் ஏற்கனவே பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் ஒரே இன்வென்ட்ரியாக மேனேஜ் பண்ணலாம். எங்கேருந்து ஆர்டர்ஸ் வந்தாலும் ஒரே இடத்துல இருந்தே இதை மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு 2 வருஷமாக இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும் கம்ப்ளீஷனுக்கு. பட் ஸ்டில் வி ஹவ் ஆல்ரெடி ரோல்ட் அவுட், வி ஆல்ரெடி அக்வயர்ட் 3 customers. ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, முக்கியமாக இ-காமர்ஸ்னு வரக்குள்ள அதில் நிறைய புது விஷயங்கள். இப்போ ஒரு ERP எடுத்துக்கிட்டா கூட அது ஜென்ரலாக இருக்கிற சில ஃபீச்சர்ஸை தாண்டி இ-காமர்ஸ்னு வரக்குள்ள பர்டிகுலர்லி ரிட்டர்ன்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது, ரீஃபண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்குலாம் ஒரு புது சொல்யூஷன் தேவைப்படுது. அந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு இதுக்குன்னே டெய்லர் மேட் ஒரு இ-காமர்ஸ் ERP டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் அல்லது ஒரு மீடியம் பிஸ்னஸ்க்கு இருக்கிற முக்கியமான ப்ராப்ளம் மேஜர் டைம் ப்ராசஸ்லேயே செலவிடுவோம்.
அது இல்லாமல் ஒரு கிளாரிட்டி வர்றதுக்கே நமக்கு ஓவர் த பீரியட் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் அது கிடைக்கும். ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் கரெக்டான ப்ராடக்ட் ப்ரைஸிங்கோ இல்லை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணதை எப்போ எடுக்க போகிறோங்கிற ஒரு டேட்டாவோ அதெல்லாம் நமக்கு புரிய வரும். பட் இந்த டூலில் வந்து ஒரு கைடட் செல்லிங்காக நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். அது வந்து தினந்தோறும் நமக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட டார்கெட் என்ன, ஒரு கோல் என்ன, ஒரு லாபம் எவ்வளோ வேணும்ன்ற ஒரு இலக்கை வச்சுட்டோம்னா அதுக்கேற்ற ப்ரியாரிட்டைஸ் எது பண்ணணுங்கிறத ஒரு ரிப்போர்ட்டா ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு டேஷ்போர்டில் ஆக்ஷனபிள் டேஷ்போர்டா இருக்கும். ஸோ இந்த சொல்யூஷன் இப்போ நான் சொன்னதுதான் ஒரு ஏஐ கைடட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் டேஷ்போர்டில். இன்னைக்கு வந்து என்ன பொருள் வந்து அதிக சேல்ஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் என்னவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஈஸியாக டேட்டா கிடைச்சிரும். இந்த இஆர்பி தான் மெயின் சொல்யூஷன். அண்ட் கைடட் செல்லிங்கை வந்து எங்களோட ஒரு யூனிக் ஐடியா. ஸோ யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இது சாஸ் பேஸ் மாடலில் போகிறதால ஒரு 100 யூசர்ஸ்க்கு வந்து அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ் போட்டிருக்கோம். இதில் நெட் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 lakhs வருது. ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் வந்து மேஜராக சர்வர் காஸ்ட்டாக இருக்கும், அது 20% அப்ராக்ஸாக எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்க்கு 1 lakh, ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஒரு 1 lakh. இந்த யூனிட் கம்பேர் பண்ணக்குள்ள இது வந்து ஒரு 2 lakhs ப்ராஃபிட் இருக்கும். ரெவன்யூ மாடலில் எடுத்துட்டோம்னா இது ஒரு சாஸ் பேஸ்ல ஆல்ரெடி அது வந்து ரெக்கரிங் மந்த்லி ஃபீயா தான் இருக்கும். இது டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸா கொடுக்க இருக்கும். இப்போ ஒரு மொபைல் ஆப் வேணும்னாலும் அவங்களே வந்து லாகின் பண்ணி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல வந்து மொபைல் ஆப்பை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கோட் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு இஆர்பிங்கிறது தனி ப்ராடக்ட், மொபைல் வேணும்னா அது ஒரு தனி ப்ராடக்ட், சிஆர்எம் வேணும்னா தனி ப்ராடக்ட். இப்போ ஜோகோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜோகோ 1ல டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சிருப்பாங்க. அது போல இது வந்து ஒரு மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்ஸை இணைச்சி ஒரு சொல்யூஷனா கொடுக்கறதுக்கான ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் படி அந்த ரெக்கரிங் ஃபீ அமையும். 5,000ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 12,000 வரைக்கும் இந்த மந்த்லி ஃபீயை நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாத இதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு அப்செல்லிங் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் பண்ண முடியும். ஆடிட்டிங் சர்வீசஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து இ-காமர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பர்டிகுலராக வந்து ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபில இருந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அலைட் சர்வீஸா பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் நிறைய பார்ட்னர்ஸை உள்ள எடுக்க முடியும். இப்போ ஒரு அமேசானோட கேட்லாகிங் பண்ணணும்னா அது ஒரு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து கமிஷன் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் இந்த பிசினஸ்ல இருக்கிற ரெவன்யூ மாடல்ஸ். இப்போ ஸ்கேல் ஜெட் வந்து மற்ற ப்ராடக்ட்டுக்கு எப்படி வித்தியாசப்படுது அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள இப்போ ஏற்கனவே நிறைய டூல்ஸ் வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு தேவைக்கும் இருக்கு. இப்போ சிஆர்எம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன், சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இருக்கு, குவிக் புக்ஸ் அக்கௌண்டிங்க்கு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜோகோ வந்து ஓவராலா எல்லா பிசினஸ் நீடையும் மேனேஜ் பண்றதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. பட் ஸ்கேல் ஜெட் வந்து இதுல நாங்க எங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம்னா பர்டிகுலரா இ-காமர்ஸ்க்கு இருக்கிற சேலஞ்சை மீட் அவுட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு சொல்யூஷன் இதுவரை இல்லை. அது இப்போ ஜோகோல கூட பல விஷயங்களை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம், பட் யூ ஹேவ் டு கஸ்டமைஸ் ஆன் யுவர் ஓன். ஆனா இந்த இடத்துல நான் வந்து ரொம்ப நிஷா வந்து அந்த இ-காமர்ஸ் கான சொல்யூஷனை கொடுக்கக்குள்ள அவங்களுக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஒரு ஆர்டர் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த இடத்துல இருந்து ஆர்டர் வந்தாலும் அவங்க டேஷ்போர்டுக்கு வந்துடும். ஒரு டெலிவரி லோக்கலாவும் பண்ண முடியும், இன்டர்நேஷனல் ஷிப்பிங்கும் பண்ண முடியும். லோக்கல் டெலிவரி நமக்கிட்ட டீம் இருந்ததுன்னா அந்தந்த டெலிவரி பாய்க்கு அந்த ஷெடியூல்ல தானாவே டெலிவரி அசைன் ஆகிடும், அவர் ஈஸியா போய் கொடுத்துருவார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன், அதுவும் பர்டிகுலரா பார்த்தோம்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல். பால், கீரை, இளநீ, முட்டை எது வேணாலும் நீங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்க கேட்கற நாள்ல விருப்ப போல கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேசிஸ்ல போஸ்ட் பெய்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு, ப்ரீபெய்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இ-காமர்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் கொடுக்குற எந்த டூலும் இல்லை. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வித்தியாசப்படுறோம். ஸோ காம்படிட்டர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஜோகோ அண்ட் சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாத இன்டைரக்ட் காம்படிட்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் டெவலப்பர்ஸோ இல்லை எனி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வில் பி a காம்படிட்டர் ஹியர் இன்டைரக்ட்லி. மார்க்கெட் சைஸ் எப்படி எடுத்திருக்கோம்னா ஷாப்பிஃபை தான் இன்னைக்கு நம்பர் 1 பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் வெப்சைட் கிரியேஷன். ஒரு வெப்சைட் பிளாட்ஃபார்முக்கான விஷயமா இருக்கு. அவங்களோட 2021 டேட்டா படி 13 லட்சம் ஆக்டிவ் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. இந்த 13 லட்சத்துல ஓவரால் மார்க்கெட் சைஸ் பார்த்தோம்னா நான் 65,000 கோடி வருது. என்னோட பிளான் காஸ்டிங் படி 5,000 நான் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுல வந்து சர்வீசபிளா பார்த்தோம்னா 32,500 வந்து அரைவ் பண்ணிருக்கேன். எப்படின்னா எல்லாருக்கும் வந்து இந்த சொல்யூஷன் தேவைப்படாது, எக்ஸிஸ்டிங்கா அவங்க வேற ஏதோ ஒரு ஆல்டர்னேட்ல இருக்காங்க. ஸ்டில் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணக்குள்ள இவ்வளவு தூரம் சர்வீசபிளா இருக்கும். அதுலயும் வந்து நான் ரொம்ப ஒரு மினிமலா அதுல இருந்து ஒரு 10% மட்டும் தான் அப்டைனபிளா பாக்குறேன். அதுவே அதோட மதிப்பே வந்து 3,250 கோடியா இருக்கும்.
ஸோ டிஃபென்சபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம், நம்ம பண்ணுற பிராண்டிங் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் முக்கியமாக சாஸ் மாடல் வரக்குள்ள இந்த ஸ்விட்சிங் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா மோஸ்ட்டாக கஸ்டமர்ஸோட டேட்டா இங்கே வந்துடும், ரெகுலராக பிளானில் வந்து இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மைக்ரேஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுக்குற அந்த யூனிக் டெக்னாலஜி கைடட் செல்லிங், ஏஐ கைடட் செல்லிங் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஃபென்சிபிலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ஏன் வந்து இந்த சொல்யூஷன் தேவைப்படுதுன்னா, இன்னைக்கு இ-காமர்ஸ் தான் பூம் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆஃப்டர் கோவிட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏதோ ஒரு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை தான் நம்ம பயன்படுத்தி பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கோம். ஸோ இது இன்னும் வெகு வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் எல்லாரும் அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு வெப்சைட் இல்லைன்னா அந்த பிஸ்னஸை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம எடை போடுறோம், நம்மளே ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா பல இடத்துல ரிசர்ச் பண்ணுறோம், ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்துட்டு தான் நம்ம அதை முடிவு பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு இ-காமர்ஸில் வரணுங்கிற ஒரு தேவை இருக்குது, அது இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்க போகுது. ஸோ இப்போ ஏற்கனவே வந்து ஒரு 3 கஸ்டமர்ஸ் அக்வயர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்டை சாஸ் மாடலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ இதில் மார்க்கெட் எப்படி என்டர் பண்ணலாம்னா, ப்ரீமியம் மாடலில் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸை கொடுக்கலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சிஆர்எம்ல வந்து ஒரு சாட் சிஸ்டமோ இல்லை ஒரு டாஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டோ ஃபஸ்ட்டு யூசர் பேஸில் ஒரு ப்ரீமியம் மாடலாக கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த ஃபீச்சர் வேணும்னா அவங்கள வந்து பெய்ட் பிளானுக்கு மாற்றலாம். இதுதான் எங்களோட ஐடியா. அதுக்கப்புறம் உள்ள ப்ரீமியமுக்கு வந்துட்ட பிறகும் அப்செல் பண்ணிக்கலாம். அதே போல் டிஜிட்டல் ஆட்ஸ் அதுக்கப்புறமா ரன் பண்ணி கஸ்டமர்ஸ் அக்வயர் பண்ணலாம். ஸோ எங்கள் டீம் வந்து நான் வந்து 8 இயர்ஸாக இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் ரன் பண்ணுறேன். என்னோட ஜேர்னியே இ-காமர்ஸில் தான் ஆரம்பிச்சது, பிஸ்னஸ் ஜேர்னி. ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு நாலேஜ், அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு சிவகுருநாதன், அவருக்கு 11 இயர்ஸ் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவருக்கு. அதுக்கப்புறம் மறைமணி, அவர் என்னோட மென்டாராக இருக்கார். ஸோ அவருக்கும் வந்து 8 இயர்ஸ் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் 20 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இந்த டூலோட டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் ஓரளவுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டிருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் பார்த்தோன்னா ஒரு 73 lakhs ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும். இதில் வந்து டெவலப்பர் காஸ்ட்டு, பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர், கஸ்டமர் சப்போர்ட், மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் பார்க்கக்குள்ள 1,24,00,000 ரூபாய் செலவு இருக்கும். அடுத்தது வந்து இந்த யூசர்ஸ் அக்வசிஷன் வந்து நான் செகண்ட் இயரில் 30 வைக்கிறேன். ரொம்ப நாமினலாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். இதை விட அதிகமாகவே பண்ண முடியும். பட் டு கன்சிடர் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் நான் வந்து ஒரு கம்மியான ஒரு எண்டில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து எவ்வளோ பேரை நம்ம அக்வயர் பண்ண முடியுங்கிறத போட்டிருக்கேன். ரெவன்யூ வந்து 5,000ங்கிற பிளானை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிருக்கேன். ஸ்டில் வி ஹேவ் 12,000 வரைக்கும் நமக்கான பிளான்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இப்போ ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ண இந்த டேட்டாவிலேருந்து 20% ஆஃப் த சர்வர் காஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் 20% ஆஃப் த ரெவன்யூ பேஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இந்த ப்ரொஜெக்ஷனில். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எபிட்டா எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 இயர் வந்து லாஸில் இருக்கும். But at the end of from the 3rd year we will be profitable, and the 7th year வந்து நமக்கு ஒரு 13 கோடி ப்ராஃபிட்டில் இருக்கும். இதில் இருந்து நான் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு நான் இன்னைக்கு கேட்குற ஃபண்டிங் வந்து 3 crores. இதுக்கு மொத்தமாக வந்து 3 இயர்ஸ்க்கான எக்ஸ்பென்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கான இந்த டேட்டா படி 3 crores தேவைப்படுது. அதில் 12% ஸ்டேக் தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும். இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் எனக்கு வந்து 50 lakhs தேவைப்படுது. அதுக்கான ஸ்டேக் வந்து 3%. Thank you. Thank you judges and audience. Please. Okay. Okay, thanks. Thank you for a wonderful presentation. I have 2 points. சத்தியமா என்ன பண்றீங்க எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி.
உங்க கார்ல வந்து
contactless blood testing kit. Optimist கிட்ட யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்ல இருந்தே blood test எடுத்து நம்ம உடம்புக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கிட்ட யூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள். கிட்ல இருக்கிற QR கோட ஸ்கேன் பண்ணா உங்களுக்கு டியூட்டோரியல் வீடியோ வந்துடும். கிட்ல இருக்கிற லான்செட் கிட்ட யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ல இருந்து வெறும் 10 to 12 drops of blood எடுத்து இந்த டியூபை சீல் பண்ணா போதும். அடுத்து ஆப்டிமிஸ்ட் வெப்சைட்லயோ இல்ல மொபைல் போன் ஆப்லயோ கரெக்ட் மை கிட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணினா ஆப்டிமிஸ்ட் கலெக்ஷன் ஏஜென்ட் வந்து உங்களுடைய சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி லேப்ல சேர்த்துருவாங்க. அப்புறம் 2 நாள்ல ஆப்டிமிஸ்ட் ஆப்ல உங்க ரிசல்ட்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Afternoon everyone. Thanks Chithirai and SICI for giving us this opportunity to present our product here today. So you would have seen these videos about our product. We are trying to bring in healthcare and technology together, and by bringing this together we are trying to solve the time, your privacy and your test. So we are providing blood test with the latest technology with just 8 to 10 drops of blood through capillary, not through vein, which can be done by yourself at your convenience and at your home without any human intervention apart from just the collection and the delivery of the kit to your house. So I'll just quickly take you through our product, what we do, how we do this, and what are the various revenue channels in this, and how we want to expand and take this product forward with your guidance. So as I initially said, that we are India's first private, discreet and contactless testing service, and this technology is not yet there in India apart from us. So we are the only company who have launched this in December. So having said that, we have already we have competitors for this technology in the UK and US. So self-testing, home self-testing kits are widely used in US and UK. So hence, which is the reason why we want to bring this to India for the people of India in order to take care of their health, rather than doing blood tests after they have their issues, after they find the issues. We want people to be preventative, get into that preventative healthcare mode, and that is the reason why we want to launch this product. We have launched this already in December, and we want to go pan-India and to other cities as well. So what is the problem? Why do we even bring this product forward to India? First thing is we wanted to save everybody's time. Time is quite precious in today's world where a lot of people are doing a lot of things and they want to save time and do things quickly. And we want to also give them the privacy to do their tests. There are a lot of people who want to do certain tests, but they are quite shy and they're quite, they want to do it because there's no privacy here today to do certain tests. They don't want to be their privacy or their names to be revealed when they go to the labs or when people come home. So we give you that solution to, solve that problem. And today's world, test results are quite confusing. So how people interpret the test results. So we are providing a platform, a dashboard where we interpret your results. Any layman, any person can interpret your own results. Probably your own children can see your results and today's world, we know that if you want to take a simple blood test, people come to you and take tubes of blood. So we don't know where the rest of the blood is getting wasted. So there's a lot of medical waste. So we're trying to reduce the medical waste, and just with 8 to 10 drops of blood, that's enough to take certain number of tests that you wish to take. So in order to solve all these issues, so we are Optimist is the solution. So where we are providing free doctor consultation as part of the app, part of our features, and we have friendly
dashboards, and our system is powered by AI. So for example, if you take a test and if you're having issues, say for example, in order to take care of their employees. And having said that, all your results are secure and encrypted and as part of security. So our USP is our contactless collection kit, our user dashboard, both of which have been patented for, and our responsive website is part of our USP as well. So these are the components of our kit. So we provide those microtainers, which are really micro. I can just show you the microtainer here. So all we are saying is you just need to collect 8 to 10 drops of blood in this, which is quite simple and easy, which is less invasive than the traditional method. So competition-wise, we don't have any competition in India for this disruptive technology. So Europe, we have Chithirai and others who are competing here. And in US, there is a lot of potential for home self-blood testing kit. Then this is a very good opportunity for us to capture in the Asian market. And Chennai being our base, we've just launched it in Chennai and we want to move to the other cities very soon. This is our Western market competitor analysis, where this technology has started way back in 2015 by Everlywell and Let's Get Checked in the US and Chithirai in the UK. And as far as Indian competition, so we see Healthians, Practo, Tata 1mg and the rest of them as our B2B competitors and not our B2C competitors. So all of them provide the traditional way of testing and home collection, whereas they do not provide the responsive user dashboard that we are providing today and the self-testing kits and the tests that can be done through this method. So our business model, as I have initially mentioned very briefly, that through B2C we want to start selling these kits, and B2B is our corporate programs, and we are also looking at other peripheral incomes through e-pharma integration onto our platforms and customized health plan and diets. And we're also trying to integrate gym sessions, wellness sessions into our platform and targeted advertisements and vouchers as part of our website. So as our revenue channels are divided into two, online and offline revenue channels. So as part of online revenue channels, so we will be selling the kits through our website and through third-party websites like Amazon and through affiliate programs as well. The offline channels, we are going to position ourselves, this kit, as a lifestyle product which will be sold as part of clinics, pharmacies, doctors, and through gyms as well. So we've spoken to a couple of gyms who are quite interested in, combining this product along with their packages that they're currently offering for personal training, where they're trying to emphasize that blood test is also an essential part of the training. And off the shelf, we are trying to speak to a lot of supermarkets to start selling this, like Health and Glow and few other supermarkets. And corporate program is also one of our channel. So this is a quick this is the dashboard that we provide corporates. So we've got 2 corporate clients that we have signed up, and we are speaking to other corporate clients as well in order to increase our visibility. So based on our markets research worldwide, there is a lot of potential in healthcare. You must be knowing, probably post-COVID, a lot of us are starting to look into healthcare as well, especially preventative healthcare as a different perspective. So 5 out of 10 top causes of death are related to unhealthy behaviors, and I guess preventative healthcare is one such thing that can be that can be helpful for us to prevent all this. And consumer demands different experiences. Consumer wants a personalized healthcare experience, a one-stop shop for everybody. So we want to be that guide. We want to be that personal assistant to help you take care of your health. So market research in India. So this market, I think Indian preventative healthcare market values around
as of 2019, 50 billion. There is a lot of potential for us to, capture this market gap and intervene into this disruptive technology that we have launched. And we see a brighter future in preventative healthcare to position ourselves here. So our prime focus was Chennai. So population was 10.9 million. So we just did our POC testing in Chennai, being our base. So we're targeting the affluent area, so which is 62% of the market in Chennai. There is an increased demand and for this cutting-edge technology around healthcare, which a very niche group of people have already tried and tested, and they really like our product. So I think it is time for us to start expanding into the other areas and educate people to start using this preventative technology to take care of their health. So how Optimus works? So I think the videos are quite self-explanatory, and you would have seen how it works. So all you need to do is you select your package, whatever test you want to do, we deliver the package, you do the test, and then you book your collection, we take it for collection, and then we take the samples to the labs, and then you get your results same day based on how quickly you take your test. So our platform bridges the gaps in a disjointed segment of the health industry which we are trying to solve. So these are our USPs. So this is how your results will be interpreted. They are dynamic dashboard. And we provide free doctor consultation. Every report goes to the consumer once the doctor has approved the report. So this is our ecosystem where we have every person has a separate dedicated app. So the doctor has a separate app where he's able to view the results, the labs, the driver app to monitor the, how logistics is working, and the admin app for us to monitor if the kits and the results are sent on time. This is our product roadmap, and so we've launched as part of phase 1, we've successfully launched in Chennai. And phase 2A is our product expansion. So we have launched with a couple of tests which are commonly used and commonly most of us have problems in those areas, just to try and test them in the market. So we are trying to expand into other niche testing area with this technology. And our phase 2B is our pan-India expansion, which has to happen very soon to take this forward to the other cities. And we want to use the data that we have for artificial intelligence and for better analysis for corporates and for people themselves to take care of their health. So this was our Chennai launch, launched by our Honorable Health Secretary, Mr. Radhakrishnan, and a couple of other people in the IT and IT fraternity. So why Optimist? So from a user perspective, we want, as I already mentioned, we want to save time and stress. We want to give them a personalized health care. Blood tests should be more accessible to everyone, and it shouldn't be that a person needs to take a blood test only when recommended by doctor. You can be responsible enough to even take your own blood test at your convenience by yourself. And we're also integrating family profiles where you can monitor your family members' health. For example, if your kids most of the kids today are in abroad, so they can take care of their parents' health sitting from there. And from a business perspective, we're providing employee wellness, we reduce stress and hospitals and clinics, customization and data-driven customer insights, that's what we provide for them. So our milestones, so these are what we've achieved. So we've patented our product, we've launched, we've extended our sales channels, corporate programs have been launched, and we are on the verge of expanding the test in the POC stage where some of the niche tests needs to be approved through this. And then we are getting into the franchisee model and the SaaS model. The SaaS model again is, we want to give, there is a gap between the result interpretation that today's labs are not able to focus and provide to their
to their customers. The diagnostic centers have a lot of gap for this, which has been identified, having spoken to our partner channels. So we want to, in future, we want to provide our platform, our dashboard, and sell it as a SaaS channel for diagnostics. And this is our team, myself and Mr. Vail Murugan, Arvind Kumaresan and Nadar, who are the core team and who have been the heart of Optimist. And thank you. Yeah, thanks for the presentation. I think it was wonderful. I just need some clarification. So the first one is on the outcomes. So if I take the time to go do a blood test, for instance, from somewhere, and if I were to compare that outcome with what we're doing as a self-test at home, is there any difference there? No, there isn't any difference. So before we launched, we did a POC with a group of 50 to 100 people, where we tried and tested this. I did it myself, and my partners also did. So what we did was we did the same test, same day, versus Apollo as well. So there wasn't, as I told you, this is 100% accurate. So we're not getting instant results. This is not like AccuCheck. I think a lot of people get confused when I speak about self-testing with AccuCheck, where you get immediate result. It's not immediate result. So we are saying we only take, so traditional way is through vein, and now we take through your capillary. And require any approval? No, we don't. So because we are not. Sorry, I took your question. So we are processing the samples with only NABL accredited labs. So apart from drug license, which we have already acquired, so we don't need any other approval. So we are not giving you an instant result. For instant result, yes, you do FDA approval, you need other, so we do have ISO certificate for the products that we are selling. So all the products that, the components inside of this kit is already approved because it's from a third party vendor. Okay, so that's, you're using their approval. Yeah, exactly. And my last question, before I heat up everybody else's question, is you mentioned that there is a doctor approval before the patient receives it. Yes. So can you elaborate on it? So we have a panel of 50 doctors. So as I told you, as part of our another feature, we offer free doctor consultation. So if you go to our website or app, so you can book free doctor consultation with us. So those panel of doctors, we are using them to approve the results. So even the same format is what we are following, but the panel of, through our panel of doctors. No, that's clear. So what you're basically doing is simplifying the testing procedure. Absolutely. Everything else is you're writing on the existing. So the doctor gives you a note, exactly like how when you take the result to your doctor and show it, he'll explain the parameters for you, like, where you're red or where you're green, but he'll explain that in medical terms. But we are actually simplifying that in a very easy way for you, and the doctor also simplifies that, breaks that down into different areas. Okay. Thank you. Thanks. Hi. Most of these tests are predominantly done on the based on the prescription from the doctors these days. So we don't. Our country, unfortunately, is not one to voluntarily do testing of this sort. So, having given that, do we have, besides the 50 doctors or what have you on your panel, what is the scenario when I go to my own family doctor, okay, and he prescribes certain tests and I go with this and the doctor does not approve of this? So. Yeah, so that is the challenge that we are facing. So in order to break that challenge, we are trying to bring in doctors, as I maybe have mentioned or not mentioned it properly, that we are doctors are one of the areas that we are trying to sell this product these days. So they tell you, okay, do these tests in this particular lab or in this particular hospital or XYZ. So that is exactly, we are trying to go down that route. So you might say that, most of us are trying to only go and do test only when the doctor prescribes it. But that is what we are trying to break over here. So these tests are not like, they're simple tests.
So once you hit the age of 30 or 35, you would have to, you yourself go do your, I don't know how many people do it here, but well, a lot of people have become post-COVID, they've become quite conscious. So they go do their master health checkup. So you're not doing that because a doctor is asking you to do it. You're doing it because you want to see how good you are in shape. So I think these days people are becoming conscious to set health goals as part of their, other goals that they are setting. So this is the platform that we are offering them to, achieve those goals. And the result that is displayed on your app, does it also display the kind of accreditation, the lab that has tested this? Yeah. So we give you the PDF result as well, through whichever lab it came from, and a certification along with that. And plus the dashboard that, interprets the PDF results. So today's world, you're getting results through WhatsApp, or you just get, paper, through papers, just the documents of your results. And after 6 months or so, you don't even know where these results lie. So these results are going to be with you forever. And on the cloud? On the cloud, yeah. Right. And what is the data protection measure that you're taking for this? So it is on the cloud, so the technical questions can be answered by my CTO, who is unfortunately not here, he's traveling. So, but I can say we're masking all the results. So as I told you, we have individual apps which are secured, and all the results are encrypted, and there's 2 layers of masking that's been added before the result gets uploaded to and the user gets to see it. Even we in the backend cannot see the result. So that's fantastic. It's all happens on an automated process through a cron job. Right. Thank you very much. Yeah, thank you. Yeah, good afternoon, good attempt. Thank you. But you said that people are confused. But your first word says your test. Is my test? It is not my test, right? It is only the raw material for test. The blood is the input for test. It is not test. The confusion starts from what you claim. It is not a test by itself. It's a mode of testing, one mode of testing, that too, but very specifically blood. That is why the confusion comes, because you say that I give a kit, you can test. You just stop there. If you stop there, finally it ends up people thinking that it is a test kit. Correct. So that is where it starts from anybody's mind. So the second thing, whose problem you are solving? So I'm solving your problem. No, which you might think it's not your problem today, but might become a problem tomorrow. How? So I'm solving the problem of corporates. I'm solving the problem. No, how? See, my problem is I just give a call. People come and take a blood at home. Correct. At my convenience. Correct. And they walk off. I'm okay with that. Correct. So now, how do you solve the problem of mine? So we are solving this problem. Say that a lot of people who do not like this current way of so post-COVID, they want as much as contactless, facility as possible. So people are coming from labs, people are going to different places. So do you want to contract that infection is a question. So you have made use of this particular situation. It is, yes. To promote that it is a contactless blood collection. Correct. But that is our USP. But then I wouldn't say that this product is a COVID product, but it is a pre-COVID. The technology and everything has been invented before COVID itself. But then COVID is a lesson that we should be learning to, What is innovation here? Who is the key person here in terms of innovation? What is their background? What is the innovation? See, the innovation, I would call it this more as an inspiration than innovation, because we didn't innovate this technology. I didn't innovate. No, you used it. I didn't say so it's already been innovated in the Western countries. So this is an inspiration from the Western countries that we want to bring it to India. So why not, if they are using this, if they think that this is solving and this is making their life easier, why not we start adapting to it? See, sir, the same question came when Swiggy got introduced in Chennai. No, I'm not getting into that. I'm into all that. Yeah. But I just wanted you to think, because as a layman I'm asking, you need not think otherwise. If I'm investor, my questions will be different. So I'm just a layman, I'm asking this question. So who is the
technology person behind this? Is there somebody who's... Yes. What is his background? So he is into technology consulting. He's right. What technology? He is software technology. So No. The software technology is nothing here. Software technology is anybody can do. I'm talking about a technology, what you are talking here. I saw that you are filing an IP for this, correct? Correct. What is that IP? Can you state what that IP is? So you have found out one product. Somebody has realized that this is a need. That I agree. But what I feel is what problem you are solving is contactless, right? So who maybe your customer is already existing labs, right? Already existing labs. They did not have somebody who has been trained in collecting the blood. So Correct. that will reduce their cost and also increases the time. Correct. So that they can have more business within that group. But you have not mentioned that as one of the channels for you to sell. see, yes and no, sir. So we are positioning ourselves as aggregators on behalf of the labs. So now that is not the statement you made. See, there are somebody is solving a different problem. They know that there is no recognized labs are very less. That certification what you are talking about, NABL, that is very, very less in the country. Many of them are not recognized. So you can start claiming from there and you start supporting that labs by giving this so that their cost of collection comes down. Correct. And the speed at which they can do this may go up. Correct. So this is something which probably you have to change your pitch for this to happen. Now the cost, last one is the cost which you have not discussed. What is the difference between the buying this and they come and collect in my home? Is there a difference? What is the difference? So we are giving at a very competitive rate. No. Competitive is very relative. So we are actually giving you, so see, sir, the problem in this industry today is what I have personally faced with so much of 6 to 1 year of market researches. There isn't a set price for a test. No, all that is right. I know that laboratory problems because somebody is working on that. So we are saving you the phlebotomist cost. So today's labs, they're trying to add... No, 1 minute. I will also introduce you somebody who is working on this laboratory side. Somebody who is working on family doctor. I will introduce them. But what is the cost which I have to incur extra? Because for the laboratory I have to pay. I have to pay for the laboratory for the fees, right? So for example, so I'll get straight to your point. So for a diabetes test, all you need to just pay is 325 rupees. What is now? Presently? Now it's somewhere between 300 to 700, sir. So you are saying along with the kit, it's 325. Yes, we don't charge you for the kit. We only charge you for the kit cost is included as part of your test. Yes. So now let us look at the practical issue. Now I am going to call a laboratory. Then you will come and give the kit. No, you don't call anybody here. Right. Now you give the kit free so that I can call you. So what we are trying to do here is, so you go to our website. So you decide that I want to do my diabetes test today. So you book for your diabetes test. We'll come and deliver the kit to you. So once you do the test, you go to our app or website and I book understood. for collection. Now you have two delivery and collection issue. Correct. In the present model, there is only one collection. Now you have delivery plus collection. Correct. Will that cover this cost? So in order to resolve that program, so this is what we had in our POC. So we realized that this is a huge overhead. So in order to come out of this overhead, we have integrated with Dunzo. So what Dunzo will do is, they will come, they'll collect the kit and they will go. So the charges will be reduced. And that is why we've opened up the offline channels. So we have our warehouse where the kit gets collected as a point of collection. So in order to mitigate that issue and make logistics easy and quicker possible, so somebody in ECR or somebody in South Chennai orders the kit, so the nearest point of collection would be the pharmacy over there, which is why we started selling in pharmacies. So, or supermarkets. So he can go and access through any of these channels and, pick the kit and deliver it to the user. So you use Dunzo. There is a cost for it. There is anyway overhead. There is a cost. What is the cost of kit now? Your manufacturing cost, your
BOM, what is that? So the cost of the kit is 150 to 200. I'm fine, but you have to actually... We have to minimize the... You have to work on the cost little more. I think you should have a financial expert. That is what I believe in most of the startups. That is what it is missing. You may find a solution. No, you're right. No. We definitely need a financial advisor. No. You may find a solution. The problem and the influencers in the market may not accept this solution. The patient may accept, right? So these are some of the things. Your direction is right. You are tying up with the laboratories which is loosely held. Correct. And then probably you are trying to integrate under your banner to make sure that Optimist certified laboratories. Correct. That is what probably will end up doing it. But it's a long game because the doctor, what you said, doctor is going to state what my problem is. My family doctor doesn't accept. So doctor business getting it's into... totally a different ball game. Very good. I think we can't discuss that publicly. Understood. So probably I will connect with few people and that may help you. Sure. Thank you. Thank you so much, and it is looking like a Shark Tank, and it is wonderful to watch all these things, to learn from this. Thank you so much. And next goes on stage is Office Chai, an interesting topic or a company on a lunchtime. Hi all. Myself Raju from Office Chai. Good afternoon you all. நான் தமிழ்லே கன்டினியூ பண்ணுறேன். Why Office Chai? See, as we know, இங்கே இருக்க எல்லாருமே நம்ம டீ குடிப்போம். Tea and coffees are like day-to-day activities la or 2 times illa 3 times நம்ம வந்துட்டு we are consuming tea and coffee on daily basis. So India la daily basis la we are consuming 168 crores of cups of teas வந்துட்டு we are consuming on daily basis. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் we came into this, we started our company on December 2021. Prior to that we had so many researchers and அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு நிறைய ட்ரையல்ஸ் நிறைய வந்துட்டு we had some trials and கஸ்டமர் கிட்ட கொடுத்த ட்ரையல்ஸ் இது எல்லாமே நாங்கள் செக் பண்ணியிருந்தோம். அதில் February 2021 we started this, but we launched up by December 2021. So Office Chaiங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is completely B2B model and cloud kitchen model, sir. இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். we used to create ஒரு cloud kitchen கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்கிற கம்பெனிஸ், கார்பரேட்ஸ் இல்லை பேங்க்ஸு இல்லை என்ன கம்பெனிஸ் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மட்டும் வந்துட்டு we gonna supply through flask. We are not we don't gonna serve, we gonna give them we'll deliver the flask to their places, because the time is mostly என்னன்னா அவங்க நம்ம ஃபுட்டு கூட வெயிட் பண்ணுவோம். we can't wait for our tea because அந்த 11 o'clock டீ வரலன்னா we used to urge. அந்த டைமில் ஒரு மாதிரியா அர்ஜ் கிரியேட் ஆயிரும். we have to have our tea அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம்னா, we are delivering our tea or coffee to their with the flask itself. நாங்கள் அங்கே வச்சுட்டு வந்துடுவோம் மார்னிங்கே. ஸோ வாட் ஆர் த டைமிங் யூ மென்ஷனிங், 10:30 you mention or 10 o'clock you mention. So we first initial enrollment formulae we used to mention that what is the timing you looking for. So அதில் எல்லாத்துலேயுமே நாங்கள் அந்த டைமை பேஸ் பண்ணி we used to deliver there.
ஸோ செகண்ட் ஆஃப் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபுல்லாக இருக்கிற ஃப்ளாஸ்க்கை கொண்டு போய் வச்சுட்டு அந்த எம்டி ஃப்ளாஸ்க்கை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ஸோ எனி டைம் யூ கேன் ஹேவ் யுவர் டீ. ஸோ ஒரு இந்த பர்டிகுலர் டைமில் தான் நீங்கள் குடிக்கணும், எனக்கு இப்போ டீ வேணும் அப்படின்னாலும் கூட யூ கேன் ஹேவ் இட். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். இதில் என்னென்னா இப்போது மேஜராக அந்த கோவிட் இஷ்யூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வி ஃபவுண்ட் திஸ். அதனால் என்னென்னா லைக் வி வாண்ட் டு ரெடியூஸ் தட் கான்டாக்ட் திங்ஸ். ஸோ நோ கான்டாக்ட் டெலிவரி அண்ட் பசங்களோட லைக் டெலிவரி பாய்ஸோட டெம்பரேச்சர் செக் வந்துட்டு எவ்ரி டெலிவரிக்கு செக் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃப்ளாஸ்க்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். மில்டன் ஃப்ளாஸ்க்ஸ் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ த ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஹை. அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் தம் 7 days, 15 days and 30 days of credit to the corporates and companies and banks. And easy order management and mobile app பார்த்தீங்கன்னா we gonna launch by ஜூனில் வந்துட்டு we are launching our mobile app. அதில் எப்படின்னா they can it is model of Swiggy and not exactly the Swiggy. இது எப்படி இருக்குன்னா you can track your delivery and டெலிவரி ஆச்சா இல்லையாங்கிறத கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சேம் டைம் இது வந்துட்டு எங்கே டெலிவரி ஆகலை, எங்கே புஷ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமுமே ஃப்ரம் பேக் எண்ட்லேருந்து தேல் கனெக்ட். ஸோ அதுவுமே இதில் என்ன இருக்கும். அண்ட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் நார்மலான ஒரு டீ ஸ்டாலுக்கோ இல்லை ஆஃபீஸ் சாய்க்கோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு நம்ம போய் தான் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் த காஸ்டிங் வில் பி டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் இங்கே வந்து என்ன க்ளவுட் கிச்சன் மாடலில் இருக்கிறதுனால த டைம் அண்ட் காஸ்டிங் இஸ் சேவ். ஸோ இது ப்ரைம் லொக்கேஷன்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும் நார்மல் டீ ஸ்டால்ஸ்னால். இது எனி லொக்கேஷன்ஸ் வி கேன் ஹேவ் இட். லைக் 150 to 200 square feet இருந்தாலே வி கேன் கிரியேட் ஒன் க்ளவுட் கிச்சன் ஃபார் அஸ். டைமிங் வந்துட்டு எங்களோடது 9 to 6 தான். லைக் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் மாதிரி தான் வி கோனா ஒர்க் அண்ட் எவ்ரி சண்டேஸ் ஆர் லீவ். பட் ஹியர் வி கான் ஒர்க் லைக் தட். இது கம்ப்ளீட்டாக இதாகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் இங்கே வந்துட்டு என்னென்னா ப்ரிப்பரேஷன் அகேன்ஸ்ட் கன்சம்ஷன் என்ன குடிக்கிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. எங்ககிட்ட அட் அ டைமில் வி கேன் கிரியேட் ஹை வால்யூம் கன்சப்ஷன். லைக் ப்ரிப்பரேஷனும் வந்துட்டு ஹை வால்யூமில் இருக்கலாம். இன்னொன்று என்னென்னா எங்களுக்கு இவ்வளோ தான் பண்ண போகிறோம், இன்றைக்கி டேக்கு இவ்வளோ தான் தேவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சே வி கோனா மேக் இட். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ எங்களோட வேஸ்டேஜஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் சேம் அந்த வால்யூம் சர்டனிட்டி தான் பேசணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி வெரைட்டிஸ் வி ஆர் கிவிங் அஸ் ஆஃப் நவ். லைக் மசாலா டீ, ஜிஞ்சர் கார்டமம் டீ இஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் டீ. அதுதான் நாங்கள் நார்மலாகவே தர்றதே. இப்போது நார்மல் டீன்றது எங்ககிட்ட இல்லை, ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்டமம் டீ மட்டும்தான் வி ஆர் கிவிங். அண்ட் அதுவுமே 10 rupeesக்கு வி ஆர் கிவிங். ஸோ அதர் டீஸ் ஆர் அவைலபிள். மினிமம் நம்பர் டு ஆர்டர் இஸ் 5 numbers. ஸோ 5 numbers மினிமம் ஆர்டர் இருந்தால் தான் வி கேன் டெலிவர் ஃப்ளாஸ்க். இண்டி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கும். பாரிஸ், அம்பத்தூர் அண்ட் பல்லாவரம் வி ஸ்டார்டட் ரீசென்ட்லி பை April 14th. And we got our corporate client matrimony.com for their pan-India pantry refreshment support. So அவங்களோட இது மட்டுமே ஒரு 3,500 employees இருக்காங்க throughout India. So we are creating like we are making chai and coffee with the varieties in their pantry kitchens. So these are our plans for the year. 30 kitchens வந்துட்டு நாங்கள் சென்னை மட்டும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரைம் கிச்சனுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட இப்போ சே பாரிஸ், சென்னை பற்றி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா பாரிஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் அ வெரி க்ரௌடட் ஏரியா. ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு எங்களோட ஆக்சுவல் இப்போ நார்மல் கிச்சனுக்கும் இப்போ ப்ரைம் கிச்சனுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கிச்சன் கேன் சர்வ் வித்தின் 3 kilometer ரேடியஸில் இருக்கிற ஒரு 1000 to 1500 டீஸ் பர் டேக்கு வந்துட்டு தே கேன் சர்வ். பட் ப்ரைம் கிச்சன் இஸ் லைக் 5000 to 6000 டீஸ் வந்துட்டு பர் டே வந்துட்டு வி கேன் சர்வ் ஃப்ரம் த ப்ரைம் கிச்சன். அதோட மேக்கிங் மாடல் வேறு. லைக் த ஸ்பேஸ் இஸ் மோர் அண்ட் வி ஆர் மேக்கிங் யூஸிங் ஆஃப் பாய்லர்ஸ் அண்ட் அட் அ டைமில் ஒரு 100 liters ஆஃப் டீ இந்த மாதிரிலாமே மேக் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் 6 ப்ரைம் கிச்சன்ஸ் வி ஆர் லுக்கிங் அண்ட் 24 நார்மல் கிச்சன்ஸ் வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர். 5 கார்பரேட்ஸில் ஆல்ரெடி ஒரு கார்பரேட்ஸ் உள்ளே வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு 2 கார்பரேட்ஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம். வி ஆர் கெட்டிங் வித்தின் திஸ் இயர் வில் கெட் 5 கார்பரேட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த planning for the next 5 years. Like as of now we are in Chennai. For this financial year we are looking only in Chennai and next years these are the expansions plannings we have. These are the numbers and this is our sales projection for the year. Like these are the percentage of சேல்ஸ் இன்வால்விங் டீ வந்துட்டு எங்களுக்கு டீ தான் எங்களுக்கு மேஜர். லைக் 16 டீஸ் போச்சுன்னா ஒரு கப் தான் எங்களுக்கு காஃபி போகுது அஸ் ஆஃப் நவ்.
ஸோ இஃப் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ் ஆல்சோ இட் வில் மேட்ச் திஸ். அண்ட் எங்ககிட்ட வந்துட்டு சேவரிஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸஸ் இருக்குது, பட் வி ஹாவ் லைக் ஆர் ஓன் பேக்கிங் யூனிட்டும் கூட. ஸோ அதுலேருந்து வி ஆர் கிவிங் சம் லைக் குக்கீஸ், இந்த மாதிரியான ட்ரை ஸ்நாக்ஸஸ் எல்லாமே வி ஆர் சர்விங். ஸோ அது எல்லாமே கவர் ஆகி எங்களுக்கு வந்துட்டு சேல்ஸில் இன்வால்வ் ஆகுது. அண்ட் தீஸ் ஆர் த ப்ராஃபிட்ஸ் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர். So we are expecting some 3.5 crores for the setup. So these are the areas we gonna use this. Like எங்களுக்கு prime kitchen தான் கொஞ்சம் like around 66 lakhs கிட்ட we are expecting for that prime kitchens for 6 locations. So these are the areas we are looking for. எங்களுக்கு capital turn like return on investments இன்வெஸ்டர் கேபிட்டல் ரீபேமெண்ட் டேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கனாலே எங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா 651 டேஸில் வி கேன் வாட் ஆர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு தட் வி கேன் கிவ் தம் பேக் வித்தின் தட் டேட் இட் செல்ஃப் as per our projections. And we actually think on the very conservative area. நான் 10 rupees per cup ன்னு சொன்னேன், ஆனால் we had a calculation of 8 rupees only for the இந்த கால்குலேஷன்ஸ் அரைவ் ஆகிருக்கதே வந்து 8 rupeesக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா சில இடங்களில் நெகோசியேஷன்ஸ் இருக்கும், சில இடங்களில் தே யூஸ் டு ஆஸ்க் ஃபார் negotiation on the cost side. So this is what, sir. Thank you. நீங்கள் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. 22ஓட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ உங்களோட அந்த இதில் இல்லையா ஸ்லைடில்? இல்லை சார், இப்போ ஒரு 5 months தான், இப்போ 5 months தான் சார் ரன் ஆகிட்டு. 5 months தான். டிசம்பர் 2021 தான். கரெக்டு. டிசம்பர் 21, மார்ச் 22, அந்த 3 மாதம் டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ ஆச்சு? அது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இல்லையா? எஸ், ஆமாம் சார். ஏன்னா நம்ம ரன் பண்ணது ஒரு கிச்சன் தான் ரன் ஆகிட்டு இருந்தது. சரி, இப்போ மந்த்லி டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ உங்களுக்கு இப்போ கரண்ட்டாக சார்? 8.7 lakhs சம்திங். ஸோ நீங்கள் போட்டிருக்கிற இந்த 22-23ஓட டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்க? உங்கள் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டே 4.82 crores போட்டிருக்கீங்க. 16 crores டேர்ன் ஓவர் காட்டியிருக்கோம் சார். எப்படி பண்ணுவீங்க அது? எங்கே உங்கள் ஸ்கேல் இப்போ எங்கேருந்து வருது சடனாக? சார் 9 lakhsன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் above 1 crore நீங்கள் பண்ண முடியும். கரெக்டு சார். இப்போ மேட்ரிமோனி எடுத்துருக்கிறதே எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி டேர்ன் ஓவரே வந்துட்டு 12.7 lakhs சார். அது மட்டுமே 16 crore பார்க்கலாம். 16 crore தான் I'm just giving you. 16 crore பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி மினிமம் 1.5 crore நீங்கள் பண்ணணும். கரெக்டு சார். நீங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது மேட்ரிமோனியே எடுத்துக்கலாம், 12 லட்ச ரூபா. எப்படி நீங்கள் அதை ரீச் பண்ணுவீங்க? இல்லை, அது மட்டுமே நான் சொல்கிறது 1 crore வந்துடும். இஃப் ஐ எம் கெட்டிங் இன் டு திஸ் 30 kitchens, the total turnover will be totally different sir actually. 30 kitchens போனீங்கன்னா? ஆமாம் சார். நான் அதுவே அந்த எக்ஸ்போஷரே வந்துட்டு ஐ கேன் ஷோ யூ ஆர் ஃபினான்ஷியல் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஜூன்லேருந்து தான் வி ஆர் பிளானிங் தட் ஆக்சுவலி. 30 kitchensே நான் இப்போ கரண்ட்ல இந்த 2 monthsக்கு நம்ம யாரும் இந்த சாய் கிங்ஸ் சாய் இதில் ஒர்க் பண்ணீங்களா முன்னாடி? இல்லை சார். பார்ட் ஆஃப் இட். ஹவு டிட் யூ கெட் இன் டு திஸ்? உங்கள் பேக்ரவுண்ட் என்ன? I'm a BSc food and nutritionist sir, and I do have a dairy background of 6 years, and I am running another company, designing company as well. I'm running sir. So where are உங்க கூட partners in இல்ல sir, I'm the only founder sir. I'm this is a private limited company. My friend is another partner sir. I understand. Wish you all the best. எனக்கு ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, பட் நீங்கள் கேட்குற 3.5 crore என்ன வேல்யூவேஷன் கேட்பீங்க? அது வந்து அது பிச்சு நீங்கள் ஃபண்டிங்க்கு பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஓகே. இன்னொரு பிரச்சனை வந்து நீங்கள் 2 கம்பெனி நடத்த விட மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் நாட் ரூல்ட் அவுட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும். உங்களுக்கு கூட ஒரு பார்ட்னர் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டர் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஸ்கேல் பண்ணும்போது. ஏன்னா ஃபண்டிங் பண்ணுறவங்க வந்து தே ஆல்வேஸ் லுக் அட் சம்படி எல்ஸ் ஆல்சோ வித் யூ. ஸோ அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். Again you go and work out these financials, the same problem. Every startup have the similar issues. So இது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக யார்ட்டையாவது கொடுத்து நீங்களே பார்க்குறதா இருந்தால் கூட பார்க்கலாம். இது ஒன்றும் காமன் சென்ஸ். இட் இஸ் நாட் நான் பார்க்கல சார். ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ரெடி பண்ணி எக்ஸ்பர்ட் ஆடிட்டராக இருந்தால் ப்ராப்ளம். ஆடிட்டர் தான் சார். அதான் ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பர்சன் வித் ஃபைனான்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறவங்க பெட்டர்.
ஆடிட்டர் வந்து நீங்கள் சொல்கிறத அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க கையில். ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்லன்னு தெரியாது, அது ஒரு இஷ்யூ இருக்கும். நீங்கள் அது கொஞ்சம் அதை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆக்சுவலி இந்த நம்பர்ஸே நாங்கள் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக திங்க் பண்ணி தான் சார் போட்டிருக்கோம். இல்லை இது நீங்கள் ரீச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினமான விஷயந்தான். ஓகே சார். ஏன்னா நீங்கள் 30 ஸ்கேல் வந்து ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கோங்க, பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது எங்கன்னா ஸ்கேலில் மட்டும்தான். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஃபெயிலே ஆக மாட்டீங்க. இந்த வருஷம் நீங்கள் பணமும் சம்பாதிச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆனால் நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணுறப்போ நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அது நடக்காது, வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணி பிளான் பண்ணி பண்ணணும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஆல் தி பெஸ்ட். நீங்கள் அதில் எக்ஸிட்னு ஒன்று எண்டில் போட்டிருந்தீங்க. எக்ஸிட்னா என்னது சார்? நாட் லைக் திஸ் சார். அதாவது 5 இயர்ஸ்க்கு we are expecting the investment sir. So அந்த ரீசனால the exit is for the investors. Yes sir. Sir, okay, thanks. இந்த நியூ ஏஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி நான் டிவிடெண்ட் கொடுக்குறேன், இந்த எக்ஸிட் இந்த இது உங்களுக்கு தேவை கிடையாது. நீங்கள் ரவுண்ட் ஃபண்டிங் வரும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிட் ஆகிடும். ரெண்டாவது ரவுண்ட். தேங்க்யூ சார். Thank you so much. And the presentation, the last pitch fest participant from Vijayam, healthy order, it's the last presentation, sir. Thank you so much. வணக்கம், என் பேர் அபிராமி சுரேஷ் பாபு. ஊட்டச்சத்து நிபுணராக இருக்கேன். நான் முதல்ல கடவுளுக்கும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரனராக இருக்கிறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். என்னோட ஸ்கூலிங் பிறந்தது எல்லாம் ஊத்துக்கொட்டைன்ற கிராமத்தில், விவசாய குடும்பத்தில் 4 அண்ணன் தம்பிகளோட அக்கா தங்கச்சி எல்லாரோட பிறந்தவங்க. அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் படித்தது WCC விமென்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் படித்தேன். சுகர் ஆட் பண்ணல, சால்ட் ஆட் பண்ணல. ஸோ இது பேபிஸ் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு யாருக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ இல்லை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்க சுகர் வேணுன்றவங்களுக்கு சுகர், சால்ட் வேணுன்றவங்களுக்கு சால்ட்டு, ஸோ மில்க் வேணுன்றவங்க இது மில்க் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் பேபிஸ்லாம் இருப்பாங்க, அதாவது கண்டினியூஸாக டயரியாவாக இருக்கிற பேபிஸ்க்கு கண்டிப்பாக மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஆப்ட் ஃபார் AGE அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அக்யூட் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ரைட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்டாக இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது பேபிஸ்க்கு இல்லாமல் அடல்ட் யார் நியூட்ரிமிக்ஸ் இட்ஸ் மல்டிகிரெயின் ப்ராடக்ட். இதில் 9 இன்க்ரீடியன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை, சம்பா கோதுமை, அப்புறம் ராகி, கம்பு, சோளம், அப்புறம் பச்சை பயிறு, அப்புறம் ஆல்மண்ட், பாதாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் உளுந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அதில் பேக் போனுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு சத்து அதில் இருக்கு. ஸோ அதனால இதில் மல்டிகிரெயின் ஃபார் மல்டி பர்பஸ், நர்வஸ்க்கும் நல்லது, மசில்க்கு நல்லது, ரத்த ஓட்டம், அதாவது அனிமிக்காக இருக்கவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்ல ஒரு அயன் கண்டென்ட் நல்ல ப்ராடக்ட் இது. ஸோ இது எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். க்ரீன் ஆல்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில். ஸோ இதில் 70% ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஸ்பைருலினா ப்ராடக்ட்ல இருந்து வருது. இது அது தவிர நாங்கள் இதில் ஹோல் ரைஸ், ஆல்மண்ட், ரோஸ்டட் பெங்கால் கிராம் இதில் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த ஃப்ளேவருக்கு நட்மக், ஜாதிக்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் பட்டை, சின்னமன் சொல்லுவாங்க, பட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஏலக்காய், இலாச்சியும் இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால இது ஃப்ளேவர்டாகவும் இருக்கும். ப்ளஸ் இதில் ஹை ப்ரோட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்விங்கில் 16 மில்லிகிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இதில் இருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 2 எக் ஈக்குவலான ப்ரோட்டீன் இது கொண்டு வரணுங்கிறது தான் இது முதல் எங்களோட விஷனாக இருந்தது.
ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இந்த ஜிஎம்பி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினோம், அப்புறம் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட், அப்புறம் ஜிஎஸ்டி, அப்புறம் இந்த ட்ரேட்மார்க் லைசன்ஸு, அப்படியும் படிப்படியாக நாங்கள் லைசன்ஸோடு வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ வந்து த்ரூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வழியாக நாங்கள் ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கிளினிக்கு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் டைரக்ட் நெட்மெட் சொல்லிட்டு ஆன்லைன் சப்ளிமெண்ட், ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கூட பண்ணலாம் இந்த ப்ராடக்ட் அவங்க. ஸோ இனிஷியலாக ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம், மார்க்கெட்டிங் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், இது எங்கே கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப எங்களுக்கு தெரியல எப்படி மார்க்கெட்டிங் கொண்டு வரதுன்னு. இப்போ ஸ்லோவாக 1 by 1 நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பை காட்ஸ் கிரேஸ். ஸ்டார்டிங் நாங்கள் 5 கிலோவில் ஆரம்பித்தோம், இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 500 to 1000 kgs போகிற ரேஞ்சில் இருக்கும். அண்ட் அப்ராட்லேயும் நாங்கள் இதை சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டிங்கும் நாங்கள் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டோம். ஸோ அடுத்த எக்ஸ்போர்ட்டிங்காக பார்த்துட்ருக்கோம். எங்களோட லாங் டேர்ம் விஷன் பார்க்கும்போது இந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் நாங்களே கல்டிவேட் பண்ணி விவசாயம், அதாவது ஆர்கானிக் மெத்தடில் பண்ணி ஸோ நாங்களே இதை ரெடி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவுட்லெட்ஸும் நம்ம பண்ணுறது நல்லது, எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு பார்க்குறோம். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் சொல்லுவாங்க. இதுதான் விஜயத்தோட நோக்கமும் பயணமும். Thank you Chithirai, and thank you Vishwa sir for giving me this opportunity. I'm Abhirami Suresh Babu. I'm a dietitian and proprietress for this company. Actually we are a manufacturer and marketer healthy vegetarian nutritious product, and which ones? Center button. Okay. So எங்களோட விஷன் பார்த்தீங்கன்னா டு இம்ப்ரூவ் அவர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். ஸோ நல்ல ப்ராடக்டில் தான் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்கும். ஏன்னா நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்தான சாப்பாடு சாப்பிடும்போது தான் மைண்ட் நல்லாயிருக்கும், அண்ட் ஹெல்த் நல்லா இருந்தால் தான் மைண்ட் நல்லாயிருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ அதனால் to improve our quality of life, and our mission is to protect from disease and prevent disease and to heal. For patients ka healing purpose காகவும் இது யூஸ் பண்ணலாம் எங்கள் ப்ராடக்ட், and for protection of from diseaseலேருந்து நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மாடர்ன் நியூட்ரிஷன் இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன் ஃபார்மிங் ஆஃப் இதில் நிறையா ப்ராசஸிங்கில் நிறையா நியூட்ரியன்ஸ் மிஸ் ஆகுது, மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மேஜராக மிஸ் ஆகுது. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ரோட்டீன் டெஃபிஷிட் ஸ்நாக்ஸ் தான் நிறையா இருக்கும், நிறையா ப்ரோட்டீன்ஸ் கம்மியானது, ரிச் ஆஃப் ஸ்டார்ச் அண்ட் சுகர் ஐட்டம்ஸ் நிறையா இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம், மீண்டு வரணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ இந்த ஃபுட், அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுட் கலரிங், ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இதில் நேச்சுரலாக கொண்டு வரணும், இதனால நிறையா பேருக்கு ஒபிசிட்டி அண்ட் மேல் நியூட்ரிஷன்லேருந்து வெளியில் வரணும்ன்ற ஒரு கான்செப்டில் தான் இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்தது. ஸோ நிறையா மித்ஸ் அண்ட் மிஸ்கான்செப்ஷன் ஆஃப் ஒபிசிட்டி நிறையா பேருக்கு இருக்குது, நிறைய எது சாப்பிடணும் எது சாப்பிடக்கூடாத மித்ஸ் நிறையா இருக்கிறது. ஸோ அதனால் ஐ ஷுட் கம் ஃபார் அ சொல்யூஷன். ஸோ சொல்யூஷன்ஸில் எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து மெயினாக நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அண்ட் நோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் ஆடட், அண்ட் சால்ட் அண்ட் சுகர் எதுவும் இல்லை அதில். அண்ட் நைட்ரேட்ஸ், வைல் பேக்கிங்கில் நைட்ரேட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அண்ட் பிளான்ட் பேஸ்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வேகன் சர்டிஃபைட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அதுதான் எங்களோட விஜயமோட விக்ட்ரி. ஸோ இதெல்லாம் எங்களோட ப்ராடக்ட்டு. ஸோ விஜயம் ஈஸி டைஜஸ்டிவ், விஜயம் நியூட்ரிமிக்ஸ் அண்ட் விஜயம் நியூட்ரிமிக்ஸ் ஹை ப்ரோட்டீன், and Vijayam Easy Digest RG. These are all our certificates. Vegetarian certificate, vegan certified is there, and GMP Good Manufacturing Practice certificate, and the FSSI certification irukku. So our esteemed clients pathina Sundaram Medical Foundation and Prashant Hospital, Mehta Hospital, Kamakshi Memorial Hospital, and recently railway la kuduthutrukkom, Perambur Railway,
and Gleneagle Global, Hindu Mission Hospitals. So we have started with hospitals and clinics. Now we want to come for the general public. So commercial kondu varnon paakrom. So first our goal are medium term pathina nariya expansion of the pananu market expansion. So at least 2 more states kaadu kondu varnom. And long term pathina pan India level la kondu varradhu engaloda aim ah irukku. And additional ideas pathina commercial ipo sonna commercial viable and export oriented ah kondu varradhu. Our team, Sunana, proprietrix, and production head vanda Luna Benedict. So she's my sister. From the beginning she's helping me for production. And for finance head vanda Madhusudanan. So he's a chartered accountant and he's helping for IT filing and GST filing everything. And Ms. Srinidhi is a head of marketing. So she operates marketing team. Under her there are 4 people. And Mr. Selva Kumar is logistics. So under him there are 3 people. And Mr. Dilip, he is my brother. So IT and media he is handling. So these are all our team members. And external advisor, Mr. Suresh Babu, he is my husband. So he used to give me more moral support and financial support. And Mr. Benedict, Sam Benedict, so he is my brother-in-law. So he is a financial advisor and marketing advisor too. So thank you so much for listening this. Hope you understand what I said. Excellent. Thank you. Excellent presentation. Thank you. என்னோட மெயின் கேள்வி என்னன்னா, நீங்கள் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் தான் உங்கள் ப்ரைமரி கஸ்டமர்ஸ் இல்லையா? ஆமாங்க சார். அவங்க யாருக்கெல்லாம் இதை கொடுக்குறாங்க? அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தானே இது மக்கள் வாங்குறாங்க. எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க அவங்க? ஸோ இதில் மார்க்கெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா 2 வழியாக இருக்குது சார். ஒன்று வந்து த்ரூ இன்பேஷண்ட் டயட்டிஷியன் மூலமாக 1 kg பேக் இருக்கும். அதில் வந்து த்ரூ டயட்டில் போகுது. ப்ளஸ் ரைல்ஸ் டியூப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது பார்ஷியலாக இதை கொடுத்துட்ருக்காங்க. குளோபல்லாம் ரைல்ஸ் டியூப்பில் கொடுப்பாங்க. சுந்தரம் மெடிக்கல்லாம் ஓரல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ தியர் ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களோட விருப்பம், அவங்க எப்படி கொடுக்கணுமோ. அவுட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு 200 கிராம் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் மெயினாக பீடியாட்ரிஷியன் நிறையா சப்போர்ட் வீனிங் ஃபுட்டுக்காக கொடுப்பாங்க. அண்ட் ப்ரெக்னென்சிக்காகவும் இந்த ஃபஸ்ட் ட்ரைமிஸ்டர்ஸில் நிறையா மார்னிங் சிக்னஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நல்ல ப்ராடக்ட் எதுவும் இல்லைன்னுட்டு அதில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ப்ரெக்னென்சி சப்போர்ட் இருக்குது. அண்ட் ஃபார் ஆன்காலஜி கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு டாக்டர் ராய் மெமோரியலில் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் நம்மளோட ப்ராடக்ட் போயிட்டுருக்கு சார். அவங்களுக்கு கேன்சர் கெக்கெக்ஸியாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி இந்த ரேடியோ தெரப்பினால். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார் ஆல் sick people, like even for babies and to the old people. So and for sick people also. So adukaprom in the high protein for those who need protein requirement for cancer patients or this PEM protein energy malnutrition patients ku idu kudukranga. So இது வந்து ஸ்பைருலினா, as I said, ஸ்பைருலினா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மேஜர் எனி ப்ராடக்ட் ப்ரோட்டீன் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா வே ஆர் கெசின் ஆர் ஐசோலேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த சாய் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் வேகனாக பார்க்கணும் அப்படின்னு வெஜிடேரியன்ஸில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது இந்த ஸ்பைருலினாவில் சூப்பர் ஃபுட்டுன்னு நிறையா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் நான் இதில் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் கார்ப்ஸ் கம்மியாக இருந்தது, ஃபேட் இல்லை. ஸோ அதனால் ஐ ஹவ் ஆடட் ஆல்மண்ட் அண்ட் ரைஸ், ஹோல் ரைஸ் வி ஹவ் யூஸ்ட். ஸோ இதில் நாங்கள் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு இன்க்ரீடியன்ஸும் நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி தான். எக்ஸலென்ட், தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. மெயினாக நீங்கள் சொன்னது என்னென்னா கன்சியூமர் B2C கன்சியூமர்ஸ்க்கு போகலான்னு திங்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்கள். ஆமாம் சார், கண்டிப்பாக. உங்கள் ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி குட். அண்ட் இந்த அளவு நாலேஜ் டாக்டர்ஸ் தான் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி செய்யணும்னு. ஆமாம் சார். ஸோ உங்களோட கன்சியூமர்ஸ்க்கு போகிறீங்கன்னா உங்கள் மார்க்கெட்டிங் செட்டப் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு எக்ஸ்பேண்டிங் இன் டு மோர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் internationally, India-wide, might be a easy strategy.
கன்சியூமர்ஸ்க்குன்னு போனீங்கன்னா இப்போ என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் சொல்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் பிளான்ஸில் more hospitals and then going international to more hospitals might be a good easy step before going to consumer directly. Thanks. Thank you, sir. Thanks. So very happy to know you. இவங்களை எது கூட்டின்னு வந்தீங்க? அவங்க முக்கியமான விஷயத்தை விட்டுட்டாங்க மேடம். ஃபண்டிங் ஸ்லைடில் போடலன்றதை சார் கேட்குறாரு. ஆக்சுவலாக ஃபண்டிங் உங்களோட விருப்பம் சார். உங்களுக்கு அதில் ஃபண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பண்ணி இந்த எக்ஸ்பென்ஷனுக்காக எனக்கு வேணும். இல்லை உங்களுக்கு தேவைன்னா தான், நான் என்னோட விருப்பம் என்ன. சரி, இதை இப்போ B2C இப்போ வாங்க முடியாது யாரும். இப்போ நீங்கள் இந்த சின்ன டப்பா வச்சுருக்கீங்களா, இது எப்படியும் டைரெக்டாக கன்சியூமருக்கு தானே? ஆமாம் சார். இது ஹாஸ்பிட்டல் வயா ஹாஸ்பிட்டல் கன்சியூமருக்கு போகுது. வயா ஹாஸ்பிட்டல் கன்சியூமரும் போகுது. டைரக்ட் கன்சியூமர் வந்து த்ரூ நெட்மெட்ஸில் போயிட்டுருக்கு. நெட்மெக்ஸ். எஸ், நெட்மெக்ஸ். நெட் ஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். ஸோ நீங்கள் வந்து நியூட்ராசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்டில் பொசிஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. கரெக்ட். ஆனால் இது நியூட்ராசிட்டிக்கல் கிடையாது. ஆமாம். ஆனால் பொசிஷனிங் இப்படி தான் பொசிஷனிங் இது வந்து நியூட்ராசிட்டிக்கலாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் என்னோட இது நேச்சுரல் நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் ஃபார் ஓரல் அண்ட் என்ட்ரல். ஸோ டியூப் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குற மாதிரி தான் இதை பண்ணியிருக்கோம். வெரி குட். எனக்கு ஒன்றும் இது கமெண்ட் ஒன்றும் கிடையாது. பணம் வருமானு தெரியாது, கொஞ்ச நாள் ஆகும் அது. ஸோ அதனால் யூ ஜஸ்ட் பி காஷியஸ் ஆன் B2C ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நல்ல க்ரோத் இல்லை. எத்தனை வருஷமாக இருக்கிறீங்க? 2015 ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சார். ஒன்லி சுந்தரம் மெடிக்கலில் ஸ்டார்ட் பண்ணது இது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ 5 kg to now 1000 kgs, right? It's a huge growth. Congratulations to you and team. Thank you sir. ஸோ நீங்கள் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன போகணுன்னு யோசிக்கிறீங்கன்றது நீங்கள் உங்கள் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசர் உங்கள் பிரதர்-இன்-லாட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராபப்ளி we can discuss. ஏன்னா இது ஆஃப்லைன் இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுற இஷ்யூ கிடையாது. நீங்கள் வர்றதா நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வாங்க. Then I'll put it across to other funding agencies. Thank you. All the best. Thank you so much, MVS sir. Always a pleasure talking with you. Anybody who bring in contact with you. That concludes our pitch fest. To conclude the pitch fest with one line or two line of note from the panel of pitch fest judges and seasoned entrepreneurs would be great. So almost all the 4 pitches that were made, okay, see the biggest challenge in most of this is getting your first few customers and scaling it to about 100 customers. அது சொல்றது ரொம்ப ஈஸி, செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால உங்க கஸ்டமர் தான் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க whether it's working or not working. ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்டர் சொல்றதெல்லாம் ஓரளவுக்கு கேட்கலாம். பட் நீங்கள் கேட்க வேண்டியது ஒரே ஒரு ஆள் தான், உங்களோட கஸ்டமர். அவங்க ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு யூ ஹேவ் டு கரெக்ட் இட். And almost all, the fourth one is, we're all very happy with it because the customer is buying and the doctor வாங்கி அவங்க பேஷண்ட் கொடுக்குறாங்க. The first 3ல இன்னும் அந்த அளவுக்கு வரல. முதல் பிச்சில் 3 கஸ்டமர் இருந்தாங்க, அது 100 ஆக போகுதுன்னா எப்படின்னு எல்லாரும் கேட்டிருந்தோம். ரெண்டாவதுல வந்து the testing is being done, launched only in December. So customer தான் most important. First 2 years, first 3 yearsக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்புறம் வருவாங்க. ஏன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து மணி வாங்கிட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டாகணும். பட் உங்க கஸ்டமர் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டு உங்க ப்ராடக்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி கெட் இட் அப் 100 கஸ்டமர்ஸ் கூட பேசி 100 கஸ்டமர்ஸ்க்கு ப்ராடக்ட் வித்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கெல்லாம் லைன்ல வந்து நிற்போம் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. நீங்க எங்களை எதுவுமே கேட்க வேண்டியதில்லை. தேங்க்ஸ். Thank you so much, sir. So all our startups and every startup thinks believes that it's innovative product or innovative service or offering to the investors rather to the customers also. So what I would suggest, hello, yeah, what I would suggest is that every presentation that we saw, I mean except for hers, which was it's already a business which is already functioning and the production is growing up and their customers also increasing. So it's already business. Other 3 pictures, I would definitely request you to have a look
of the organizations which have already done businesses like this. And there are many. The moment we think that we are most innovative, doing something totally path-breaking, I mean, we're trying to put a cover on our eyes, and we're not seeing there's so many other people who are already doing it. So do a little bit more research, because when you come to investors, this is a daily job for them. They hear so many pitches. So they're already aware that something like this already exists. So you cannot tell them that it doesn't exist. So do your homework. Somebody exists. You can give an example why it worked for them, why it did not work for them, and what you're going to do it differently. So that's my suggestion for all the people who pitched. இருக்காங்க நிறைய பேர் கேட்டுட்டு நான் யாரும் இல்லை இந்த சைடு திரும்பி உட்காந்துருந்தேன் யாரும் இல்லைன்னு நினச்சேன். ஸோ அவுட் ஆஃப் 4 ஐ திங்க் எல்லா என்டர்பிரினருக்கும் ஜேர்னி அதே தான். இப்போ இவங்க எப்படி ஜேர்னி, இவங்க இனிஷியலி ஜேர்னி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள்லாம் எப்படி வந்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் அந்த ஜேர்னி இருந்திருக்கும். பட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு வரும்போது வேணுமான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வெளி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இப்போ இந்த சாய் ஒருத்தர் பேசினார்ல, உங்களுக்கு வெளி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணுமான்னு நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கே கிராஸ் ப்ராஃபிட் இருக்குது, உங்களுக்கே ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க, எதுக்கு போய் வெளியே போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்து எதுக்கு சடனாக க்ரோ ஆகி? பிகாஸ் ஸ்கேலிங் ஆல்வேஸ் ஹேவ் இஷ்யூஸ். யூ கேன் ஸ்டில் டூ, பட் யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி காஷியஸ். அது மட்டும் நீங்கள் கான்ஷியஸாக பார்த்துட்டு உள்ளே போங்க. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே க்ரோ ஆகலைன்னா தே ஆல் ஆக்சுவலி மேக் ஷுவர் தட் யூ ஆர் நாட் ஸ்லீப்பிங் வெல். ஸோ அதனால் அந்த இஷ்யூ இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இப்போ அவங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் தான் க்ரோ ஆகியிருக்காங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் ஓன் ஃபேமிலி ஃபண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் நீங்கள் அதே மாதிரி க்ரோ ஆகிட்டு அந்த ஸ்டேஜுக்கு மேலே உங்களை துரத்திட்டு வருவாங்க இவர் சொன்ன மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி, இங்கே மட்டும் இல்லை எங்கே கேட்டாலும் இந்த ப்ரைமரி ப்ராப்ளம் இஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஃபைனான்ஷியல்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து அது டிஃபைன் பண்ணவே இதில் அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிட்டு பார்த்தோம் பாருங்கள். இந்த கிட்டு வந்து எனக்கு இன்னும் ஃபைனான்ஷியல்ஸ் வந்து என்னோடய மைண்டில் இன்னும் செட் ஆகலை. ஏன்னா அந்த கிட்டே 200 rupees, மொத்தம் டெஸ்ட்டே 300 rupees. ஸோ எங்கேயோ எனக்கு வந்து அந்த மேட்ச் ஆகலை. ஸோ தே ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கான்ஷியஸ் அபவுட் ஹவு தே ஆக்சுவலி ப்ரைஸ் இட், எப்படி பொசிஷன் பண்ணுறாங்கன்றது வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸ் எஃபர்ட். லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்ல போகிறது என்னென்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டெக்னிக்கலி த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட், technically you may be right in solving a so-called problem, but அந்த ப்ராப்ளம்ன்றது இங்கே டிஃபைன் பண்ணதும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்குள்ள ஈகோ சிஸ்டத்தை டிஃபைன் பண்ணதும் ரெண்டும் வேறு. ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் சொல்யூஷனுக்கும் டெக்னிக்கலி கரெக்டாக இருக்கும், பட் அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறவங்க, அதை வந்து பே பண்ணுறவங்க, இதெல்லாம் வேறு ஆளாக இருக்கும். இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் இந்த சொல்யூஷன் வந்து அப்ராப்ரியேட்டாக இல்லையான்னு தெரியணும். இல்லாட்டி நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலேஜ்லேயும் எவ்வளவோ ரிசர்ச் நடக்குது, எவ்வளவோ ஐபிஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே வந்து சொல்யூஷனாக வெளியே வர்றதில்லை. ஸோ அது எல்லாம் பிஸ்னஸாக வர்றதில்லை. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஈகோ சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்லி. யாரோ ஒருத்தர் இன்ஃப்ளூயன்சராக இருப்பாங்க, யாரோ சப்ஜெக்டிவாவோ இல்லை எமோஷனலாவோ பெனிஃபிட்ன்றது வந்து மெஷர் பண்ண முடியாத ஒரு பெனிஃபிட் சொன்னீங்கன்னா அது வெரி கொஞ்ச நாளைக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், பட் அதை பைசா பண்ண முடியாது. இந்த ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஐ லீவ் த தாட் டு யூ. நீங்கள் நிறைய என்டர்பிரினர்ஸ் இருப்பீங்க உள்ள. யூ ஆல்சோ கோ பேக் அண்ட் லுக் அட் ஹவு யூ ஆர் டூயிங் திங்ஸ். தட் வில் ஹெல்ப் யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். எம்எஸ் சார், நீங்கள் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்ததில்ல, எனக்கு இவ்வளோ நேரம் நீங்களாக இருந்தது. வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் பேஷனட்லி டன் ஸ்கிப்பிங் த லஞ்ச் ஃபார் திஸ் மச் டைம் அண்ட் நாட் ஸ்கிப்பிங் till this time. So it was wonderful experience for us with the season 1. We are still open for Pitch Fest in the future. We'd like to participate and arrange you for pitches like this, which is going to happen in a series. And thank you so much. Over to Santana Lakshmi Madam for the further proceedings. Thank you, wonderful panel of judges, for taking this time. Thank you so much, and panel participants.
அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். We are next going towards business presentation slot. ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும், அதாவது ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக இருக்கிறவங்களுக்கு 10 நிமிடங்கள் மாத்திரம்தான் கொடுத்துருக்குறோம். அந்த 10 நிமிடங்களில் 8th minute ஆகும்போது ஃபஸ்ட் பெல் கொடுக்குறோம். அதாவது இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் இட்ஸ் 8th minute and then for the 9th minute and again for the 10th minute. நமக்கு நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறதுனால we are just giving this indication, nothing else. And we are happy to welcome Mr. Rajshekhar and Manikandan for the first presentation on currency awareness. Digital இந்தியாவில் blockchain technology based cryptocurrency. இங்கே நாம் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரிப்டோ கரன்சிகளில் தி பெஸ்ட் அண்ட் தி சேஃபஸ்ட் கிரிப்டோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெல்டெக்ஸ் என்கின்ற கிரிப்டோ கரன்சி. அந்த கிரிப்டோ கரன்சி என்ன, அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன, அதில் நம்ம வரும்போது, நம்ம இணையும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தி பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன, அது இல்லாமல் நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு அசட் இது அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வும் இங்கே ஏற்படுத்திக்கிறோம். இங்கே அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதுக்காக ஐ வெல்கம் மிஸ்டர் மணிகண்டன் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். வணக்கம் புதுச்சேரி, வணக்கம் சித்திரை. வணங்குகின்றேன். புதிய தொழில்நுட்பத்தினால் என்ன பலன், புதிய தொழில்நுட்பத்தில் அப்படி என்ன வளர்ச்சி, புதிய தொழில்நுட்பம் எவ்வாறு பாதுகாப்பானது, புதிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நமக்கு என்ன எதிர்காலம், இதைத்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிரிப்டோ கரன்சி இன்றைக்கி உலகமெங்கும் ஒரு பேச்சாக இருக்குது. இதனுடைய பரிமாண வளர்ச்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பணத்தோட பரிமாண வளர்ச்சி தான். பணம் பண்டமாற்று முறையிலிருந்து கோல்டு மாறி, காயினா மாறி, பேப்பர் கரன்சியாக மாறி, டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டாக மாறி, ப்ரோமோட் பண்றது யாருன்னா, மிக உயர்ந்த கம்யூனிட்டி ஹப் ஜிசிசி கிரிப்டோ குளோபல் கிரிப்டோ கம்யூனிட்டி ஹப் தான் ப்ரோமோட் பண்றாங்க. ஏற்கனவே இந்த கம்யூனிட்டி ஹப்ல 10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க. கண்ட்ரி ஹாங்காங் சப்ளை 9.9 பில்லியன்ஸ். வேர்ல்டுல தி பெஸ்ட் 10 காயின்ஸ் எடுத்திருக்கேன், நம்ம பெல்டெக்ஸையும் எடுத்திருக்கேன். இந்த பெஸ்ட் 10 காயின்ஸ்ல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே பெல்டெக்ஸ்ல இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா நீங்க தெரியும், அத்தனை ஃபீச்சர்ஸும் பெல்டெக்ஸ்ல இருக்கு. அதுல இல்லாத ஃபீச்சர்ஸும் பெல்டெக்ஸ்ல இருக்கு. புல்லட் ப்ரூஃப் டெக்னாலஜி, ஸ்கேலபிலிட்டி, 9.9 பில்லியன்.
10 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட கிரிப்டோ உரிமையாளர்களை ஒருங்கிணைச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து 55 கண்ட்ரியில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 1 லேக்கு மேற்பட்ட பிஸ்னஸ் அசோசியேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்கிங் பெனிஃபிட் கொடுத்துருக்கேன். ரிவார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 காயின்லேருந்து 5 lakh காயின் வரைக்கும் இருக்கு. The current market is the buying opportunity of a lifetime. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரிப்டோவோட ரேட்டு லைஃப் டைமில் நம்ம இனி பார்க்க முடியாது. இந்த கிரிப்டோ துறைக்கு வர்றதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை என்ன தேவையில்லைன்னு கொடுத்துருக்கோம். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி அ ஜீனியஸ், யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு பி இன் த ரைட் மார்க்கெட். இந்த ரைட் மார்க்கெட்டை நமக்கு தரக்காக கிளப் மெம்பர்ஸ் ரெடியாக இருக்காங்க. நான் கூட இந்த ஜென்எக்ஸ் கிளப்பில் தான் மெம்பராக இருக்கேன். கிரிப்டோ மார்க்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்டெக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இப்படி தான் இருக்குது. 2022 கியூ இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஆனால் அதே 2023 இப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சென்ற காலத்தில் பிட்காயினை நீங்கள் 2016 இப்படி பார்த்தீங்க, 2014 இப்படி பார்த்தீங்க. அதே மாதிரி தான் பெல்டெக்ஸும். வணக்கம் புதுச்சேரி, உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த மீட்டிங்கை ஆர்கனைஸ் பண்ண SICCI, அதே மாதிரி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த மிஸ்டர் ராஜசேகர், குமாரசுவாமி அண்ட் பிரசாந்த். இந்த நிறுவனம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிறது மிக உன்னதமான ஒரு அமைப்பு. நான் இங்கே வந்தோடனே தான் பார்த்தேன். உலகத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாணிபத்தை திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியும் தேடு அப்படின்னு சொல்கிற கூற்றுக்கிணங்க இந்த அமைப்பு நிறுவியிருக்கீங்க. இந்த அமைப்புக்கும் இந்த அமைப்பை சார்ந்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Any question answer? Thank you. நன்றி மிஸ்டர் ராஜசேகர் அண்ட் மிஸ்டர் மணிகண்டன். அடுத்ததாக மிஸ்டர் பார்த்தசாரதி பனைவெல்லம் மற்றும் பனைவெல்லம் சார்ந்த மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் பற்றி பேச வராங்க. மிஸ்டர் பார்த்தசாரதி. புதுச்சேரி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஈரோடு மாவட்டத்தை கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் வந்து பனை சார்ந்த தொழில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா பனைப்பொருள் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் கிடைக்கிது, உடன்குடி பகுதி மட்டும்தான் கிடைக்கிது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கிறாங்க. பனை வெல்லம்ங்கிறது எல்லா மாவட்டத்திலுமே கிடைக்கும். கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர், தருமபுரி எல்லா பகுதியிலுமே கிடைக்கும். அதில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 50% பனை வெல்லம் உற்பத்தி ஆகுது. இந்த பனை வெல்லத்திலிருந்து நாங்கள் மதிப்பு கூட்டு பொருள் கருப்பட்டி சாக்லேட்னு ஒரு வெரைட்டி ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். இந்த கருப்பட்டி சாக்லேட் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா, இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட்டில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. பள்ளிக்கூடம் போகணுமா சாக்லேட், டியூஷனுக்கு போகணுமா சாக்லேட், எல்லா விஷயத்திலும் எந்த ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது காலையிலேருந்து மாலை வரைக்கும் இனிப்பு இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் தான் இன்றைக்கி. அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஒரு பனை சார்ந்த பொருள்லேருந்து ஒரு மதிப்பு கூட்டு பொருளாக கருப்பட்டி சாக்லேட் அப்படிங்கிற ஒரு வெரைட்டியை நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். இது போக பனை வெல்லத்துலேருந்து எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, பனை வெல்லம் மட்டும் பியூர் ஒரிஜினல் அங்கே மட்டும் தான் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க தூத்துக்குடி பகுதியில். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரிஜினல் கிடச்சிட்டு இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பனையில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, பனை வெல்லம் இன்றைக்கி சாப்பிடாதனால தான் இன்றைக்கி பல பேருக்கு பல உடம்புல பிரச்சனை. வீட்டில் சுகர் இருக்குதோ இல்லையோ, எல்லாருடைய உடம்புலையும் சர்க்கரை இருக்குது. இதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, பனை வெல்லங்கிற ஒரு விஷயத்தை தவிர்த்துறது தான். பனை வெல்லத்தை நம்ம எந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது. ஒரு பெண் வயதுக்கு வந்துவிட்டால் உடனே அவங்க வீட்டில் இருந்து கொடுக்கறது கருப்பட்டி எண்ணெயும் கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டியில் செய்த உளுந்தங்கஞ்சி, இதுதான் முக்கியமாக கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு விசேஷமாக இருந்தாலும் கருப்பட்டி சார்ந்த உணவுகளாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா யாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து PCOD, இந்த கர்ப்பப்பை பிரச்சனை அப்படிங்கிறது யாருக்குமே கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து கர்ப்பப்பை பிரச்சனை வந்தது காரணமே நம்ம பனை வெல்லத்தை தவிர்த்தது தான். அதனால் பனை வெல்லம் எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது. பனை வெல்லத்தை என்றைக்குமே தவிர்க்காதீங்க. பனை வெல்லம் எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதுனாலும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுபோல் எங்கள்கிட்ட கருப்பட்டி சாக்லேட் நாங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். கருப்பட்டி சாக்லேட் தேவைனாலும் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். நாங்கள் கருப்பட்டி சாக்லேட் நிறையாவே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஏற்றுமதிக்கு நாங்கள் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பனை மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, மொத்தம்
எத்தனை வகைகள் இருக்குது, ஆண் பனை பெண் பனை இது மட்டும் தான் எல்லாருக்குமே தெரியுது. இதில் வந்து கூந்த பனை, காது பனை, குண்டு பனை, ஏறு பனை, திப்பிலி பனை, உடலரி பனைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 34 வகைகள் இருக்குது பனை மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும். 34 மரத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் ஒரு சுவை உண்டு, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு சுவை உண்டு. இயற்கை வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அமையும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பனையினுடைய சுவையும் மாறுபடும், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு சுவை மாறுபடும். அதுபோல தான் பனையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய சுவையும் ஒரு வித்தியாசங்கள் மாறுபடும். இதிலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் நம்ம சாப்பிட்டாலும் நமக்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவம் வந்து நல்லபடியாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. நன்றி. நன்றி மிஸ்டர் பார்த்தசாரதி. அடுத்த Happy afternoon. Happy afternoon. Thank you. So Point Blank welcomes you all. Presentation powered by Point Blank. So இன்னைக்கு பார்க்க போகிற விஷயங்கள் just ஒரு introduction about me, and then our services what we provide as a business consultant, and our current clients யாரெல்லாம் இருக்காங்க, success stories, our method and approach எப்படி நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம் கன்சல்டன்சி வந்துட்டோம் அப்படின்னா, and then finally thank you. So I'm a physics graduate and MCA and MBA HR holder. I have 10 years of corporate experience and I have 7 years of training experience. Apart from that, I have 12 years of consultancy experience. So I'm in this field for the past 12 years as a consultant. I'm a certified national trainer from JCI India and a certified international trainer from JCI University. So Point Blank பொறுத்த வரைக்கும் what are all the services we provide end to end அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் யார் அப்படின்னு கார்டு கொடுத்தாரு, அவரோட கார்டு கொடுத்துட்டு பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார். ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஷன் மார்க். அப்புறமா வார்த்தையை மாற்றிட்டு பிஸ்னஸ் அட்வைசர் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓ அட்வைசரா நீங்கள் அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுது. அதனால் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக இனிமேல் அட்வைசர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணுமோ அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஒரு ஸ்மால் லேர்னிங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் பெஞ்ச் மார்க்கிங். கன்சல்டிங் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட எண்ட் டு எண்ட் கம்பெனி அசஸ் பண்ணிடுவோம். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ், ஃபினான்ஸ், மார்க்கெட்டிங், பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே எண்ட் டு எண்ட் உங்களை அசஸ் பண்ணிடுவோம். அசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் we will benchmark. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு 5 crore கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை அடுத்த ஒரு 20 crore கம்பெனி உங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் என்ன மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேப் அனாலிசிஸ். ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இஸ் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் பெஞ்ச் மார்க்கிங் அப்படிங்கிறத நாங்கள் பண்ணிவிடுவோம். ரெண்டாவது நீங்கள் பொசிஷன் பண்ணுறீங்க உங்களோட கம்பெனி as an individual, as a owner நீங்கள், and then the product, இதை பொசிஷன் பண்ணுறது தான் எங்களோட அடுத்த ஆக்டிவிட்டி. தேர்ட் இஸ் தி மென்டாரிங். திஸ் இஸ் ஃபார் தி டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். 3 இடத்துல ரொம்ப முக்கியமாக ஒர்க் பண்ணுவோம் along with the owners. ஏன்னா மேஜர் இஷ்யூ இஸ் த டிசிஷன் மேக்கிங். ஏன்னா டிசிஷன் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. வி ஹேவ் ஃபியர், ஹியூஜ் ஃபியர் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங். இந்த செகண்ட் பார்ட் இஸ் த ப்ராப்ளம் சால்விங். ஏன்னா இது ரெண்டுத்துக்கு முக்கிய ப்ராப்ளம் ஏன் இது ரெண்டு வருது அப்படின்னா ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் தான், தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வி ஒர்க் ஆன் டிசிஷன் மேக்கிங், வி ஒர்க் ஆன் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் ஐடியா ஜென்ரேஷன். இது மூணுமே வந்து மென்டாரிங் அப்படிங்கிற இடத்துல வரக்கூடியது. நாலாவது வந்து மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட். யூஸ் கஸ்டமர்ஸ் உங்களை தேடி வருவாங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புஷ், லெட் அஸ் have a pull methodology. You have to pull. அவ்வளவுதான். அவங்க கஸ்டமர்ஸ் என்ன தேடி வரணும். ஒன்ஸ் பிராண்டிங் அண்ட் பொசிஷனிங் பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வில் கம் டு யூ. அண்ட் தென் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் திஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். பல நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி வச்சிருவாங்க, மார்க்கெட்டுக்கு விற்க தெரியாது. அடுத்த ரெண்டாவது பிரச்சனை என்னன்னா ஆர்டர் எடுத்துருவாங்க, ஆனால் ப்ரொடக்ஷன், ஃபினான்ஸ், தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த பேக் அண்ட் சப்போர்ட். இது ரெண்டு இது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் எண்டில் சரியாக பண்ண முடியும். ஐ வில் கிவ் யூ சம் ஆஃப் த கேஸ் ஸ்டடிஸ் வேர் வி ஹவ் பெர்ஃபார்ம்டு பெட்டர். And then productivity and quality enhancement. If you are a manufacturing industry அப்படின்னா definitely we will work on the productivity and quality where we implement 5S, TPM, TQM, இந்த மாதிரியான quality measuresக்கான best practices we will implement. So this is what our services is all about. Finally the data management and analytics. ஏன்னா இப்போ டிசிஷன் எடுக்காததுக்கு முக்கிய காரணம் நம்மகிட்ட டேட்டா இல்லை. டேட்டா இல்லாதனால டிசிஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறோம், டிசிஷன் எடுக்க முடியாதனால டிசைரை அச்சீவ் பண்ண முடியல. இதெல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு, டேட்டா, டிசிஷன் அண்ட் டிசைர். ஸோ வி ஒர்க் ஆன் டேட்டா as well as the analytic part. So services in a nutshell, we have 3 services. One is people management. People are the asset of the company. பல நேரத்தில் பீப்புள் சரியாக வேலை செய்யாத காரணம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லிடுவோம், அது எப்படி செய்யணும்னு தெரியாது. மேஜர் இஷ்யூ.
So we work on the core of the any company, and then the second is the process. அதை தாண்டி இன்டர்னலாக சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நம்ம மேஜராக ஒர்க் பண்ணுறோம். ஃபைனலி the data. In a nutshell, people, process and data. These three are the assets of your company. இந்த 3 இடத்துல தான் கோராக நாங்கள் எங்களோட அசஸ்மெண்ட் மெட்ரிக்ஸே இருக்கும். ஸோ அவர் கிளைண்ட்ஸ் நாங்கள் வந்து 50 lakhs டர்ன் ஓவர்லேருந்து 2000 crore டர்ன் ஓவர் வரைக்கும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஆஸ் ஆஃப் நவ் 380 கம்பெனிஸ் நாங்கள் கன்சல்டன்சி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சம் ஆஃப் அவர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ், கிளைண்டேல் நிறையா இருக்குது, 380 இது போட முடியாது. ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ஃப்ளாக்ஷிப் கிளைண்ட் இஸ் மில்கி மிஸ்ட். ஸோ 1998 நாங்கள் ஒரு 8 years அவங்களோட ஒர்க் பண்ணோம். மில்கி மிஸ்ட் பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணி பெங்களூரில் பொசிஷன் பண்ணோம். அண்ட் தென் எங்கள் ஊருக்காரர் சித்தோடு. ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி டு சே தட் வி அசோசியேட்டட் வித் மில்கி மிஸ்ட் அப்படிங்கிறது. மை மென்டார் மிஸ்டர் பாலாஜி, ஹி ஆல்சோ ரிஜிஸ்டர்ட் ஹியர். ஸோ அவர் தான் முழுக்க மில்கி மிஸ்ட் அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் பிராண்டையும் கிரியேட் பண்ணி ஓனரோட ஒர்க் பண்ணி மார்க்கெட்டை வந்து பெனிட்ரேட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகிறது. Second one, the NTL call taxi, that is also in Chennai. We worked in 2013 and 2014. 8,000 calls per month இருந்தது. 8 months work பண்ணோம். 8,000 calls வந்து 32,000 calls per month நாங்கள் மாற்றணும். It is purely not based on marketing. It is purely based on customer relationship management. வேறு எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் மார்க்கெட்டில் ஆர்டர் கிடைக்கல அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் சரியாக பண்ணலன்னு அர்த்தம் இல்லை. பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் மறுபடியும் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணோம். தென் வி ஹவ் ரீடைன்ட் மோர் கஸ்டமர்ஸ். யாரெல்லாம் போனாங்களோ அவங்கள எங்களுக்கு திரும்பி வர்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். And then the third is Lakshmi Ceramics, one of the eminent client for us. 12 consultants எங்களுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணாங்க. நாங்கள் 13வது கன்சல்டன்ட் அப்படின்னு தான் அவர் சொன்னார் இன்ட்ரோலே. ஏன்னா அத்தனை பேர் வந்துட்டு போயிருக்காங்களா, ஆனால் 2-3 மாதத்துக்கு மேலே யாருமே தங்கினதில்லை அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6வது மாதம் இருக்கும்போது 6 மாதம் தங்கின ஒரே கன்சல்டன்ட் நீங்கள் தான், எங்களுக்கும் உங்களை மாதிரி ஒரு கன்சல்டன்ட் வேணும், உங்களுக்கும் எங்களை மாதிரி ஒரு கிளைண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ we worked in 2 projects. One is training and development for all their ஸ்டோர்ஸ் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு. அரௌண்ட் 350 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் as well as the inventory management. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து 300 crore கம்பெனி அப்படிங்கிறதுனால inventory plays a major role. So we worked in these 2 areas. RGS & Co, this is again all over pan India அவங்க இருக்காங்க. 20 tonsல ஆரம்பித்தோம், 2000 tons கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ now we have reached 9,500 tons in production as well as marketing. Now we are heading towards 12,000 tons in a month. Clifton Infra, this is again a construction company where we associated 2 years back. நாங்கள் உள்ளே போகும்போது 2.5 crore இருந்தாங்க. 8 months ஒர்க் பண்ணோம். மார்க்கெட்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணல. இதில் அதான் பியூட்டி. உள்ள 2 ஓனர் இருந்தாங்க. அவங்க 2 ஓனரும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத பிரித்து கொடுத்தோம். 2.5 crore become 10 crore. Now we have projected 21.5 crore for the next year. Now they have taken order for 18 crore. This is one of our success stories. Ganesha Hollow Bricks, this is in Tirupur. 20% of their production increase பண்ணோம் within 45 days. ஒரு நாளைக்கு 5000 கல் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, 6000 கல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போ நவ் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் சேல்ஸ். வித்தின் 15 days அவங்களோட சேல்ஸையுமே வந்து 23% எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டேர்ன் ஓவர் வாட் வி ஆர் ஹேண்ட்லிங் ரைட் நவ், இது எங்களோட டேர்ன் ஓவர் இல்லை, எங்களோட கிளைண்ட்ஸோடைய டேர்ன் ஓவர். வி ஹேவ் 9 clients as of now. மேக்ஸிமம் வி கேன் டேக் 8 to 10 clients in a year. அதுக்கு மேலே எங்களால் சர்வ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ours is not a value, ours is a value company. வால்யூம் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வேணால் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வால்யூம் கம்பெனி, எங்களுது வேல்யூ. அதனால் 8 to 10 client மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம். Put together, we are right now handling 560 crore companies. So our method is very simple: assess, align and adapt. எங்கிட்ட இருக்கிறது அப்படியே கொடுத்துட்டு இதுதான் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனையே அதுதான். எனக்கு இதுதான் தெரியும், அதனால் நான் அதை வந்து ஆரம்பிச்சிடுறேன் அப்படிங்கிறதான். எனக்கு தெரியறத நான் ப்ராடக்டாக கொண்டு வரக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃபெயில். இதுதான், எனக்கு இது தெரியும், நான் இதை படிச்சிருக்கேன், அதனால் இது சார்ந்து ப்ராடக்ட் கொண்டு வரேன். Unless and until you analyze the need or unless and until you analyze the problem of the customer, அந்த ப்ராப்ளத்தையும் நீடையும் என்னோட ஸ்டார்ட் அப் ப்ராடக்டோட மேட்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னால் கொடுக்க முடியும். ஈவன் ஐ ஹவ் சீன் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தோம். அதில் மிஸ் ஆன ஒரு இடம் நான் சொல்லக்கூடியது ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ட், என் இடத்துலேருந்து நான் யோசிக்கவே கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஸ் அ ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி நான் கஸ்டமர் இடத்துலேருந்து யோசிக்கிறேன்னா, வேர் இஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ், கிரிட்டிக்கல் டு கஸ்டமர், ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற இடம் தான். கஸ்டமர் இஸ் காட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கஸ்டமர் அப்படிங்கிற ஃபோக்கஸை எப்படி நீங்கள் இன்டர்னல் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கோர் ஃபோக்கஸாக நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ அசஸ்மெண்ட் பண்ணிவிடுவோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உண்டான மாடியூலையும் அது எங்கள் டீமில் யார் டெலிவரி பண்ணலாம், எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட் அலைன்மெண்ட், அண்ட் தென் வில் அடாப்ட் த என்டையர் சிஸ்டம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அவர் மெத்தட். ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் ஆர் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லலாம், பிஸ்னஸ் மாடல் அண்ட் பிஸ்னஸ் பிளான். எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பிஸ்னஸஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸஸ் ஃபெயில் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் நாட் ஹேவிங் த மாடல் அண்ட் பிளான். நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஒரு வருஷத்துக்கான பிளான் இருக்கா நம்மகிட்ட. ஒரு வருஷம் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு 1 year இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் 3 years and 5 years 10 years. இதுதான் பிஸ்னஸ் மாடல்னுடைய ஒரு மகத்துவம். ஸோ பிஸ்னஸ் மாடல் அண்ட் பிஸ்னஸ் பிளான் அப்படிங்கிறது 2 நாள் உட்கார வச்சு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் மாடல் போட்டு கொடுக்குறது எங்களோட முக்கியமான ப்ராடக்டாக செய்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு டே 9 o'clock ஆரம்பிக்கிறோம், நைட்டு 9 o'clock தான் விடுவோம்.
செகண்ட் டே காத்தால 6 மணிக்கு ஆரம்பிப்போம், ஈவினிங் 6 மணிக்கு விட்டுருவோம். இதுதான் எங்களோட மாடல். பட் யூ வில் கோ வித் த கிளாரிட்டி அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கிளாரிட்டி அண்ட் இது ஃபோக்கஸ் இல்லை, மிஸ் ஆகுது. ஏன்னா ஆரம்பிச்சிட்டோம், எமோஷனலாக ஆரம்பிச்சிட்டோம் பிஸ்னஸ். பட் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது தெரியல. ஏன்னா குட்டி போட்ட போன மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் ஸ்கேல்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே போகிறது எங்கே விற்கிறதுனே தெரியல. எமோஷனலாக ஆரம்பிச்சிடறோம் பிஸ்னஸை, லாஜிக்காக கொண்டு போக முடியல. That is what we do in business model. We set over there what is business is all about. உங்க business market என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற complete analysis, and then இந்த business எப்படி எடுத்துட்டு போறீங்க, ஃபண்டிங் எவ்வளவு தேவைப்படும், அது எப்படி உள்ள கொண்டு வரலாம், உங்களுக்கு எவ்வளவு செலவாகும், எந்தெந்த ப்ராடக்ட்ல எந்தெந்த ஸ்ட்ரீம்ல உங்களுக்கு ரெவென்யூலாம் வரும், அது எப்பப்போ வரும் அப்படிங்கறத every month every quarter we will work on this particular business model. We have next month we have a program in Coimbatore, that is marketing mantras. We have a 6er team out here. We have 27th May 9 to 5 p.m. program irukku. This is only on marketing, how to market your products, objection handling, customer relationship management, new marketing dimensions. Idella dhaan nama paaka porom. If you are willing, you can contact me for this. So business success, I think I don't have time. So finally, sorry, if while thinking about your business, if your mind is blank, only way, please call Point Blank. Right, thank you very much. Have a good day. Bye-bye. Thank you, Mr. Raja Ramasundram. Our next presenter will be Mr. Mohanasundaram for Vamsi. அனைவருக்கும் வணக்கம். சார் நீங்கள் ஒரு 2 minutes உட்காந்தீங்கன்னா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ உங்களோட நான் பேச போகிறது வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய இனிஷியேட்டிவ், ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். இந்த ப்ராஜெக்டில் நமக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது, இந்த ப்ராஜெக்ட் யாருக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ okay, this project is totally for farmers and food producers. I mean like food processing industries la irukkavangalukku இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் ஃபுட் பிஸ்னஸில் இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு திஸ் ப்ராஜெக்ட் வில் பி அ பெனிஃபிஷியல் ப்ராஜெக்ட். ஃபுட் பிஸ்னஸில் இருக்கவங்களுடைய அட்டென்ஷன் எனக்கு ஒரு 2 minutes தேவை. ஸோ திஸ் இஸ் தி, ஆஸ் ஐ டோல்ட், திஸ் இஸ் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் டன் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபுட் பார்க்கை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபுட் பார்க் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக போகிறது. இந்த ஃபுட் பார்க்கில் ஃபுட் ப்ராசஸர்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட். ஃபார் தெம் லாட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் கிவன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 10 crore நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டை எய்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் 3.5 crore சப்சிடியாக உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. ரிமைனிங் ஒரு 5 crore கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு சாஃப்ட் லோன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த லோன் ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரனர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் அந்த லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ லோனாக தராங்க. If you are starting as a male entrepreneur or first generation people start பண்றீங்கன்னா 30 பைசேல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல கிடைக்கிறது. These two are very important benefits. So you are going to get 35% capex, அதாவது கேபிட்டல் சப்சிடி 35% கிடைக்க போகிறது. 10 கோடிக்கு 35%, 3 கோடி. மீதி ஒரு 5 கோடிக்கு உங்களுக்கு சாஃப்ட் லோன். சாஃப்ட் லோன்னு சொல்கிறத விட சாஃப்டஸ்ட் லோன் ஃபார் 30 பைசே இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை பார்க்க போகிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட், ஐ மீன் மை ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ ஈரோடில் ஒரு 25 acres ஆஃப் லேண்டை நம்ம வந்து அக்வயர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 25 acres ஆஃப் லேண்டில் ஒரு 10 acres இஸ் அலாட்டட் ஃபார் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு 5 acres இஸ் அலாட்டட் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு 5 acres இஸ் ஃபார் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் லைக் அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தென் ஃபார் R&D டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஃபுட் டெஸ்டிங் லெபார்டரி இவங்களுக்காக ஒரு 5 acres செக்ரிகேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன் தட் வே த டோட்டல் 25 acres ஆர் அலாட்டட். எக்ஸ்கியூஸ் மீ.
One to farmers and another is farm producing organization, அடுத்தது food processing industriesக்கு, அப்புறம் government institutionsக்கு. இந்த மாதிரி land divide பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க. இதில் ஃபுட் ப்ராசஸஸ்க்கும் farmers and farm producing organizationsக்கான பெனிஃபிட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். So this food park is going to be established in Erode district, 25 acres with all technological features oda, basic facilities, core facilities, என்னென்னலாம் ஃபுட் பார்க்குக்கு தேவையோ அத்தனை ஃபெசிலிட்டிஸோடவும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக போகிறது. இதுதான் பெனிஃபிட்ஸுங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஸோ யூ வில் கெட் அ சப்சிடி, 35% சப்சிடி. ஜிஎஸ்டி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஃபஸ்ட்டு 3 இயர்ஸுக்கு நமக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய ஜிஎஸ்டி இஸ் கம்ப்ளீட்லி வெய்வ்ட் ஆஃப்ங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு 18% ஜிஎஸ்டி இருக்குது அப்படின்னா 9% ஜிஎஸ்டி நம்ம கட்ட தேவையில்லை. திஸ் இஸ் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பெனிஃபிட் ஃபார் 3 இயர்ஸ். இஃப் யூஆர் நீங்கள் வந்து ஒரு 30 crore கம்பெனி, நான் ஒரு நார்மல் ஃபிகர் எடுத்துக்கிறேன், ஒரு 30 crore கம்பெனியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா 3 வருஷத்தில் உங்களுக்கு 15 crore கவர்மெண்ட்டே பெனிஃபிட்டாக கொடுக்க போகிறாங்க. I repeat, if you do a turnover of 30 crores, 3 வருடங்களில் 15 கோடி கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸாக திருப்பி கொடுத்துரும். ஃபைன். ஸோ சப்சிடி வந்து 35%. தென் ஜிஎஸ்டி உங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஜிஎஸ்டி இஸ் கம்ப்ளீட்லி வெய்வ்ட் ஆஃப். அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது டேக்ஸ் ரிலீஃப். ஃபார் ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸ்க்கு நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை. ஆஸ் பர் 80 IB அந்த ரூல் படி ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபுட் பார்க்கில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸ்க்கு இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை. 6th இயர்லேருந்து 10th இயர் வரைக்கும் 30% கட்ட தேவையில்லை, 70% மட்டும் கட்டணும். தென் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன். ஸோ நமக்கெல்லாம் 3.5% இன்ட்ரெஸ்ட் சப்வென்ஷன் கிடைச்சிடும். ஸோ ஒரு சாஃப்ட் லோன் நபார்ட் பேங்க் தான் நமக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. 6.5% இஸ் தேர் லோன். அதில் ஒரு 3% சப்வென்ஷன் ஆச்சுன்னா 3.5% தான் நமக்கு லோன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க. அந்த 3.5% போட்டிங்கன்னா ரஃப்லி ஒரு 25 to 28 பைசா தான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இருக்கும். அடுத்தது இந்த ஃபுட் பார்க்கில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இஸ் வெய்வ்ட் ஆஃப். தென் லேட்டஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி கிடையாது. இஃப் யூ இம்போர்ட் அ மெஷினரி, மைனர் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர். நீங்கள் பெரிஷபிள் கமாடிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 3 லொக்கேஷன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஹிமாச்சல்லேருந்து ஆப்பிள் வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, அல்லது நாக்பூர்லேருந்து ஸ்வீட் லைம் வாங்கி நீங்கள் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா, நாக்பூர்லேருந்தும் ஹிமாச்சல்லேருந்தும் ஆப்பிள் கொண்டு வரதுக்கான லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கு ஆகக்கூடிய செலவில் 40% கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங். ஸோ சச் வே லாஜிஸ்டிக்கல் சப்வென்ஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட் ஃபார் த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் கம்மிங் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷிங் இன் ஃபுட் பார்க். ஸோ இதுதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேபிளுங்க. இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் டேபிள் தான் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் தேர்ட் இருக்கிற டேபிளர் காலம் எடுத்துக்கலாம். 10 கோடி உங்களோட பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதில் 3 கோடி சப்சிடியாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க. மீதி 4 கோடி வந்து லோனில் கிடைக்குது. அந்த லோன் த சாஃப்டஸ்ட் லோனாக கிடைக்கிறது. இஃப் யூ ஸ்டார்ட் வித் அ விமன் ஆண்டர்பிரினராக இருந்தால் 0% இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். For the others, 3.5% is the rate of interest. And then equity நீங்கள் கையிலிருந்து போட வேண்டியது 2 கோடி தான். So if you have a equity of 2 crore, yes. Thank you Pondicherry, Vanakkam Puducherry. Thank you. I request that உங்கள் 5-6 பேரை நான் பார்க்கணுன்னு விருப்பப்படுறேன். Thank you. Thank you Mr. Mohanasundram. Thank you. Our next presenter will be Mr. Sivakumar from Best Service Reality.
எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. சித்திரை குழுமத்தின் தொழில் அதிபர்கள் அனைவருக்கும் உற்சாகமான மதிய வணக்கம். என்னை இந்த உலகிற்கு அறிமுகம் செய்த எனது தாய் தந்தைக்கு முதல் வணக்கம். நான் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் உள்ளேன். இந்த தொழிலை நேர்த்தியாக செய்வதற்கு கற்றுக் கொடுத்த அனு ரெட்டி ரியாலிட்டி நிறுவனத்திற்கு இடை வணக்கம். சித்திரை குழுமத்தின் தொழிலதிபர்கள் அனைவருக்கும் கடை வணக்கம். மனிதனின் நன்றி நண்பர்களே. மனிதனின் அடிப்படை தேவைகள் 3: உணவு, உடை, உறைவிடம். உறைவிட தேவையை நிவர்த்தி செய்திடும் வாய்ப்பினை எனக்கு வழங்கிய இறைவனுக்கு நன்றி வணக்கம். நண்பர்களே, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்த தொழில் தான் நான் செய்கிறேன், ரியல் எஸ்டேட். அது நான் எப்படி நிறைய பேர் பண்ணுறது ரியல் எஸ்டேட், நாங்கள் ரியல் எஸ்டேட். அவங்களுக்கும் எங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத ஒரு 5 நிமிஷத்தில் உங்ககிட்ட சொல்லலான்னு இருக்கேன். அடுத்த 5 நிமிஷம் நீங்கள் கேள்வி பதில் என்ன கேட்கலாம், அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன், தயாராக இருக்கேன். எமது நிறுவனத்தின் பெயர் பெஸ்ட் சர்வீஸ் ரியாலிட்டி. இந்த நிறுவனத்துக்கு நான் பேர் வச்சதுக்கு காரணமே, கஸ்டமருக்கு எங்களை விட வேறு யாருமே பெஸ்ட்டாக சர்வீஸ் கொடுத்து விடக்கூடாது அப்படின்றதால தான் நான் என்னுடைய நிறுவனத்துக்கு பேர் பெஸ்ட் சர்வீஸ் ரியாலிட்டின்னு பேர் வச்சுருக்கேன் நண்பர்களே. அடுத்து நான் இந்த தொழில் துறையில் தொழில் தொடங்கணும்னு எனக்கு காரணமாக இருந்தது டாக்டர் MS உதயமூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய எண்ணங்கள் புத்தகம். அதை நீங்கள் கூட வாங்கி படிங்க. ஒரு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்திய புத்தகம் அது. கமலஹாசன் நச்சு உன்னால் முடியும் தம்பின்னு ஒரு படம் கூட வந்தது. அதில் கமலஹாசனுக்கு பேரே உதயமூர்த்தி தான் நண்பர்களே. அடுத்து நாங்கள் 3 செக்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் நண்பர்களே. நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது ஒன்லி சென்னை மட்டும்தான். பையிங், செல்லிங், ரெண்டல், இந்த செக்மெண்ட்டு தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் நண்பர்களே. முக்கியமாக எங்கள் கம்பெனியினுடைய டேக் வேர்டிங் நீங்கள் ரொம்ப லவ் பண்ணுவீங்க. எங்ககிட்ட ஒருவர் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறார் அப்படின்னா செல்லர் அந்த செல்லர் கொடுக்குற ப்ராப்பர்ட்டி லீகலாக கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி, அடுத்து அவர் சொல்லக்கூடிய விலை சரிதானான்னு செக் பண்ணிவிட்டு பிறகு தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். எங்கள் கம்பெனி டேக் வெட்டிங்கை நீங்கள் ரொம்ப லவ் பண்ணிங்க. செல்லர் தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை குறைவான விலைக்கு விற்றுவிட்டோம்னு நினைக்கக்கூடாது. பையர் தான் வாங்கிய ப்ராப்பர்ட்டியை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிவிட்டோம் நினைக்கக்கூடாது. இருவரும் மகிழ்ச்சி அடையும் வகையில் டீல் முடித்து கொடுப்பதே நிறுவனத்தின் குறிக்கோள். நண்பர்களே, இந்த தொழிலை நான் ரொம்ப நேர்த்தியாகவும் சிறப்பாகவும் செய்துட்டு வரத்தால ஆனந்த விகடன் குழுமத்திலிருந்து வரக்கூடிய நாணய விகடன் பத்திரிகையில் என்னுடைய பேட்டி ஒரு 17 முறை வந்திருக்கு நண்பர்களே. இது இந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலை நேர்த்தியாக செய்கிறதால எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் நண்பர்களே. அடுத்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் டெஸ்டிமோனியல் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமாக இன்றைக்கி நம்ம விருந்தினராக கூட இங்கே நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துட்டு இருக்கார் இளஞ்செழியன் சார். அவர் ரோட்டரி மெம்பர். அவருக்கும் நாங்கள் ஆஃபீஸ் முடித்து கொடுத்தோம். அவருடைய ஃப்ரெண்டுக்கு முடித்து கொடுத்தோம். எக்ஸ்னோரா நிர்மல், இது மாதிரி நிறைய நண்பர்களுக்கு நாங்கள் ஆஃபீஸ் தேவையை நிவர்த்தி செஞ்சுருக்கோம். அவங்கள வீட்டின் தேவையை நிவர்த்தி செஞ்சுருக்கோம். எங்கள் கம்பெனி சைதாப்பேட்டையில் இருக்குது நண்பர்களே. எங்கள் கம்பெனிக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரியான ரெஃபரல் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, சென்னை நாங்கள் சென்னை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். சென்னையில் ரீசேல் ஃப்ளாட், இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ், லேண்டு, நியூ ஃப்ளாட், இது எல்லாமே பையிங், செல்லிங், ரெண்டல். அதே மாதிரி கமர்ஷியல் பையிங், செல்லிங், ரெண்டல், இதை மாதிரி கேட்கக்கூடியவங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணலாம். முக்கியமாக நாங்கள் இந்த இல்லீகல் ப்ராப்பர்ட்டி, இட்டிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி, அன்அப்ரூவ்டு, இதை மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிலாம் டீல் பண்ணுறது கிடையாது நண்பர்களே. நம்ம சென்னை பாஷையில் பேசினா இங்கி மங்கி அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. எல்லாமே நேரடியாக பையர் செல்லர் மீட்டிங் உட்கார வச்சு டீல் முடிப்போம். இதுதான் எமது கம்பெனியினுடைய சிறப்பம்சம் நண்பர்களே. ஏதாவது கேள்வி பதில் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். முக்கியமாக எமது கம்பெனி ஒரு 85 டீல் முடிச்சிருக்கோம். எல்லாருக்கும் நான் ப்ரௌச்சர்ஸும் கொடுக்குறேன் நண்பர்களே. கட்டாயம் சார். நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே தான் இந்த கமிஷன் கன்ஃபர்மேஷன்லாம் சைன் வாங்கின்னு தான் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் சார். பையிங் செல்லிங்னா 2% சார். ரெண்டல்னால் 1 மந்த்துங்க சார்.
நன்றி நண்பர்களே, மிக்க மகிழ்ச்சி. எனது உரையினை ஆவலுடனும் அமைதியுடனும் கேட்ட எனது வயதில் மூத்தோர்களின் பாதம் தொட்டு வணங்கியும் எனது ஒத்த வயதுடைய நண்பர்களின் இதயம் தொட்டு வணங்கியும் எனது உரையினை நிவர்த்தி செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Shivakumar. The next presenter will be Mr. Prabhu from Aeromax. The next presenter will be Mr. Sambat Mohan Raj from Coffee and Recharge. Please be ready, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி கம்பெனி யூஎஸ் பேஸ்டாக நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பிப்ரவரிக்கு அப்புறமா இது நாங்கள் லாஸ்ட்டு அக்டோபர் நவம்பரில் யூஎஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மெயினாக அதனுடைய டெக்னிக்கல் பேக்ரவுண்டு நாங்கள் ஒரு 6 மந்த்ஸாக அதை டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ பிப்ரவரி 1க்கு அப்புறம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிரிப்டோ கரன்சி வாங்கி விற்கிறது, அதுக்கு டாக்ஸேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் இந்தியாவில் இதை ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம். தோ குளோபல் மார்க்கெட்டிங் ஆல்ரெடி இருக்குது. பிட்காயின் எல்லாருக்கும் தெரியும். பிட்காயின் வந்தது ரொம்ப லாங் பேக், அதனுடைய ஜேர்னி நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க. பிட்காயின் இன்னைக்கு 40-50 லட்சம் போயிட்டுருக்கு. அதுவும் ஒரு ரூபாயில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க, இல்லை $1 ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. நாங்கள் இந்த காயினை ஒரு பைசாவுக்கு அராமேக்ஸ் டோக்கன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது டெஃபினட்டாக ஒரு டைமில் அது ₹1 மாறலாம், ₹10 மாறலாம், ₹100 மாறலாம், எவ்வளோ வேணால் போகலாம். ஸோ ஒரு டோக்கன் விலை ஏறுது அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் ரீசன் இருக்க முடியும்னா, பிட்காயினுக்கு ஓனர் கிடையாது, கம்பெனி கிடையாது, பிட்காயினுக்கு ஆஃபீஸ் கிடையாது. ஆனால் பிட்காயின் தான் ரூட் அப்படிங்கிறதுனால தட் ஹஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் மெரிட்ஸ் அண்ட் கம் டு திஸ் ஸ்டேஜ். நாங்கள் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி ஆஸ் அண்ட் டுடே என்னெல்லாம் காயின்ஸ் இருக்கோ, அவங்களுடைய பர்பஸ் என்ன, அவங்களோட யூஸ் கேஸ் என்ன, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் ஒரு யூனிக் மெத்தடாக வேர்ல்டுலே 2 விஷயம் நாங்கள் இதில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுடைய டோக்கன் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் அராமேக்ஸ் டோக்கன் இஸ் ஃபார் த பிளாக் செயின் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ். ஸோ பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரியும். நார்மல் சர்வரில் சேவ் பண்ணால் அதுக்கு சேஃப்டி கிடையாது, நார்மல் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோரேஜ் இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ பிளாக் செயின் ஸ்டோரேஜில் யாருமே பெரிய ஃபைல் ஸ்டோரேஜோ பெரிய லெவலில் ஒரு இண்டிபெண்ட்டாவோ கொண்டு போகல. எல்லாமே மேபி சம் பிளாக் செயின் சர்வர் பேஸ்டாவோ சம் கீ பேஸ்டாவோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பட் நாங்கள் நோட் பேஸ்ட்னால் உங்களுடைய மொபைலில் உள்ள மெமரி எல்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய ஃபைல் ஒரு பேசிக்கலி ஒரு பிளாக் செயின் ஆப் இருக்கும். ஆப் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைலையோ கவர்மெண்ட் ஃபைல்ஸ் எனி ரெக்கார்ட் ஆடியோ வீடியோ எனி டேட்டா உங்களுக்கு தெரியும், எனிதிங் கேன் பி அப்லோடட் த்ரூ த ஆப்.
அதுக்கு ஒரு இத்தனை கேபிபிஎஸ் இத்தனை எம்பிபிஎஸ்னு அந்த ஃபைலோடைய ஸ்டோரேஜ் லெவலுக்கு நீங்கள் ஒரு பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த பேமெண்ட்க்கு வந்து நாங்கள் எங்களுடைய ஆராமேக்ஸ் டோக்கனை யூட்டிலிட்டி டோக்கனாக நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். செகண்ட் இஷ்யூ வந்து 1% of the total turnover of our business by selling the Aramax token. This is going for global warming solution. இது எல்லாமே நாங்கள் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டில் ஆல்ரெடி நாங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். Okay, I am just going to explain. I am Prabhu Balakrishnan, ex-Air Force officer. I am a radar engineer in Indian Air Force. After that, I worked with big corporate companies like Reliance, ICFI, HCL, Dalmia Cement, Agarwal, ADS. Okay, then we around 5 people formed this company to take it to global level with all the background technological solutions. Our use case or the use of the token is very, very unique. Nobody has done it. And also, there is a question from, we had a stall today. There was a question from everybody who were attending the stall. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, உங்கள் ப்ரைஸு கீழே போகாது, மேலே போகிறது ஓகே, ஏதோ ஒரு ட்ரெண்டிங்கில் ஒரு இதில் நீங்கள் நாளைக்கு NFT பண்ணலாம், ஒரு நியூஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம், பட் ப்ரைஸ் கீழே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்குறப்ப எங்களுடைய ஒரு யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டாக என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, எங்களுடைய டோக்கன் வாங்குறவங்க எவ்வளோக்கு வாங்கினாலும் சரி, அது 10,000 1 lakh 1 கோடியோ எவ்வளோக்கு நீங்கள் எங்களுடைய டோக்கன் வாங்கினாலும் monthly you will get 2% of token holding amount. அதை வந்து டோக்கன் ஹோல்டிங் போனஸாக கொடுக்குறோம். பேசிக் ரீசன் என்னென்னா, ஒரு டோக்கன் வந்து விலை இறங்கிறதுக்கு காரணம் அது விற்கிறப்ப விலை இறங்கும், வாங்குறப்ப விலை ஏறும். அப்போ நாங்கள் எங்களுடைய மெயின் யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட்டாக என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த டோக்கனுடைய விலை இறங்கக்கூடாது. எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தான் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க, எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த ரேட்டு இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு we should give some support. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டோக்கனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். யார் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் வேர்ல்டு லெவலில் இது மாதிரி யாருமே பண்ணதில்லை. மந்த்லி 2% ஒரு அது இனிஷியலி இப்போ இனிஷியல் காயின் ஆஃபரில் உங்களுக்கு INR-ஆவோ இல்லை ஒரு USDT-ஆவோ அந்த அந்த பிளாக் செயின்குள்ளே உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆஃப்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் நாங்கள் ஒரு 6 months ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் போனதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு டோக்கனாக மந்த்லி 2% கிடைக்கும். ஸோ இதனால் என்ன, நான் வாங்குறவங்க வந்து விற்க மாட்டாங்க, விற்காமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான வழியெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். தென் தெர் இஸ் ஆட்டோ பூலிங், ஆட்டோ ட்ரேடிங் மெக்கானிசம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா அதில் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வெப்சைட்டில் போய் எங்களுடைய ஒயிட் பேப்பரை பாருங்கள். தட் கிவ்ஸ் அ மோர் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் த ப்ராஜெக்ட், ரோட் மேப், complete technology background. Here I am going to make a small presentation, just what I discussed. We are going to see this. So as I said already, we have a problem with the normal server. Anything you store in the server which is hackable, which is admin control, which is sometimes if it is a bank it is a manager control. There are a lot of issues and we had gone through so much of times. So why I say like these are all the issues we have. It's centralized. Centralized means it is controlled. And there is a client server model. Always you have to make a query of getting. It's a non-transparent, hackers friendly. Not encrypted. In case of disaster, generally we don't maintain like maybe a big company, big bank, like a financial institution might keep some recovery plan. In case of any disaster, they might have a recovery, but that also is a bigger issues. So in blockchain, these are all not there. It's a authority is a decentralized. So whatever issues we have seen, the problems with the centralized database server, which is just opposite. The blockchain, you can store it for thousands of years. You can retrieve it anytime. எப்போ வேணால் நீங்கள் எடுக்கலாம், பார்க்கலாம், எப்போல்லாம் மாடிஃபை பண்ணீங்களோ. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சினிமா ஸ்டோரி ரைட்டர் இருக்கார், அவருடைய ஸ்டோரியை வந்து பிளாக் செயினில் போட்டார்னு வச்சுங்க, எங்களுடைய ஃபைல் எங்களுடைய ஆப் மூலமாக அவர் பிளாக் செயினில் போட்டார்னா அது வந்து ஈ கேன் ஆல்வேஸ் கிளைம் திஸ் இஸ் மை ஸ்டோரி, இந்த டைம் இந்த செகண்டில் நான் அந்த ஸ்டோரியை வந்து நான் அப்லோட் பண்ணேன்,
இதை யாரும் எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டா நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரலாம், லாஜிஸ்டிக்ஸ் வரலாம், எனி டேட்டா எதெல்லாம் வந்து நம்ம முக்கியம் நினைக்கிறோமோ எல்லாமே பிளாக் செயினில் ஃபைல் ஸ்டோரேஜாக கொண்டு போகிறது தான் RMX டோக்கனுடைய மெயின் பர்பஸ். We have lot of usages out of the blockchain. உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய பேர் கிரிப்டோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. There are lot of business going on in the blockchain development. Crypto is one of the business. அதில் NFT இருக்கு, பேமெண்ட் சொல்யூஷன் இருக்கு, ரியல் டைம் ஐடி ஆப்ரேஷன்ஸ் லைக் லாஜிஸ்டிக்ஸ், ஓட்டிங். நாளைக்கு ஓட் வந்து நினச்சி பாருங்கள், பிளாக் செயினில் ஓட் இருந்தால் யாரும் நோபடி கேன் சேஞ்ச். உங்கள் ஓட்டை வந்து வேறு யாரும் கேஷ் பண்ண முடியாது. அது ஆத்தரைஸ்டாக இருக்கும், ஆத்தென்டிகேட்டடாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் பாசிபிள் த்ரூ பிளாக் செயின் விச் இஸ் அ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி, மேபி ஓல்ட் டெக்னாலஜி. பட் நம்ம வந்து இப்போ கிரிப்டோ மூலமாக இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி பற்றி நம்ம நிறைய பிஸ்னஸ் இதில் பண்ணலாம், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, நிறைய ஏர்ன் பண்ணலாம், குளோபலாக ஏர்ன் பண்ணலாம். ஃப்ரம் இந்தியா ஆர் ஃப்ரம் எனி குளோபல் யூ கேன் மேக் லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அவுட் ஆஃப் பிளாக் செயின். So we will have a blockchain app. You download it, fill up your KYC, upload your files. Okay, that will ask how much KBBS, எவ்வளோ KBBS, MBBS that occupies. உங்களுடைய பர்சனலாக ஏதாவது ரெக்கார்ட் இருக்குது, மேபி பாஸ்போர்ட்டை நீங்கள் வந்து பிளாக் செயினில் நான் போடுறேன், இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி சேஃப் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா தட் வில் கிவ் த அப்ராக்சிமேட் ஸ்டோரேஜ் லெவல், எத்தனை KBBS எத்தனை MBBSன்னு உங்களுக்கு அந்த ஆப் வந்து சொல்லும். அந்த ஆப்புக்கு வந்து ஒரு பேமெண்ட் இருக்கும். அந்த பேமெண்ட் வந்து கிரிப்டோ பேஸ்டாக தான் இருக்கும், பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிளாக் செயின் ஆப். அந்த கிரிப்டோ காயின் வந்து நாட் எத்தீரியம், நாட் பிட்காயின். ஏன்னா அவங்களுக்கு போய் நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டாம். நம்மளுடைய ஓன் காயின் இட்ஸ் RMX டோக்கன் வில் பி a utility token. Getting okay? Pardon? Okay, let it come. Just this is the basic. We have two things. One is our use case is very strong. Blockchain file storage தான் எங்களுடைய RMX டோக்கனுடைய யூட்டிலிட்டி டோக்கன். ரெண்டாவது, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு we give 2% per month. அது அப் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இட் இஸ் அ கேஷ், ஆஃப்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டோக்கன்ஸ். உங்களுக்கு யாருக்கா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேட்கலாம். மேபி வில் ஹேவ் சம் கொஸ்டின் ப்ளீஸ் சார். சார் இந்த நான் சார் ஷேர் மார்க்கெட் மாத்திரம் சார் ஷேர் மார்க்கெட்டும் இதுவும் ஒன்று தான். நமக்கு வந்து நம்ம ஷேரில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா அந்த கம்பெனியோட பேக்ரவுண்ட். அம்பானி எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு. அம்பானி வந்து முகேஷ் அம்பானியோட ஷேரும் அனில் அம்பானியோடைய ஷேர்லேயும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். அனில் அம்பானி ஷேர் பண்ணவங்களுக்குலாம் 0 ஆயிடுச்சு. முகேஷ் அம்பானி பண்ணவங்களுக்குலாம் 10 ரூபா ஷேர் 400 ரூபாய் போயிடுச்சு. ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இதுக்கு ஏதாவது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா? நம்ம நினச்சோம் 2 பேருமே அம்பானியோட பசங்க தான், அந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, நிறைய ஃபண்டிங் இருக்குது. பட் ஏன் ஒன் ஹேஸ் ஃபெயில்டு, ஒன் ஹேஸ் டன். ஸோ இது வந்து ட்ரெண்டிங் தான் சார். ஷேர் மார்க்கெட்டையும் வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு நம்ம அது ஒரு சொல்லப்போனால் ஒரு லாஸ்ட் ஜென்ரேஷனுடைய விஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டானா இப்படி இருக்கும், அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு எதாவது கிடைக்கும் இப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்டெல்லாம் போய் இப்போ வந்து விர்ச்சுவல் கரன்சிங்கிறது இது ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது. இப்போ ஏன் பிட்காயின் 40 லட்ச ரூபாய் போகுது சார்? அவர் கம்பெனி ஓனரே யாருன்னு தெரியாது, ஆஃபீஸ் கிடையாது, பர்பஸ் கிடையாது. பிட்காயினுக்கு எந்த பர்பஸும் இல்லை சார். சும்மா நீங்கள் நானும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம், நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறது பதிலாக பிட்காயின் கொடுக்கலாம், நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கலாம். அப்போ இது வந்து இப்போ என்னாச்சுன்னா எப்படி எமர்ஜ் ஆகிருக்குன்னா டோக்கன்ஸே வந்து நிறைய கிட்டத்தட்ட 3500 டோக்கன் வந்திருக்கு மார்க்கெட்டில். நல்ல டோக்கனாக வந்து ஒரு 100ன்னு வச்சுக்கோம், டாப் கிளாஸ் டோக்கன். அவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய ஓன் பிளாட்ஃபார்ம், ஓன் பர்பஸ், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு, இல்லை பர்டிகுலர் பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை பர்டிகுலர் ஒரு
எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் செய்கிறதுக்கு, சம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு, சம் பர்பஸோடு வராங்க. தேங்க்யூ மிஸ்டர் பிரபு. யா, டைம் இஸ் அப். ஸோ அவர் பர்பஸ் இஸ் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ். அந்த டோக்கனுக்கு நாங்கள் வேல்யூ கொடுக்குறோம். இட்ஸ் வெரி 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 லெஸ் ப்ரைஸ். நவ் 1 ரூபி 1 பைசாவோட லெஸ்ஸாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் 6 monthsலேயே 1 yearல இட் வில் பி டபுள்டு மினிமம். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பேர் விற்க மாட்டாங்க, ஏன்னா நம்ம மந்த்லி 2% கொடுக்குறோம். இது இட் வில் பி கண்டினியூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் பேக்ரவுண்ட். Kindly buy the token, visit our stall number 34 and we will get a full explanation. For all the people who attended the Chithirai, we are giving 10,000 token ad drop free. Thank you. Thank you, Mr. Prabhu. Our next presenter will be Mr. Sambat Mohan Raj of Coffee and Recharge. Good afternoon to all of you. வணக்கம், மதிய வணக்கம். ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப அது ஃபார்மல் ப்ரெசன்டேஷன். நான் முக்கியமான சில விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த பிராண்ட் ஆரம்பித்து நான் ஒரு 5 வருடங்கள் ஆகிடுச்சு. 2016 ஆரம்பித்தோம். இட்ஸ் மோர் தென் 5 years. இது வந்து ஒரு காஃபி ஷாப்னால் எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, காஃபி டீ விற்கிற இடமா நினைப்பாங்க. நாங்கள் காஃபி டீ விற்கிற இடமா தான் ஆரம்பித்தோம். பட் எங்களோட கான்செப்ட்னா இது டீயும் காஃபியும் மட்டும் இல்லை, மற்ற சில விஷயங்களை சேர்த்து விற்கிறதுனால நாங்கள் 2014 நான் ஆரம்பிக்கும் போது இது ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பெரும்பாலான காஃபி ஷாப்பு நீங்கள் போனீங்கன்னா காஃபி டீ, இன்னைக்கு காலையில் கூட இங்கே ஒரு டீ ஷாப் போயிருந்தேன். காலையிலேருந்து ஒரு 5:30 வாக்கிங் போகும்போது டீ குடிக்க போயிருந்தேன். ஸோ என்ன பெரும்பாலானவங்க வச்சுருப்பாங்கன்னா காஃபி டீ வச்சுருப்பாங்க, பிஸ்கெட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, குறைஞ்சபட்சமான ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்நாக்ஸை வந்து வேஸ்ட்டாகிற ஸ்நாக்ஸோட ப்ராஃபிட் எடுத்திங்கன்னா, அதை கணக்கு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மாத கடைசியில் அந்த லாபத்தை சாப்பிடும். ஸோ நான் முதல்ல வந்து ஒரு காஃபி ஷாப் ஆரம்பிக்கும் போது நான் 5 வருஷம் நடத்தியிருக்கேன். எங்கெல்லாம் நான் தப்பு பண்ணணுன்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி, எதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்றதை அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் பண்ணோம். ஒரு ஃபுட்டு ஐட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சார், ஒரு 450 மெனு எங்கிட்ட இருக்குது. 450 மெனுவையும் நான் மேலே 450 மேலேயும் இருக்குது. 450 மெனுவையும் நான் போட்டு பார்த்துட்டேன். 450 மெனுவில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 55-60 தான் மக்கள் வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்றாங்க. சரி, மக்கள் ரெகுலராக சாப்பிட்ற பொருள் அத்தனையிலையும் நமக்கு லாபம் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம், நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வேஸ்டேஜ் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு காஃபி ஷாப்ன்றது ஒரு நம்ம சென்னையில் வந்து நீங்கள் பாரிஸ் போனீங்கன்னா ஒரு காஃபி மிஷின் கிடைக்கும், டீ மிஷின் கிடைக்கும், எடுத்து போகிறது விஷயம் இல்லை, எல்லோரும் செய்யலாம். இட் இஸ் நாட் எ ராக்கெட் சயின்ஸ். இட்ஸ் நாட் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். இது வந்து சில டிஷ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஆனால் காஃபி ஷாப், காஃபி கடை, அதாவது ஒரு காஃபி போடுறதோ காஃபி மிஷின் செட் பண்ணுறதோ கஷ்டம் இல்லை, ஒரு காஃபி ஷாப் பிஸ்னஸ் மாடலாக சக்ஸஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ரெண்டாவது, 5 வருஷம் கழிச்சு இந்த கோவிட் பீரியட்லாம் நான் கொடுக்கல. கோவிட் முடிச்சுன்னு ஐ தாட் ஆஃப் கிவிங் திஸ் ஃப்ரான்ச்சைசி மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி கொடுத்தோம். ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட்டு காஃபி ஷாப் நான் போட்டுட்டு ஆவடியில் போட்டோம், சென்னை ஆவடியில். நாங்கள் எதிர்பார்த்த சேல் வந்து ஒரு 8,000 to 10,000 rupees per day நான் எதிர்பார்த்தேன். அதுவே அதிகபட்சம் 5,000 rupees ஆவரேஜ் per day தான் நாங்கள் சொல்லுவோம். 8,000 to 10,000 rupees சேல்ஸ் வரும். பட் அவங்க 25,000 to 30,000 per day சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து எங்களுக்கு வியப்பாக இருந்துச்சு. சில இடத்துல வந்து நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு 3 மாதம், ஏன்னா கிராஃப் எப்போவுமே எப்படி ஆரம்பிக்குன்னா, ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் எஃப்எம்சிஜிலையும் ஒரு 23 வருஷம் இருக்கிறேன். மக்கள் போட்ட உடனே எந்த பிராண்டு என்ன போட்டாலும் உடனே ட்ரை பண்ண வருவாங்க. அந்த ஏரியா மக்கள், அந்த பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக வருவாங்க, ஏதாவது ஒரு யூஎஸ்பி இருந்தால் வருவாங்க. ஸோ கிராஃப் வேகமாக இப்படி போகும், அது உங்கள் சேல்ஸே கிடையாது. அப்படி போய் ஒரு இடத்துல நிற்கும், நின்று திரும்பி இறங்கும், நின்று அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆவரேஜ் வரும், அதுதான் உங்கள் சேல்ஸ். ஆவரேஜ் சேல்ஸ் எடுக்கிறது மினிமம் 90 நாள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். 90 நாள்னா ஆல் 90 days யூ ஹேவ் டு ஒர்க். ஸோ சண்டே, நான் 4 சண்டே எடுத்து பார்த்துட்டு அடுத்த 4 சண்டே கம்பேரிசன் பண்ணுவோம். ஏன் வருது, போன வாரம் சண்டேயில் எங்களுக்கு 500 காஃபி போயிருந்துச்சுன்னா இந்த வாரம் சண்டே 200 போச்சுன்னா சம்திங் இஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ ஆவரேஜ் சேல்ஸை நாங்கள் எடுத்துப்போம். ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஸ்லைட்ஸில் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, நான் சொல்கிறது தான் மெயினான விஷயம். இது வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் ப்ரெசன்டேஷன் கேட்டதுனால ஆஃபீஸில் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு காஃபி ஷாப்பில் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்கு 100% தெரியும்.
ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்தோம். இன்றைக்கி வந்து 4 monthஸில் we have touched around 27 முந்தா நேற்று திறந்தோம் பேங்கில் 27 ஃப்ரான்ச்சைசி 4 மாதத்தில் கொடுத்துருவோம். ஏன் கொடுத்தோன்றதை இப்போ நான் ஸ்லைடில் குயிக்காக சொல்லிடுறேன். ஸோ என் பேர் சம்பத் மோகன்ராஜ். ஆஸ் ஐ டோல்ட், இட்ஸ் a 5-year-old brand. காஃபியோட ஹிஸ்ட்ரி, இந்த ஜென்ரல் ப்ரெசன்டேஷன், அரபிகா அண்ட் ஆல் தோஸ் திங், ரோபோஸ்டா. ஸோ என்னோட இலக்கு வந்து 10 லட்சம் பேர் ஒரு நாளைக்கு என் காஃபியை குடிக்கணும். அது என்னோட இலக்கு. ஒரு நாளுக்கு 10 லட்சம் பேர் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க, பண்ண வைப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி சொல்வது 25 ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் வித்தின் 4 months. இது ஏன் இந்த சைடு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எங்ககிட்ட 6 கேட்டகரி ஆஃப் ஃபுட் இருக்குது சார். 6 கேட்டகரினா காஃபி, மில்க் ஷேக், காஃபி, டீ, பெவரேஜஸ், அதை சம்மந்தப்பட்ட ஹாட் பெவரேஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் மில்க் ஷேக்கு, ஜூஸு, பிரெட் ஆம்லெட், சாண்ட்விச்சஸ்ஸு அண்ட் நூடுல், பாஸ்தா. ஸோ ஒரு 6 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஒரு 7 to 10 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஆவரேஜாக ஒரு 55-60 டிஷ்ஷஸ் நாங்கள் சொல்லி தருவோம். காஃபியில் மட்டும் இதில் இல்லை, எங்கிட்ட காஃபியில் 25 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் காஃபி இருக்குது. இது எக்ஸ்ப்ரெஸோ கேப்பச்சினோஸ் கிடையாது. இன்றைக்கி ரீசெண்டாக லாஸ்ட் ஃப்ரைடே நாங்கள் வந்து சேமியஸ் ரோட், நமக்கு எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கோம், அடையார் பார்க் ஹோட்டல், அந்த நம்ம நந்தனம் சிக்னல்லேருந்து போனீங்கன்னா அதுதான் அடையார் பார்க் ஹோட்டல் இருக்கும். இந்த பக்கம் அடையார் பார்க் ஹோட்டலு, இந்த பக்கம் ஸ்டார் பக்ஸு. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் எனக்கு ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி கிடச்சாரு. ரொம்ப அந்த காஃபி ஷாப்பை நான் டிசைன் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 1.5 மாதம் ஆச்சு எனக்கு. ஏன்னா ஐ ஹாவ் டு பேலன்ஸ் எ ப்ரைஸ் and I am not ready to sell a coffee at 100 rupees. My coffee price is at 20 rupees. My tea price is at 10 rupees. I can proudly say I am the best coffee in Chennai. ஏன்னா I am a coffee lover. அந்த பிராண்ட் ஆரம்பிச்சு வேறு, சாரி. ஸோ எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது இந்த 50+ வெரைட்டிஸு. லைவ் கிச்சன் அப்படின்னா என்ன? நாங்கள் கொடுக்குற நூடுல்ஸோ, அதாவது நம்ம நூடுல்ஸோ இல்லைனா நீங்கள் ப்ரெட்டோ எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் எங்கள் பிராண்டுக்கு இன்றைக்கி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ, ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டியது வேஸ்டேஜ். வேஸ்டேஜில் யூ வில் லூஸ் அரௌண்ட் 40 to 50%. நல்ல கலெக்ஷனுங்க. நான் சொல்கிறேன் 10,000 rupees per சேல்ஸ் இருந்ததுன்னா ஆவரேஜாக யூ ஆர் ஏர்னிங் அரௌண்ட் 1.25 lakhs. இதுதான் ஒரு தம்பு ரூல் வச்சுக்கோங்க. 1.25 லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பீங்க மாதம், டெய்லி 10,000 ரூபா. ஆனால் நான் ஒரு பிராண்ட் பேரை சொல்ல விரும்பல. கோடம்பாக்கத்தில் இருக்குது, ஒரு நாளைக்கு 30,000 rupees சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க, மாதத்துக்கு கையிலேருந்து 25,000 ரூபா போடுறாங்க. அப்போது எந்த இடத்துல அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுமோ அங்கே விட்டுட்டா டேர்ன் ஓவர் நல்லா இருக்கும், பேலன்ஸ் ஷீட் நல்லா இருக்கும், ஜிஎஸ்டி கட்டுவோம், எல்லாரும் சம்பாதிப்பாங்க, வேலை செய்கிற முதற்கொண்டு. வீட்டில் நம்ம மட்டும் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டோம். இந்த மாதம் ஒரு 25,000 ரூபா எக்ஸ்ட்ரா செலவாயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வை டு தே பீப்புள் கம்? 50+ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு, நோ ராயல்ட்டி. ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிராண்ட்ஸ் இட் பி ஈவன் 3,000 rupees, 5,000 rupees பர்சன்டேஜில் மார்ஜின். ராயல்ட்டி இல்லாத ஒரு பிராண்ட். நோ ரினியூவல் சார்ஜஸ். தட் மீன்ஸ் 3 years ஒரு தடவை, 5 years ஒரு தடவை யூ நீட் டு ரினியூ. அது கிடையாது. ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போஷர், புது ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாத்துக்கும் மேலே எங்கள் ஃப்ரான்ச்சைசி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்க ரீசன்னா, வெஜிடேரியன் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம், எக்கு தவிர. பிகாஸ் எக் ஐ couldn't அவாய்ட், பிகாஸ் இது எகிட்டேரியன் சொல்கிறாங்க. நிறைய என்கொயரி வந்ததுனால நாங்கள் பிரெட் ஆம்லெட் ஆட் பண்ணோம். முக்கியமானது கஸ்டமர், அதாவது எங்கள் ஃப்ரான்ச்சைசி தே கேன் ஆட் தியர் ஓன் ஃபுட். பட் இட் ஷுட் நாட் பி நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட். நான்வெஜ் போடுறதுனால எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. நான்வெஜ் போட்டால் காஃபி டீ வந்து குடிக்க வரமாட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் a 4-4 மாடல். An average businessman to invest a small amount of 3 lakhs between 5 to 20,000 per day. And there are 2 models. One is kiosk and one is stores. இது இல்லாமல் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இன்பவுண்ட் சேல்ஸ். உங்களை தேடி வர வாடிக்கையாளர்கள். அவுட்பவுண்ட் சேல்ஸ், கடையை திறந்து வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க. அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஆஃபீஸ்லாம் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி ஒரு 2,000 ரூபா சம்பாதிக்கலாம். பார்ட்டி ஆர்டர்ஸ், இது ஹியூஜ் ரெவன்யூ. நான் என் கடையில் சம்பாதிச்சிருக்கேன். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 3 lakhs. இதுதான் எங்களோட கியாஸ்க்கு, அதாவது வெறும் 120 square feet. இதுதான் எங்களோட ஸ்டோர். இது கோயம்புத்தூர்லேருந்து யாரும் வந்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. இது வந்து அம்பத்தூரில் இருக்கிற கடை. ஸோ எங்கள் கடை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 120 square feet மேக்ஸிமமில் நாங்கள் செட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது ரீசெண்டாக ஆவடியில் திறந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மார்ஜின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பின் 30 to 200% மார்ஜின் இருக்குது. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நாங்கள் வந்து மேன் பவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், லொக்கேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற சப்போர்ட் பண்ணுறோம். எங்கள்கிட்ட டீம்ஸ் இருக்குது. இஃப் யூ ஹாவ் தி ரியல் பேஷன் டு ரன் ஏ ஃபுட் பிஸ்னஸ், வி ஆர் தேர் டு சப்போர்ட் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்ஸ் ஃபார் Chithirai team. Thank you, Mr. Sambat. And our next presenter will be Mr. Sendil from Comnet. Our next presenter will be Mrs. Mitra. Kindly be ready.
குட் ஆஃப்டர்நூன். என்னோட பேர் செந்தில் ஆனந்த். காம்னட் சிஸ்டம்ஸ் கன்சல்டன்சி ப்ரைவேட் லிமிடெட் எங்கள் கம்பெனி நேமு. நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து ஐடி கம்பெனி, வி ஆர் ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர். நாங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சென்டர் சொல்யூஷன்ஸ், சிசிடிவி, பவர் சொல்யூஷன், ஸ்ட்ரக்சர்ட் கேபிளிங், நெட்வொர்க்கிங் சொல்யூஷன், இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ். ஐடியில் உங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் சிவில் ஒரு பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சிவிலுக்கு அப்புறம் எண்ட் டு எண்ட் சொல்யூஷன் வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். நாங்கள் வந்து டேன்கி ப்ராஜெக்டர் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸும் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஐடி ரிலேட்டட், பேசிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ், கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்ட் எல்லாமே. எங்கள் கம்பெனியை பற்றின கார்ப்பரேட் வீடியோ ஒன்று இருக்குது, அதை ப்ளே பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Vanakkam, COM, Communication and Networking Partner. Collectively we are COMNET. When I started COMNET, all I had passion to success and a vision to reach out larger audience across countries. We have grown our horizon with offices across in UAE, India, Singapore, Bahrain, Qatar, shortly London and Netherlands with 200 plus employees and 1000 plus projects successfully completed. We made the vision to become a reality. We have always kept our success mantra very simple, which is to be truthful to our customers and ensure our projects are delivered in high quality and standards. At COMNET, we integrate you with future technology. Our entire team is young and energetic, which add up to the hour of work
இங்கே இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 13 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ எங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா டேன்கி ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான். டேட்டா சென்டர் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எண்ட் டு எண்ட் பண்ணுறோம். ஒரு கூகுள் அண்ட் ஃபேஸ்புக் இவங்களுக்கெல்லாம் 500 ரேக் சிஸ்டம் டேட்டா சென்டர்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் கேபிளிங் எடுத்துட்டிங்கன்னா 5000 பாயிண்ட்ஸ் டு 10,000 பாயிண்ட்ஸ் நெட்ஒர்க் நோட்ஸ் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். சிசிடிவி கேமரா 2500 கேமராஸ் வரைக்கும் ஐபி கேமராஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே எங்களோட சேர்ந்து டேன்கி ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நான் இங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதும் அதுதான். இப்போ ஃப்ரம் ஆஃப்டர் சிவில் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் நாங்கள் வந்து வெளியில் வெண்டர்ஸ்ட்டை தான் வாங்குகிறோம். அஸ் வெல் அஸ் வந்து சர்வீசஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த கொலாபரேஷன் இருந்தால் போதும், நம்ம வந்து கொஞ்சம் சேர்ந்து வந்து ஏர்ன் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த சித்திரையில் எங்களோட இந்த நோக்கமே. நாங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 இயராக சித்திரையில் மெம்பராக இருக்கோம். ஸோ சம் பிஸ்னஸஸ் நம்ம நியூ கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் இது மூலிமா கிடச்சிருக்கு. ஸோ இங்கே நான் வந்து எதிர்பார்க்குறதும் அதுதான். ஸோ இப்போ உங்கள் பிஸ்னஸ் என்னோட பிஸ்னஸ்க்கு ரிலேட்டட் இல்லைன்னாலும் பட் உங்கள் கிளைண்ட்ஸ் வந்து எங்களோட கிளைண்ட்ஸுக்கோ இல்லை எங்களோட இதுக்கோ வந்து ரிலேட்டட் இருக்கலாம். சேம் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எங்களோட கிளைண்ட்ஸுக்கு எங்களால் பிச் பண்ணி தர முடியும். ஸோ தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Sendhan. I request our next presenter, Ms. Mitra from Krishna Organics. Our next presenter will be Mr. Satyamurthy from Farm Care India. சித்திரை மெம்பர்ஸ் அண்ட் வந்திருக்கும் கெஸ்ட் அனைவருக்கும் என்னுடைய கனிவான வணக்கங்கள். என்னோட பெயர் மித்ரா ரவிச்சந்திரன். நான் வந்து கிருஷ்ணாஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஒரு இங்கே பாண்டிச்சேரி பக்கத்துலேருந்து 22 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்க என்னோட ஃபார்ம். ஸோ எங்களோட ஃபார்மோட ஸ்டோரும் வந்துட்டு இங்கே பாண்டிச்சேரியிலே இருக்குது. ஸோ எங்கள் கான்செப்ட் என்னென்னா டோட்டலாக 55 ஏக்கரில் 22 வருஷமாக வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு ஃபார்மிங் பண்ணுறதுங்கிறதே கஷ்டம். அதில் இவ்வளோ லார்ஜ் வால்யூமில் 22 இயர்ஸாக அது வந்துட்டு கொண்டு போகிறது. இஸ் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல்? ஹவு டு யூ டூ ஆர்கானிக்? இப்படி எல்லாரும் வந்து கேட்பாங்க, ஹவு டு வி நோ இட் இஸ் ஆர்கானிக் அப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து சாயில்ல இருந்துட்டு வாட்டர் அண்ட் எவ்ரி திங் வி ட்ரை டு கண்ட்ரோல் and then make it into organic. And farming பண்றது வந்து native cows யூஸ் பண்ணி தான் பண்றோம். ஸோ எங்களோட லேண்ட்ல வந்துட்டு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு we have used only native cows and native cowsல இருந்து வர்ற இன்புட்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து எங்களோட கவுஸ் வந்துட்டு ஃபீட் எடுத்துக்கிறது முதல் கொண்டு வந்து we have only kept within our 55 acres-குள்ளேயே வந்துட்டு கவுஸ் போய் கேஸ் பண்ணோம். And all the inputs is being prepared. And இது எங்க ஃபார்ம்ல இருக்கிற மெத்தட் ப்ராடியூசஸ். ஸோ எல்லா டைப் ஆஃப் ட்ரீ கிராப்ஸ் அண்ட் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் இங்கிருந்து ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் அண்ட் ரைஸ், பேடி, சுகர் கேன் எல்லாமே பண்ணி அதுக்கு அடுத்த லெவல் வேல்யூ அடிஷனும் பண்றோம். அக்ராஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 40 to 50 விமன் வந்து எங்களோட வில்லேஜ்ல இருந்துட்டே வந்துட்டு எம்ப்ளாய் பண்ணி அவங்கள யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்டோர்ல வந்து more than 500 ப்ராடியூஸ் இருக்கு. அதுல 50% ஆஃப் த ப்ராடியூசஸ் ஃப்ரம் our own farm. என்ன ரீசன்னா எங்களால வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் கிராப் அப்படின்னு இல்லாம we have done a lot of multi cropping. So millets இருக்கும், paddy இருக்கும், sugarcane இருக்கும். இது ஒன்னொன்னுத்தையும் நாங்களே மதிப்பு கூட்டி
We started up a farmer producer company called Swasam Global Farmer Producer Company in 2016 la start pannom. There are totally 358 farmers till now who have been registered in this, and then 88 farmers adula vandittu they have completed 3 years of organic practices and avangalukku ellarkume vandu organic certification eduthu kuduthirkom. So ivangaloda producers ellame vandu andanda farmer andanda district la vandu avangale value add panni adu market pandradhukku we are giving them training and we are guiding them to move ahead with it. ஸோ இது வந்து எங்களோட ஃபார்மர்ஸோட நெட்வொர்க் டீம். ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களில் வந்துட்டு யாருக்கு வேணாலும் இஃப் யூ ஹாவ் யுவர் ஓன் ஸ்டோர் ஆர் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது, யூ வாண்டட் டு டெவலப் ஆர்கானிக் வந்துட்டு கொண்டு போகணும் உங்கள் இடத்துக்கு அப்படின்னாலும் யூ கேன் ரீச் மீ அவுட். Apart from that, if you think that you are a farmer and you want to get connected nalum pannalam. Idu poga vandu the FPO is not actually running successfully. என்ன ரீசன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் அது வந்து என்னோட இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மில் ட்ரை பண்ண இட் ஒர்க் அவுட் பிகாஸ் வி ஆர் கலெக்டிவ் ஆஃப் பீப்புள். அப்பா வந்து இஸ் இன் டு ஃபார்மிங், அம்மா அண்ட் பாட்டி தே டூ த வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் அண்ட் ஐ டூ த மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மை சிஸ்டர் டஸ் த ஃபினான்சிங். ஸோ வித்தின் த ஃபேமிலி வி வர் ஏபிள் டு டெலிவர் இட். ஸோ ஒரு ஃபார்மராக ஆரம்பிச்சு அவங்களால எண்ட் டு எண்ட் சர்வீஸ் கொண்டு போகிறப்ப த காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்சுவலி ரீசனபிள். இன்னைக்கு இங்கே வந்திருந்தவர் கூட கேட்டார், என்னோட லட்டு மேலே ஸ்டால் நம்பர் 25ல வி ஹாவ் ஆர் ஆல் த ஸ்நாக்ஸ் லட்டு எடுத்து பார்த்துட்டு he told that 700 rupees ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ டோல்டு நீங்கள் வெளியே போய் பாருங்கள், ஆர்கானிக்னா காஸ்ட்லிங்கிற மைண்ட் செட்டோட வராதிங்க. வெளியே வந்து there are other sweet stalls which I don't want to mention, the famous sweet stalls which is selling the same laddu and which is not made out of jaggery. ஆனால் வந்து they have been sold around 900 to 1200. ஸோ இது வந்து நமக்கு ஆர்கானிக் இஸ் காஸ்ட்லிங்கிறது ஒரு மித். அந்த மித்தை எடுத்துட்டு நம்ம ஹெல்த் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கணும். So you can reach me if you are interested to buy all the organic snacks and support farmers along with me. And social cause oda ulla investors vandit if you are thinking that you wanted to support the farmers life and it's not that easy to do. It's na vandu ulla irangi pannadanaala I really understood the pain. Though I enjoy and do it, but still it's not that easy to do. And it's all related to nature also, but still nature gives you the way also to go. Adu madri da enga appa kashtapattadu God knew that and he sent me. So idu madri nariya farmers irukanga, avangala vandittu naanga promote pananum help pananum appadina indha mari Chithirai members innum mitha per irukravangala innum nariya per idula ulla we have to do a collaborative work appdinu nenikira. If you're all interested, you can contact me for 1-to-1 at stall number 25 at 4th floor, and I have a small presentation of of the video of my store, which is a plastic free store at Puducherry. If you wanted to start something like that also, we can help you out. This is about my store. So idhula vandittu pathina we just don't stop within that. We supply milk la irundittu A to products, everything on to paneer la irundhu indha madri we do end to end everything. And if you know anybody who is in Puducherry, you can connect me. Unga friends arkalam, relatives, family, or if you are in Puducherry, you can reach me out. For door deliveries also we do here, and other places also we supply. And thank you for the opportunity. Thanks all. Thank you, Ms. Mitra. And our next presenter is Mr. Satyamurthy from Farmcare India. And our next presenter is Mr. Asai Thambi from Guru Design Studio.
notice. So I am an alumni of Tamil Nadu University Coimbatore and Anna University Chennai. Yes, India, we have excellent agriculture education system through state agriculture universities, central agriculture universities, extensive extension system through state agriculture departments, and exceptional research system through IGR, Government of India. So in the year 2020-21, Indian farmers produced about 308.65 million tons of food grain and 99. So figures are there. என்ன பிரச்சனைனா இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா we have production enhancement through input subsidies, technology transfer, bank crop loans, market support through AIM எல்லாமே இருக்குது. பட் எங்கே இஷ்யூனா but with the lack of market intervention, there is no vertical integration of all these activities up to market tie-up for better price realization to farmers. So problems are there on input supply by the private input dealers, seeds, fertilizer, pesticides, and the extensive extension system of government and agri officers have not reached more than 85% of smart farmers. Farmers heavily rely on private input dealers, technical advice, and supply of all inputs like seeds, fertilizer, pesticides on credit basis. Needless to say, almost all dealers are not technically qualified and competent, and the price also will be normally more than 30 to 50% on all inputs. Farmers have no option other than accepting the inputs at any cost as it is applied on credit basis. This is a major issue prevailing in all over India. So though public sector banks provides crop loans with all interest subvention which is not utilized for the same purpose for the loan given to the farmers. Also similarly on selling the farm produce, farmers heavily rely on local middlemen, traders and local totally exploited, and the price offered is not at all matching with the current ruling market price and normally lower by 30 to 50%. This context, ஸோ இங்கே பிரச்சனை வந்து என்னென்னா இப்போது ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, பிக் ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க. 85% இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் தான். ஸோ அவங்க எல்லாமே 1 ஏக்கர் 1.5 ஏக்கர் 2 ஏக்கர் நாட் மோர் தேன் தேட். அவங்களுக்கு வந்து இன்புட்டில் பிரச்சனை இருக்குது, செல்லிங் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டில் பிரச்சனை இருக்குது, லோன் கிடைக்கிறதுல பிரச்சனை இருக்குது, ஃபண்டிங் மேஜர் இஷ்யூ ஃபேஸ் பை த ஃபார்மர்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அ இஷ்யூ. ஸோ அவர் கம்பெனி நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, ஃபார்ம் கேண்டியஸ் ப்ரொமோட் ரைட் பிஸ்னஸ் மாடல் இன் அசோசியேஷன் வித் NCDX ஆன்லைன் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம், NCDX E-Market Limited, an online commodities trading platform, a public limited company promoted by NSE, Canara Bank, IFCO Fertilizers. ஸோ மார்க்கெட் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் எப்படி வந்து டைரெக்டாக வந்து அக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன். உடான் லிமிடெட், சஃபல், டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் த்ரூ கார்பரேட்ஸ். ஸோ ஃபார்ம் கேர் இந்தியா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் வித் ப்ராசஸ் கம்பெனிஸ் லைக் மதர் டெய்ரி, பெங்களூர் அண்ட் டெல்மாண்டே, ஃபீல்ட் ஃப்ரெஷ், ஹுசூர் ஃபார் டொமேட்டோ,
supply for trading to the above companies, major crops for trading, tomato, mixed vegetables, coconut, etc. So certain features of the project: supply of high quality inputs like seeds, fertilizer, pesticides to farmers at right time, right price directly from manufacturing companies, providing technical intervention, technology support, agronomy support and continuous monitoring by agricultural scientists, providing market intervention and market intelligence. Key areas focused on post-harvest technology, logistics, supply chain management, quality management and payment through banks. So survey from Economic Times reveals that by investing rupees 20 lakh crores, $300 billion for another 10 years in Indian agriculture, we can generate income of rupees 60 lakh crores and generate employment of 15 crores in rural areas, which ensure drastic reduction in BPL. So collaborates TNA Coimbatore, Anna University, Agri Department, Agri Marketing Department, Tamil Nadu, Chennai, NABARD Bank, N3X, all government banks and leading corporates. ஸோ இங்கே பேங்க் லோன் வந்து கொடுத்தாங்கன்னா கூட டைரெக்டாக ஃபார்மர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அவங்க வீட்டு செலவு தான் வச்சுக்கிறாங்க. மறுபடியும் வந்து தே ஹாவ் டு ரிலை ஆன் புரோக்கர்ஸ் தான். ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன மாடல் டெவலப் பண்ணிக்கோம்னா, purchase of land in India has 500 acre, 1000 acre to the very good, with a very good groundwater, very good soil profile, electricity connection. Selling of 5 acres as 1 unit of probably investors. Entire crop production marketing will be undertaken by Farm Care India. Investors will be the landowner with appropriate government registration with the documents. Crop production investment also by investors. Entire crop production activities will be done by Farm Care India. Profits will be shared with the investor and Farm Care India. Crop production get driven with appropriate market tie-up and sell the land at the prevailing market price. Investor will be non-resident farmers. All activities are totally transparent and can be monitored by mobile phone through. So core business idea என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா consolidation, aggregation, integration, investment. This makes Indian agriculture most attractive and profitable. ஸோ இங்கே என்ன இஷ்யூ போயிட்டுருங்க இந்தியா பூரா, ஃபார்மர்ஸ் 1 ஏக்கர் 1.5 ஏக்கர் வந்து அவனால் பண்ணவே முடியாதுங்க. ஏன்னா நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ஸ்கேலபிளாக பண்ணால் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்குங்க. 1 ஏக்கர் 1.5 ஏக்கர் டெஃபினட்டாக ப்ராஃபிட்டபுளாக இல்லை. நீங்கள் 5 ஏக்கர் 10 ஏக்கர் போகும்போது தான் அவனுக்கு ப்ராஃபிட்டபுளாக வருது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கன்சால்டேட் பண்ணணும். 500 ஏக்கர் 1000 ஏக்கராக கொண்டு வந்து அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சிட்டியில் நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு வீடு வாங்குறாங்க, 2 வீடு வாங்குறாங்க, எகைன் வந்து சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் தே வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் ப்ராபல் மறுபடியும் வீடு வாங்குறதுல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அப்போது தே வாண்ட் டு டூ ஃபார்மிங். ஆனால் யார் பண்ணுறது, யார் மார்க்கெட் டைப் பண்ணுறது? அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை. அவங்களாம் இருக்கிற வேலை சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரோ இப்போ கம்பெனியில் மேனேஜர் GM எல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து 5 ஏக்கர் வந்து விவசாயம் பண்ண முடியாது. அந்த வேலையை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ என்டையர் கார்பரேஷன் ஆக்டிவிட்டி வில் பி அண்டர்டேக்கன் பை அவர் ஓன் கம்பெனி வித் அப்ராப்ரியேட் மார்க்கெட் டைப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம் நீங்கள் இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மக்காச்சோளம் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து மெய்ஸ் வந்து 120 lakh tons பர் ஆனம்ங்க. இப்போ நாமக்கல் எக் ப்ரொடியூசர் ஃபெடரேஷன் மாத்திரமே 10 lakh tons கேட்குறாங்க. பட் நோ மக்காச்சோளம் மார்க்கெட்டில் இல்லை, ஃபீல்டுலேயும் இல்லை. ஸோ ஹியூஜ் கேப் இருக்குது, சப்ளைக்கு கேப் இருக்குது, தென் ப்ரொடக்ஷன் கேப் இருக்குது. ஸோ அந்த கேப்பை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம்னா ப்ராப்பர் மார்க்கெட் டைப் பண்ணி ஃபண்ட்ஸ் வந்து சிட்டிலேருந்து நம்ம கிராமங்களுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு வின் வின் சுச்சுவேஷன் மாடல் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். அந்த வீடியோ ஒன்று போடுங்க, அது 2 minutes போடுற வீடியோ ஒன்று இருக்கும். இப்போது நாங்கள் தென்காசியில் ஒரு 1200 ஏக்கர் பார்த்துருக்குறோம். அதை நாங்கள் 5 ஏக்கர் மாடலில் தான் வி வாண்ட் டு செல். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சிட்டி சைட்லேருந்து வருது, இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, கல்டிவேஷன் நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ அங்கே இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ்க்குலாம் வி கிரியேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு. ஸோ பெட்டர் ப்ரைஸ் ரியலைசேஷன், பெஸ்ட் ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து 1200 ஏக்கர் ஃபார்ம் அவைலபிள். 1 கிலோமீட்டருக்கு மேலே மோப்பு தான் இந்த இடத்துல அப்படியே சுற்றி தான் வருது. அந்த சவுக்க மரத்துக்கு மட்டும்தான் கிடையாது, மரம் அதுக்கு அதில் அப்படியே கிழக்க போய் சுற்றிடுது இடம். அப்படியே வீடியோ எடுத்துருவாங்க. ஒரு விஷயம் அந்த கூட ரெட் சாயில் மேஜர் ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து எனி கிராப் வந்து டு பி ப்ரொடியூஸ் ரெட் சாயில் ரொம்ப ப்ரிஃபர்டுங்க. இது வந்து இப்போது ரெயின்ஃபெட் லேண்டாக இருக்குதுங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு கிரியேட் இன்ஃப்ரா, வாட்டர்லாம் உண்டு பண்ணணும், பவர்லாம் வாங்கிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாங்கள் மார்க்கெட் அக்ரிமெண்ட் போட்டு தான் ப்ரொடக்ஷனே போகிறோம். இப்போ மெய்ஸ் வந்து ஒரு 1000 ஏக்கர் பண்ணால் கூட வாங்கிக்க தயாராக இருக்காங்க. ஸோ மார்க்கெட்டிங் இஸ் நாட் அட் ஆல் அன் இஷ்யூ.
அப்படி 100% வந்து நம்ம மார்க்கெட் இஷ்யூ இல்லாத போது அஷ்யூர்டு ப்ராஃபிட் வரும். வி கேன் பி ஷேர்டு பை தி இன்வெஸ்டர் அண்ட் தி லேண்ட் ஓனர். Okay. Thank you. So, connecting unconnected. Thank you. Thank you, Mr. Satyamurthy. Our next presenter will be Mr. Asai Thambi from Guru Design Studio. And our next presenter is Mr. Vinod. We do conservation works also in a traditional way, using traditional lime water, madras terrace and all these techniques for this so various interactions with the members. Strangely, after restoring, we found lot of sparrows inside the building. Before that, there were nothing, no life was in the building. This is again a madam in Rameshwaram. This is a 20,000 square feet madras terrace roof. Nowadays, people think there are no efficient members for doing this kind of traditional materials and traditional techniques. But we are having a set of very good team which can do the lime water in a traditional way using kadkai, jaggery, all those techniques. And we churn the lime, we use it in a traditional way. This is on Westcar Street of Rameshwaram, around 20,000 square feet, done completely without cement, starting from the foundation till the roof. We do have some mural works. And we conduct heritage walks also for creating awareness to the people. Thank you. Thank you, Mr. Asai Thambi. And I request our next presenter, Mr. Vinod. Our next presenter will be Mr. Yogendran from Kuvia Media Works. Good evening, Puducherry, and warm welcome to each and everyone. இந்த சீன் நம்ம நண்பன் படத்தில் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த சீனுக்கு கொஞ்சம் எல்லாரும் அப்படியே கொஞ்சம் பாருங்கள். ஒரு இதை சப்போஸ் விஜய் ஹேட்டர்ஸ் யாராவது இதெல்லாம் எல்லாம் நம்ம நண்பர் தான். சரி, அதனால் அப்படி பாருங்கள், நான் ஸ்டோரிக்காக போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த ப்ரொஃபஸர் திருப்பி கேட்பார், நீ என்ன போயிட்டு திருப்பி உள்ளே வர அப்படின்னு அவர் கேட்பார். அப்போ கேட்கறதுக்கு
அப்போது விஜய் சொல்கிற டயலாக்னு வச்சுங்க, நான் விஜய் கிடையாது, பட் ஸ்டில் ட்ரை. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தட் மானிட்டர், ரெக்கார்ட், அனலைஸ், ஆர்கனைஸ், கம்யூனிகேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஆர் கேப்சர்டு, பிளேபேக், நான் இன்ட்ராக்டிவ் வித் இமேஜ் சென்சிங், அனலாக், டிஜிட்டல், IP, that are intended for surveillance, understanding, monitoring and observing the behavior of humans, respecting their privacy, sometimes track. இப்படி கஷ்டப்பட்டு சொல்லுவார். அப்படின்னா என்னன்னு திருப்பி கேட்பாரு, சார் சிசிடிவி பற்றி பேச போகிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிற, சிசிடிவி பற்றி புக்கு. இவ்வளோ கஷ்டம்லாம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. என் பேர் வினோத், இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது அநேகமாக இதுதான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு, இது சிசிடிவி பற்றி இருக்க டெஃபினேஷன். நான் தான் வினோத், என் பேர் வந்து சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட. நான் ரெப்ரசென்ட் கம்பெனி நேம் தான் சிசிடிவி பட்டி. இதில் ஒரே லைனில் சொல்லியிருப்பேன், ஐ செக்யூர் யுவர் ஹோம் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ். இதுதான் நான் பண்ணுறேன். சரி, சிசிடிவி பட்டி, இது நாங்கள் சென்னையில் இருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சிசிடிவினா என்ன தெரியும்? நாமளாக எல்லாருமே பண்ணிட்டு போகிறோம். என் வீட்லேயும் சிசிடிவி இருக்குது, எங்கேயும் சிசிடிவி இருக்குது. அப்புறம் எங்கன்னா ஸ்பெஷலாக பண்ண போகிறீங்கன்னா முதல்ல எல்லாருக்கு நன்றி சொல்லணும். முதல்ல சிசிடிவி சொல்யூஷன்ஸில் நான் யாருக்கு நன்றி சொல்ல போகிறேன்னா என்னுடைய காம்படிட்டருக்கு தான். ஏன்னா காம்படிட்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் டிசைடிங் யுவர் மார்க்கெட். என் காம்படிட்டர் ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு, அந்த காம்படிட்டருடைய ஒர்க்கை பார்க்குறேன். ஸோ வாட் வி டூன்றதில் சொல்கிறேன். என் காம்படிட்டர் பண்ண ஒர்க்கை பாருங்கள். ஸோ இது பேர் ஜுகாடுன்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஏதாவது கையில் கிடைக்கிறத வச்சு பண்ணுறதுக்கு பேர் பண்ணும்போது அப்போ ஆப்வியஸ்லி எனக்கு பிஸ்னஸ் கிடைக்கதானுங்க செய்யும். இது வந்து அமேசானில் வாங்கிட்டாரு. நீ என்னப்பா ரொம்ப காஸ்ட்டாக சொல்கிறேன், நான் போய் வாங்குறேன்ப்பா அமேசான்லன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தார். இது வந்து கண்டிப்பாக ஆப்லாம் போட்டுலாம் பண்ணல. அவர் வச்சிருக்க PTZ கேமரா அது போயிட்டு வருது, நல்லா தான் போகிறார். இருந்தாலும் இந்த பக்கம் வரும்போது அவர் கூன் விழுவார். ஸோ இதுக்கும் எனக்கும் கண்டிப்பாக சம்மந்தம் இல்லை. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரெப்ரசென்ட் ஆர் பேட் நேம் அமேசான். செகண்ட், இதில் டக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு கண்ணு தெரியுது? இதில் பேரட் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். பேரட் தெரியுதுன்னு கை தூக்கலாம். 1 2 3 4 5 6. ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக், சூப்பர். நானே சொல்லிட்டேன், இந்த பேரட் இங்கே தான் இருக்குது. நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுல 1/10 ஆஃப் ஸ்பீடில் வந்து சிசிடிவி கேமரா கண்டுபிடிச்சிடும். ஸோ இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் சிசிடிவி கேமரா. ராதர் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, அதை அப்சர்வ் பண்ணும். 100 ரூபாய் நோட்டுக்கு பின்னாடி என்ன ஃபோட்டோ இருக்குது எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? 100 ரூபாய் நோட்டுக்கு பின்னாடி என்ன ஃபோட்டோ இருக்குது எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? காந்தி தாத்தாவா இருப்பார் சார் எல்லாத்துலேயுமே. 100 ரூபாய் நோட்டுக்கு பின்னாடி டக்குன்னு எடுத்து பார்க்கலாம்ல, எத்தனை தடவை பார்த்துருப்போம், நம்ம கொடுத்துருப்போம். அதுக்கு பின்னாடி ஹிமாலயாஸ் இருக்கும். சரி, ஏன் அதை சொல்ல வரேன்னா, we always see, we don't observe. அதான் ப்ராப்ளம். சரி, எத்தனை பேர் ஏன் கையை தூக்கலாம்? டேபிள் ஃபேன், சீலிங் ஃபேனுக்கு ரிப்ளை சொல்லுங்க. ஆன்சர், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டேபிள் ஃபேன் அண்ட் சீலிங் ஃபேன்? சார் சூப்பர் சார், சூப்பர் சார், கை தட்டலாம். ஏன்னா எல்லாம் சொல்லுவாங்க டேபிள் ஃபேன் இங்கே இருக்கும், சீலிங் ஃபேன் இங்கே இருக்கும், டேபிள் ஃபேன் இங்கே நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். டேபிள் ஃபேன் ஆல்வேஸ் ரொட்டேட்ஸ் இன் கிளாக் வைஸ் அண்ட் இட் ceiling fan anti clockwise தான் சுத்தம். That is what actually call as an observation. CCTV will always observe. அதுக்கான செகண்ட் எக்ஸாம்பினேஷன் சொல்றேன் பாருங்க. இது ஒரு பீப்புள் கவுண்டிங் மிஷின். சிசிடிவி வச்சு என்ன பண்ணலான்னு ஒரு கிளையண்ட் எங்க கிட்ட கேட்டிருந்தாரு. சாரி சார், இந்த வீடியோ இது பீப்புள் கவுண்டிங் மிஷின். ஒரு ஃபுட்ஃபால் தெரியணும். ஒரு நீங்க ஷோரூம் மார்க்கெட் நடத்துறீங்க, ஒரு பெரிய ஃபுட்ஃபால் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பண்ணியிருக்கோம். 5000 பேர் என்னுடைய ஸ்டோருக்கு வரான். ஃப்ரண்ட் கடையில் ஏன் 50,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்றீங்க? அப்போ உங்க கடைக்குள்ள எத்தனை பேர் வராங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணும். இப்போ அப்புன்றதுல 3 இருக்கு பாத்தீங்களா? அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஐடி போட்டுரும். உள்ள எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க, வெளியே எத்தனை பேர், எல்லாம் உங்க வீடு சிசிடிவி கேமராலே பண்ண முடியும். இப்போ எலக்ட்ரீஷியன் பண்றாங்கன்றதுக்கும் ஏன் பண்றதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸா சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ இங்க இருந்து எத்தனை பேர் வெளியே போறாங்களோ அது பிராம்ல ஒரு குழந்தை தள்ளிட்டு போனா கூட ஐடி கண்டுபிடிச்சிடும். இது எல்லாருடைய சிசிடிவிலையும் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி சர்வீசஸ்க்கு தான் சிசிடிவி பற்றி பார்க்கலாம். அடுத்தது சொல்லுவோம், நம்ம என்ன கேமரா பெஸ்ட்னா எல்லாரும் சொல்லுவோம் இல்லையா, சோனி டிவி பெஸ்ட், சாம்சங் பெஸ்ட், மொபைல் போன்ல MI பெஸ்ட்ன்ற மாதிரி ஈக்விஷன், தவா, சிவி பிளஸ் வயலாரா பேர்லாம் சொல்லுவோம். ஆனா எல்லாத்துடைய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா அந்த ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் தான். அந்த ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் மட்டும் தான் உங்களுடைய குவாலிட்டியை பண்ணும். சார் இந்த வீடியோ சார் ப்ளீஸ் பிரதர். Different frame rates. At the top it's a smooth 60 frames per second, but as it gets lower it gets choppier and choppier. Just look at how laggy 5 FPS looks, even compared to 15. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், 900 ரூபாய் நீங்க என்ன 2000 ரூபாய் கேமரா கொடுக்குற, 900 ரூபாய் கேமரா கொடுத்தா 5 ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் தான் இருக்கும். எத்தனை உங்களுக்கு தெரியும்? உங்களுக்கு டெக்னிக்கலா போய் பார்க்கணும்னு. நீங்க பார்க்கறதுக்கு வேற மாதிரி தான் இருக்கும், ரைட்? தாடி வச்சவங்களா திருவிழா ஆக முடியாது இல்லையா? இது ஒரு லேட்டஸ்ட் லேப்டாப் தெஃப்ட். இது சின்ன அவேர்னஸ் தான், பாத்துங்க பிரதர். இவர் வந்து பாருங்க, அவர் விக்டிம். அவரு ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப் பேக் வைக்கிறாரு. இப்போ முதல்ல எல்லாம் அலிபாபா 40 குதிரையில வச்சு மறு வச்சுலாம் வரமாட்டாங்க. இப்பெல்லாம் திருடங்க எப்படி வராங்க பாருங்க. அவர் தான் திருடன்.
போய் உட்கார இருப்பாங்க சைலண்டா. அவர் எப்படி அதை லேப்டாப் ஆட்டைய போறான்னு பாருங்க. நாளைக்கு நீங்களாம் பஸ்ல டிராவல் பண்ணுவீங்க, மேலே வைக்காதீங்க. இவர் பாட்டுக்கு பேகை வைக்கிறாரு, உட்காந்துருவார். இது பஸ்ஸில் வச்சது. எந்த பஸ் எந்த டிராவல்ஸ்லாம் கேட்காதீங்க. இப்போ அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவருடைய இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் டிசெப்ஷன் சொல்லுவோம். நம்ம இங்கே ஃபோக்கஸ் இருக்கும்போது நம்ம பார்வையிலேருந்து மறைகிற மாதிரி முதல்ல அந்த லேப்டாப் பேக்கை பின்னாடி 2வது ரோ நவுத்திடுவார். திருப்பி ஒரு 3வது ரோ போயிடுவார். அங்கேருந்து அப்படியே இறங்கி பின்னாடி இறங்கி போயிடுவார். இது மாதிரி ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 500 கேசஸ் அன்நோட்டிஸ்டாக போயிட்டு இருக்கு. நான் குறைஞ்சது சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில். ஸோ இப்படி ஒரு அன்அவேர்னஸாக இப்போ அப்போ என்ன ஒரு போலீஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, பேக் காணோன்னு தான் எடுப்பாங்க. பேக்கில் லேப்டாப் இருக்கு காணோன்னு எடுக்க மாட்டாங்க. அதுதான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான விஷயம். கருப்பு கலர் பேகு வச்சேன், தொலைஞ்சது. ஸோ இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இது நெக்ஸ்ட் வந்து பீரோ புல்லிங். பீரோ புல்லிங்னா இது கோயம்பேடில் நடக்கிற கதை. இது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பீரோவே எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க, ஷட்டர் ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அதுக்கான வீடியோ அது. ஷட்டரை எப்படிலாம் ஓப்பன் பண்ண முடியும்? சாவியில் தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும், கையில் ஓப்பன் பண்ணலாம், காலை பெட்ஷீட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க பாருங்க. இல்லை அது இது உங்களோட அவேர்னஸ். பீரோ புல்லிங்கான ஹெல்ப் இல்லை சொல்கிறேன். இப்படியும் பண்ண முடியும். இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் என்னன்னு கட்சியாக கொஸ்டின் கேட்பேன், அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். இதுதான் பீரோ புல்லிங், இது ஷட்டர் புல்லிங். அப்புறம் ஆயில் புல்லிங். இந்த வீடியோ ஓட்டு ஓகே, சுவாரஸ்யமாக இருக்கு. பெல் அடிச்சிட்டாரு, இன்னொரு 3000 கட்டு. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க. ஏன்னா எவ்வளோ இருக்காங்க திருடாங்க, அநியாயமாக பண்ணுறாங்க பாருங்க. என்ன அநியாயம்ன்றது அப்புறம் சொல்கிறேன். இந்த ஷட்டர் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருந்து புது பீரோங்க, புது பீரோ எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. 4-5 பேர் சேர்ந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அநியாயம், பொறுப்பே இல்லை. அந்த ஷட்டர் ஓப்பன் பண்ண கதவு க்ளோஸ் கூட பண்ண மாட்டாங்க, அப்படியே போயிடுவாங்க. அதுதான் இங்கே நடக்கும். இப்போ இது நம்ம பாஸ்வேர்ட் பரவ பண்ணுவோம். சீக்கிரம் வாங்க, கரெக்ட் வந்தாச்சு. இப்போ இந்த பீரோவோட எடுத்துட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க. பாவம், அவரு ஷட்டர் உடைத்து திருட்டு நடந்தது, இவ்வளோதான் ஆன்சர். என்ன உள்ள போச்சுன்றது இனிமேட்லாம் தோண்டிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் எவ்வளோ நாள் தோன்றாங்களோ தோண்டட்டும். ஸோ இப்படிப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ இதை தவிர நாங்கள் வீடியோ டோர் ஃபோன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வீட்டு வாசல் நிற்கிறது உங்கள் நண்பரா எதிரியான்றது பண்ணுறோம். இப்போ அதை தவிர இது இப்போ வீட்டில் இருந்துட்டே இல்லைன்னு இல்லை, நம்ம தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது நீ வரும்போது ஃபோன் பண்ணிட்டு வான்னு சொல்கிறதே பாதி தடவை வரானாலே வெளியே போயிடுறது. மொத்தம்லாம் லெட்டர் போட்டு வான்னு சொல்லுவோம், இப்போல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ இது மாதிரி தான். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்னன்னா, இது ஒரு காலிங் பில் செட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் இருக்கிறது newly launched Panasonic doorbell. It's connect completely through Wi-Fi. There is no display required. Whenever you give a call, it directly lands on the user mobile. You press the calling bell. இது வீட்டில் இருக்குது, கையில் மொபைலு, and you get a call directly here. இப்போ என் வீடியோ அங்கே வந்துடும். And that's it. இது ஒரு வீட்டுக்கு தான் பண்ணோம், இல்லை வில்லா அது மாதிரி பண்ணலாம். இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் விஷயம், நம்ம வீட்டில் பெரும்பாலும் வெளியே வந்துடும். வீட்டில் நம்ம சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, நம்ம மதர் இருப்பாங்க, எல்டர் பீப்புள் இருப்பாங்க, உமன் இருப்பாங்க. இதில் என்ன ஃபீச்சர் இருக்குன்னா, நீங்கள் உள்ள பட்டனை எடுத்துட்டு ஹலோ வீட்டில் யாரும் இல்லை அப்படின்னு அவங்க அம்மா பேசினாங்களோ சிஸ்டர் பேசினாங்களோ வெளியே வந்து அந்த வாய்ஸ் மேல் வாய்ஸாக கேட்கும். ஸோ இட் இஸ் an added security which is there, which is really available. செக்யூரிட்டி அசோசியேஷனில் நான் வாங்கிட்டேன். அண்ட் இந்த வார்த்தையெல்லாம் எங்கன்னா நீங்கள் கேள்விப்படுறீங்க அப்படின்னா வீடியோ டோர் ஃபோனுக்கு விடிபின்னு போட்டிருப்பேன். இதெல்லாம் வந்து சிசிடிவி பட்டிக்கு நல்ல ரெஃபரன்ஸாக நீங்கள் கொடுக்க முடியும். அகெயின் என்னால் இந்த பேரெல்லாம் உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவை அப்படின்னா ஏபிஎஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ், டவரா காஃபி, யூனிவல் லாஜிஸ்டிக்ஸ், கூவி டெக்னாலஜி, ஹனிகோம் மார்க்கெட், கேஜி சிக்னேச்சர் சிட்டி, இத்தனை பேரையும் கனெக்ட் பண்ண முடியும். என்னால் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் கனெக்ட் பண்ண முடியும். உங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வளர்த்துக்கணும், பேமெண்ட் வேணான்னா. ஸோ அப்படிப்பட்ட அதே மாதிரி எனக்கு பேமெண்ட் தரக்கூடிய ஆர்கிடெக்ட்ஸ், பேமெண்ட் தரக்கூடிய இன்டீரியர் டிசைனர்ஸு, பிரச்சனையே இல்லாத கேட்டட் கம்யூனிட்டி, அதே மாதிரி லஞ்சம் வாங்காத ஃபேக்ட்ரி பர்ச்சேஸ் மேனேஜர், நல்ல அழகான ஸ்கூல்ஸ், இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கனெக்ட் கொடுக்கலாம். நன்றி, தேங்க்யூ ஸோ மச். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இதுதான் என்னுடைய ஃபைனல் ஃபுட்டேஜ். ஒரு சிசிடிவிக்கு 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஒன்று சிசிடிவி போடுங்க, இல்லைன்னா சைனா வால் கட்டுங்க, 37 அடி உயரம். ஆனால் அந்த சைனா வால் கட்டுறதுக்கு 1800 வருஷம் ஆகுது. ஸோ பார்த்துங்க, சாய்ஸ் உங்களுது. பை. Thank you, Mr. Vinod. Next presenter will be Mr. Yogendran from Kuvia Media Works.
And our next presenter is followed by Ms. Torby. சித்திரை மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு, மதிய நேரத்தில் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன் கண்டிப்பாக வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூல் காலேஜெலாம் எப்படி உட்காந்துருப்பேன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க வந்து இப்போ எனக்கே வீட்டில் 2 சிசிடிவி ஆர்டர் பண்ணலான்ற அளவுக்கு ஜாலியாக பேசி தூக்கத்தெல்லாம் கலைச்சிட்டு போயிட்டீங்க. அதனால் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நான் யோகேந்திரன், என் கம்பெனி நேம் வந்து குவியம் மீடியா ஒர்க்ஸ், கொஞ்சம் பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. We are into complete branding. Branding அப்படின்னாக்கா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஒரு பிராண்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுக்கு தேவையான டிசைன்ஸில் ஆரம்பித்து ஒரு ஆட் எடுக்கிறதுலேருந்து வீடியோ, ஐ மீன் ஆட் இன் த சென்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர் டெலிவிஷன் கமர்ஷியலோ இல்லை வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் வீடியோவோ இல்லை ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வீடியோவோ A to Z சொல்யூஷன் ஆன் பிராண்டிங் we will give. அந்த பிராண்டிங் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஐம் எ ஃபிலிம் மேக்கர். இப்போ சமீபத்தில் மேதகு 2 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது எல்டிடி லீடர் மேதகு பிரபாகர் மூவி. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ வீடியோ ரெடி ஆயிடுச்சா? ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஷோ மை ஷோரில், அதுக்கப்புறம் ஐ கண்டினியூ மை ப்ரெசன்டேஷன். அண்ணன் கொஞ்சம் வீடியோ காப்பி பண்ணாமல் ப்ளே பண்ண ட்ரை பண்ணார், ப்ளே ஆகலை. ஸோ நான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிடுறேன், ஸோ தட் அவரோட வீடியோ நடுவில் கிடைக்கும்போது போட்டலாம். ப்ரெசன்டேஷன் ஆனா ஓகே. ஸோ நாங்கள் வந்து பேசிக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன். we are into complete branding solution, right from formulating the strategies, creating ideas, அப்புறம் அதுக்கு தேவையான creating some all your promotional materials and also publishing it, ப்ராப்பரான மீடியா பிளானிங், பையிங், இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ these are the things basically. அது வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், வீடியோ அண்ட் டிசைனிங் 3 கேட்டகரி பண்ணியிருக்கோம். பட் it all based on the brand requirement. Either it can be அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்றது இட்ஸ் நாட் only just posting on Facebook, Instagram, Twitter அப்படி இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி ரெடி பண்ணி அதை வந்து ஒரு ROI driven பெர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். So this is our philosophy. I am a first generation entrepreneur. We started with this philosophy and for last 8 years we have reaped the success. We believe that our brand value is directly proportional to the brand we have associated with. அந்த ஒரு நம்பிக்கையில தான் எப்பொழுதும் செயல்படுறதுனால எங்களோட அசோசியேட் ஆகிற பிராண்ட் அவங்களோட வேல்யூ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மார்க்கெட்டில் உயருதோ அந்த அளவுக்கு தான் எங்கள் பிராண்ட் உயரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால எங்கள் பிராண்டுக்கு நாங்கள் வந்து எங்களோட ஓன், இப்போ எங்களோட அசோசியேட் ஆகிற பிராண்டுக்கு எங்களோட ஓன் பிராண்ட், என் கம்பெனி எப்படி நான் பார்த்துப்போனோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணுன்ற இன்டென்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுவோம். So these are some of our works, digital marketing, and this is for a very interesting client called Street Dynamics Chainless Bicycle, India's first chainless bicycle. So we have done into various things like a restaurant and lifestyle products. So these are some of our works.
some of our designing works. And we are specialized in video production. Video production is our main expertise. எப்படின்னா ஒரு வீடியோ எடுக்கணும், ஆட் எடுக்கணுன்றது வந்து ஒரு பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லா கம்பெனிக்கும். ஆனால் ஒரு நார்மல் ஏஜென்சி கிட்ட ஒரு பெரிய பிராண்ட் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறையா ஃபண்ட் இருக்கும், ஒரு ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஈஸியாக அவங்களால அந்த ஆட் எடுத்துட முடியும். இப்போ நாங்கள் எப்படி கேட்டர் பண்ணுறோன்னா மார்க்கெட்டுக்கு, we are just very cost effective. That doesn't mean that we are cheap. We are very cost effective. We work because 80% of our clients, except in the Nivaran 90 or Arun Excel, இந்த மாதிரி ஒரு சில கிளைண்ட்ஸ் வரும், இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்வர்டைசர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆட் எடுக்கணும்னு உள்ள வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிராண்டிங் பண்ண உள்ள வந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் எங்களோட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கிற கிளைண்ட்ஸ் எங்களுக்கு அதிகம். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ரேட்டில் பண்ணி தரோம், ரீசனபிளான ரேட்டில். அதுக்கு வந்து வேரியஸ் திங்ஸ் வில் ஒர்க் அவுட். கிளைண்ட்டோட ரெக்யர்மெண்ட் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பட்ஜெட்டையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணித்தரோம். குறிப்பாக லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்குலாம் ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். We go for overseas and some exotic locations. ஏன்னா இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறம் எஃப்எம்சிஜிலி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோலா பிராண்ட்ஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிளாஸியாக வந்து அந்த வீடியோ இருக்கோ, அந்த ப்ரோமோ மெட்டீரியல் இருக்கோ, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்களுக்கு வந்து ரீச் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்தியாவிலே ஃபாரின் ஆட் ஷூட்ஸ் வந்து அரௌண்ட் 8 to 10 lakhs பண்ணுற ஒரே கம்பெனி நம்ம கம்பெனி மட்டும்தான். So apart from that, we also do ads across languages. We are not restricted to one particular language. We have offices at Bangalore and Bombay, and so that we are catering pan-Indian market also. So I'll play my show reel. These are my individual ads. I will also share the links in the YouTube. So these are the ads we have done for Pranav Jewellers. சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், பிரணவ் ஜுவல்லர்ஸ் லாஸ்ட் 2 yearsல ஒரு கிளைண்ட் வந்து பயங்கர அக்ரெசிவாக மார்க்கெட்டில் பெனிட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வி வேர் த ஒன் ஹூ ஆர் டூயிங் ஆட்ஸ் ஃபார் தம். அது நிவாரன் 90. ஐ ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் பிளேயிங் மை ஷோரீல் ஐ ஜஸ்ட் டெல் த கேஸ் ஸ்டடி ஃபார் நிவாரன் 90. 4 ஆட் எடுத்திருக்கோம். இந்த 4 ஆட் எடுத்த கதை எப்படின்னா, தே கேம் நிவாரன் 90 உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஆஃப் கவின் கேர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லா கான்செப்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஐ கேவ் தம். தே கேம் ஃபார் 1 ad with a decent budget. I said like within this budget I can give them 4 ads because they had 4 different TGs. Basically அந்த ஷாஷேவும் கொடுக்கணும், அந்த 150 rupees பாட்டிலும் கொடுக்கணும். அப்போ நான் சொன்னேன், டோன்ட் புட் மோர் தென் ஒன் திங் இன் ஒன் ஆட், பீப்புள் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். நீங்கள் 4 விஷயத்த ஒரு ஆடில் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு விஷயம் கூட ஆடியன்ஸ் மைண்டில் போகாதுன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அந்த பிராண்ட் தரோவாக ஸ்டடி பண்ணி 4 ஆட் கான்செப்ட் கொடுத்தோம். 2 நாளில் ஷூட்டிங் முடிச்சு என்னால் தர முடியும்னு சொன்னோம். கெவின் கேர் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஆட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஒன் டே ஏர்லி மார்னிங் 6 o'clock we had a call with மிஸ்டர் CK ரங்கநாதன். அவர் வந்து எல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவரோட தம்பி பையன், அவர் தான் அண்ணன் பையன், அவர் தான் வந்து நிவாரன் 90 MD, அவர்கிட்ட சொல்லிட்டாரு எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே பட் திஸ் இஸ் டூ மச் ஆஃப் ப்ராமிஸ், இட்ஸ் வெரி டஃப் டு டெலிவர். நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் என்ன, 4 ஆடு 4, ஒன்று டீ கடை, ஒன்று பஸ், ஒன்று ஸ்கூல், ஒன்று வந்து இது. ஸோ 4 ஆடு 4 ஒரு கார்பரேட் கைண்ட் ஆஃப் ஆட். ஸோ முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. But we delivered it. After that, he personally spoke to us and appreciated us. That's one of our major success story. So these are the ads we made for. We also did lot of music videos. இப்போ கடைசியாக நாங்கள் பண்ண ஒரு பாப் மியூசிக் வீடியோ வந்து யூஎஸ்ல இந்த வாரம் மட்டும் 4 அவார்ட் வாங்கியிருக்கு. So that's another success story. I'll put all those videos in the group. So these are some of our ad films which we did. So these are the reasons why Kuviam Media Works will be your right choice. First of all, we are well connected with the film industries across the country. அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா வந்து that's we concentrated from the day one. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு அப்போ தான் காஸ்ட் கட் பண்ண முடியும். நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து டைப்னு போய் நீங்கள் ஒரு மார்ஜின், அவங்க ஒரு மார்ஜின், அதுக்கு மேலே உள்ளவங்க ஒரு மார்ஜின், அதுவும் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறையா மார்ஜின் வைப்பாங்க. ஸோ வைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக எஸ்கலேட் ஆயிரும். எஸ்கலேட் ஆகிட்டு கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு வி வில் பி ஆல்சோ இந்த சேம் லெவல் வாட் அதர்ஸ் கிவ். ஸோ நாங்கள் அந்த காஸ்ட்டை உடச்சி மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகணும்னு நினச்சதுனால we established those connections since day one. So we do thorough target audience analysis which many people fail to do. 2 விஷயம் இருக்குது ஆடில். ஒன்று நான் என்ன சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், இன்னொன்று ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆட் பண்ணுறவங்க they'll do a big blunder. ஒரு சின்ன போஸ்டர் பண்ணால் கூட அதில் ஒரு 20 லைன் ஆட் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை போடுங்க, நாங்கள் இதை பண்ணுறோம், இது முக்கியம், அது முக்கியம்னு. ஸோ they'll get confused. So we always work with people who are very clear about their TG
so that it will be easy for us to formulate strategy. Without analyzing target group and without framing a strategy, we will not, it doesn't mean that like everybody has to come as engalta vandu dhaan ellame pannanumla avasiyam illa, but even if they get from a different agency also, they need a strategy for doing an ad. Chumma, for example, I can do a very unique, creating mind blowing ad like what Fevicol did, பட் அதுதான் எல்லா பிராண்டுக்கும் வேணுமானா கிடையாது. சில பிராண்ட் எல்லாம் சி சென்டர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ், இப்போ லக்கி சில்க்ஸ்னு ஒருத்தவங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம், தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், பட்டுக்கோட்டை. அங்கே போய் நான் யூனிக்காக ஒன்று வச்சேன்னா வந்துட்டு அது எவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆகும் அந்த மார்க்கெட், அந்த டிஜிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அண்ட் அனதர் திங் எஸ்பெஷலி ஃபார் லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ் எங்களுக்கு அதனால திருப்பூர், ஈரோடு அண்ட் அந்த கொங்கு ரீஜனில் கொஞ்சம் நிறைய என்கொயரிஸ் வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே ஒரு ஆட் எடுக்கணும்னா வந்து தே வில் பி 15-20 lakhs அப்படின்னு சொல்லி பழகிருப்பாங்க. ஃபாரின் ஆட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி, பிராண்ட்ஸ் மட்டும் 70 lakhs 80 lakhs 50+ அபோவ் தான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வி ஹேவ் அ வெரி குட் கனெக்ஷன்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் ஃபாரின் டேலண்ட் ஏஜென்சிஸ். ஸோ மற்ற ஏஜென்சிக்கு கிடைக்கிற ரேட்டை விட எங்களுக்கு வந்து மாடல்ஸ் இல்லை ஃபாரின் ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரீசனபிள் ரேட் கிடைப்பாங்க. ஸோ our systematic approach and effective utilization of our resources will reduce our budget, and in fact we are passing on that benefit to our clients. So video ready acha, so I'll just play my show reel. Yeah, na marubadi sodapircha. ஸோ அது ஆக்சுவலாக ஒரு 4K வீடியோ உங்கள் சிஸ்டமில். அது என்னாச்சு, டைம் இருக்கா? ஸோ இஃப் எனிபடி ஹேவ் எனி டவுட் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷேர் சம் சஜஷன்ஸ் யூ கேன் கோ இட், பிகாஸ் தே ஆர் கிவிங் மீ கிரேஸ் டைம் பிகாஸ் ஆஃப் த வீடியோ நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ தட்ஸ் அ கொஸ்டின் வேர் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு சார். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன கேள்வி, சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளோ காசு அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு, இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் வி ஈட் அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி வி வாண்ட். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நீட், பட் ஐ கேன் அஷ்யூர் யூ தட் ஆர் ரேட் இஸ் வெரி ரீசனபிள். ஆட் இண்டஸ்ட்ரியில் காஸ்டிங் எப்படின்னா சார், இப்போ நிறைய அந்த வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்க எல்லாமே இப்போ சின்ன சின்ன வீடியோஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ நம்ம பிராண்டுக்கு அது போதும்னா ஓகே, தட்ஸ் வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். இப்போ ஆடுக்கு யூஸ்வலாக பாம்பே மார்க்கெட் ஒர்க்ஸ் ஆன் 250% ப்ராஃபிட் மார்ஜின், சென்னை மார்க்கெட் ஒர்க்ஸ் ஆன் 100% ப்ராஃபிட் மார்ஜின். இப்போ நீங்கள் எனக்கு 10 லட்சம் கொடுத்தீங்கன்னா, ஐ மீன் ஃபார் எனி ஆட் ஏஜென்சி ஃபார் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், தே வில் ஒர்க் ஒன்லி ஆன் 5 lakh budget. Remaining 5 lakh is a profit, because that's needed for them, because the industry is like that. You don't know when it will fall, and there are huge expenses behind everything. So they will be. But naanga vandu we don't work on that much. We are working on 25 to 30% margin, because our quantity and our market is big. So we want to reach our strategy is a bit different. We suggest, we give designs, but we can also give, refer our, I mean like we know who are good in that. So I mean like we cannot produce a packaging. Yeah, we can give designs and suggest things. Sure sir, thank you. Ready acha? Okay.
So this is our story last year. So it has a mixed match of digital ads, TVCs, music videos, corporate films and everything. So yarkada endha requirement or any kind of collaboration, we are open for it. So we can meet and discuss. Thank you. Thanks for the opportunity, Chithirai. Thank you. Thank you, Mr. Yogindran. Next presenter is Mrs. Torvi from Torvi Intuitive Guidance. And our next presenter is Mr. Satish. Everybody. Please wake up. I know it's afternoon. Anyone who's taken a difficult decision in life and struggled? Okay, at least a few are there. All right. So that's what we're going to talk about today. I am a decision coach. So என்னோட கோல் பார்த்தீங்கன்னா to liberate people from decision paralysis. So what does that mean? ஒரு முடிவு எடுக்கும்போது we are always struggling, right? Especially if it's a critical decision. இங்கே போட்டுமா அங்கே போட்டுமா இந்த ஜாப் should I take it, should I not take it? And அதில் we face a lot of stress. So my goal is to relieve you from the stress as soon as possible. And how do I do that? So I have my background of management, and at the same time I am an intuitive coach. Tarot அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. Tarot cards நீங்கள் யூடியூப்பில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. How do I combine this? So அது எப்படி சொல்யூஷனிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம்? Combining intuitive as well as logic to give you a conclusive decision. So that is what I'm aiming to do. What is my story? So in short, I know there's no time. 13 years I was working as a project manager in the corporate in Bangalore, and side by side na tarot analytics பண்ணிட்டு இருந்தேன். So I was helping people get to their decisions during the weekends, right? But I thought இதிலேயே நம்மளே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இறங்கக்கூடாது, அண்ட் லெட் மீ குவிட் மை ஜாப். நவ் தேட் வாஸ் அ பிக் டெசிஷன் எனக்காக. மற்றவங்களுக்கு டெசிஷன் எடுக்கிறது ஈஸி, பட் நம்மளுக்காக டெசிஷன் எடுக்கணும்னா இட்ஸ் ரியலி அ கேம்பிள், ரைட்? பட் ஐ தாட் டு ஸ்டெப் அசைட், கீப் மை ஃபியர்ஸ் அசைட், அண்ட் டாரோ ஐ யூஸ்ட் இட் ஃபார் மை ஓன் செல்ஃப், அண்ட் ஐ டுக் அ டெசிஷன். ஸோ ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா, I quit my job last year, and within 5 months I published my first book. It's called In Two Minds, and it's available on the 4th floor today. You can pick it up. And I started doing what I do, what I love doing most, and that is holistic decision making, right? But I know நீங்க வந்து இங்க டாரோ கத்துக்கிறதுக்கு வரல. All of you want to know how can I help you take a decision, and a critical decision, that too in 1 hour. So I hope you would be interested in it. How does a typical decision take place? So this is just few steps. ஒரு decision எடுக்கணும், ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அது அவேர்னஸ் வேணும். Do we even have an issue? Or if there's an opportunity. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் யூஸ்வலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We go to our friends, family, mentors, and then after going through everybody, கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணுவோம். இது எல்லாத்தையும் போட்டு மனசை குழப்பிப்போம். Third stage, again, information overload. What happens? நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், it's just a முடிவு, but it affects our physical, emotional and mental being. So உங்களுக்கு headache ஆரம்பிக்கும், back pain வரும், neck pain வரும். There's a lot of things that involve in a decision, and நம்மளுக்கு அது புரியாது. What do we do? Fourth one, we buy time. சரி என்ன பண்ணலாம், ஏன் இன்றைக்கே முடிவு எடுக்கணும், நாளைக்கு எடுக்கலாம், இல்லை சரி this is giving me a lot of stress, வாங்க கோவா போயிட்டு வரலாம். We all do that. We try to keep postponing it. Kadasila, when there is no time left, you are stressed, you take a logical decision. But enna portha varaikum, it's almost a gamble, because you don't know whether what you're going to get, whether it is intuition, whether it is fear, we don't know that. Idoda symptoms na sonna mari, these are the physical symptoms: migraines, lower back pain, irritability,
right? But the most dangerous symptom என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா tendency to play safe. We don't want to take risk. எல்லாரும் எப்படி போறாங்களோ let's just follow that. Let's be safe, right? That's what you will always choose. இதே ஒரு holistic decision, and this is what I talk about in the book also. What is the difference? First 2 steps same தான். You'll be aware about your problem or the opportunity, right? ஆனா you'll not talk to everyone. எல்லார்கிட்டயும் பேச மாட்டீங்க. Only key stakeholders. Google, yes. If it's a business research, நீங்க market research பண்ணியே ஆகணும். If it's a new product and all that. All of that is fine. But the third step is where the difference comes in. You connect with a decision coach. We will discuss. என்ன பண்ணுவோம்? உங்களோட ஆப்ஷன்ஸை எடுத்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை வே பண்ணுவோம். அண்ட் வி வில் see what is important is hidden factors. அது வெறும் லாஜிக்கில் நம்மளுக்கு தெரியாது. அது வெறும் டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணால் தெரியாது. There are a lot of hidden factors that may be influencing a decision. Biased இருப்பாங்க, your teammates or anybody, unknowingly they'll be biased, they'll be influencing your decisions. So அது எல்லாத்தையும் understand பண்ணி, very quickly you will arrive at your own conclusion and you will start executing. So research shows that over 12 to 18 months ஆகும் for a pivotal decision for a person to reach, if it's a really life-changing decision. இதே ஒரு 1 hour-குள்ள நம்மளால அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும், and it's possible. I've done it for a lot of my clients. இதுக்கும் symptoms இருக்கு. As you can see, this guy is smiling. So non-judgmental and unbiasedங்க. யாருமே, because I'm a third person, you don't know me, right? I have no say in which way that the decision will go. Plus privacy and confidentiality, that is something that is maintained, and it's hyper customized. இன்னைக்கு நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை மேலே தான் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் ஆஃப்டர் 10 days if you're taking it, things change. அது தகுந்த மாதிரி intuition will change and we need change with it. So நீங்களாம் நினைப்பீங்க, we are all already business owners, we are all leaders. That is what we do. Entire day decision எடுக்கிறது தான் எங்களோட வேலை. So why do I need a decision coach? But that's exactly wrong. This is the very reason you need a decision coach. Because 35,000 decisions ஒரு average person ஒரு நாளில் எடுக்கிறாங்கங்க. This is the research that is out there. And even I was surprised when I heard it. I don't take 35,000 decisions a day. ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கி காலையில் புஃபேயில் இட்லி சாப்பிட்டுமா இல்லை should I have a sandwich? That also for the brain is a decision. At the same time, should I invest in this or should I not invest in this? ரெண்டுமே நம்ம பிரெயினுக்கு it's an equal activity. It's only our mind that says that this is more important, this is less important. What happens? இதுக்கு பேர் தான் decision fatigue. ஒரு ரோப்பை ரொம்ப புல் பண்ணிங்கன்னா beyond a point it's going to break, right? Have you noticed when you're trying to eat healthy, full day நீங்கள் வந்து ரொம்ப healthy choices பண்ணுவீங்க, ஆஃபீஸில் வந்து பிஸ்கெட் வேணாம், டீ I will reduce it எல்லாம் பண்ணுவீங்க. But by the time you come home in the evening, you're so tired, you don't want to take a healthy decision. நீங்கள் அப்போ தான் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணுவீங்க, ஐஸ்கிரீம் ஆர்டர் பண்ணுவீங்க, பீஸா ஆர்டர் பண்ணுவீங்க. All that happens. This is decision fatigue. And இது வந்து it's affecting our generation more than we think. So don't struggle alone. Let me help you. 3 quick secrets I'm going to share with you, right? Which people know and they are using it, but we are not using it. Successful people, they understand decision fatigue. So these 2 CEOs, all of you know, I don't have to tell you, but they wear the same clothes every day, the same colored clothes. ஒரே கலர் பேண்ட், ஒரே கலர் ஷர்ட். Why do you think? ரொம்ப ஹம்பிள் அவங்க இல்லை. ஆக்சுவலி தே நோ டிசிஷன் ஃபட்டிக். அவங்களோட பிரெயினுக்கு தட்ஸ் 1 less decision to take. அதுக்காக எல்லாரும் ஒரே கலர் ஷர்ட் பேண்ட் போட முடியாது இல்லையா? டோன்ட் வரி, ஐ எம் தேர் ஃபார் தட். பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் தட் தீஸ் பீப்புள் கெட் இட். தே கெட் வாட் டிசிஷன் ஃபட்டிக் இஸ். ப்ளஸ் இன்ட்யூஷன். திஸ் இஸ் another thing that I want to discuss. ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது லாஜிக்கலாக நீங்கள் பார்க்கணும், பார்த்தே ஆகணும். த சேம் டைம் யூ ஹவ் டு லிசன் டு யுவர் இன்ட்யூட்டிவ் வாய்ஸ். ஐன்ஸ்டைனே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு that intuitive mind is a sacred gift, rational mind is a faithful servant. Unfortunately நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், right? So have a look at that. And the last one, traditional advice does not give you a complete advice. நீங்கள் ஒரு தெரபிஸ்ட், ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரெயினர், ஒரு லைஃப் கோச், நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் போங்க, they will make you work for it, and which is how it should be, right? Provided you have the time for it, money, dedication எல்லாம் இருந்தால் தான் உங்களால் பண்ண முடியும். And அதே டைம் நீங்கள் you might say, let me just go to a tarot reader or a traditional astrologer. இது நான் பண்ணிட்டுமா வேணாமா, அவங்க பார்த்து ஒரு 2 minutes சொல்லிட போகிறாங்களே. பட் that is even more harmful. நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்கன்னா அதை ஏன் எடுக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் ஃபுல்லாக யூ ஷுட் பி அவேர் அபவுட் இட்.
அந்த அவேர்னஸ் இல்லைன்னா போக போக இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபார் யூ. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ வாண்டட் டு ஷேர். ஸோ இதெல்லாம் கேட்டீங்க. உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ். யூ கேன் கண்டினியூ கோயிங் அரவுண்ட் ஹவ் யூ ஆர் டூயிங், right, with the stress, with the headaches, with the constant pressure. Illana, give me a chance to help you. I will ensure that within an hour, you are able to take your pivotal decisions and stress-free. Enthusiastically, you can jump into, working. So this is my 1-hour decision accelerator program. It's a very simple 3-step process. If you have any critical business, life or career decision to take, நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். We'll have a 15-minute discovery call and a 60-minute tarot analytics session. It will not cross more than that because I want to save you time. Nobody has time to waste. And within that, you'll be very, very crystal clear about your next steps in life, what you want to do with this decision. And I also offer a follow-up call as well. So a few points about the transformation experienced by my clients. See, this is what all of us are after, abundance, a lot of smiles, laughter, time that you spend stress-free with your family. You're not going back and being so stressed about everything at home, and stronger intuition. In the oru analysis session la ukandavanga, when they have gone back, avangaloda adutha decisions la they have being more and more intuitive about their own inner voice. So that is something that is there. So contact me. I've I think already shared on the group as well, and pick your copy today. So this is there. This is the book that I have written. It will give you a lot of background around decision making, tarot, and how both of it can be combined. So thank you. Thank you, Ms. Torbi. And our next presenter is Mr. Satish from Topivapa, and followed by Mr. Srinivasan. பிராண்ட்னா அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். தொப்பி வாப்பா பிரியாணி அப்படின்னும் போது ஒரு கேட்சியாகவும் இருக்கு, ட்ரெண்டியாகவும் இருக்கு. அது வந்து இஸ்லாம் பேர் தவிர எல்லா சமூகத்து மக்களும் இருக்கும். ஒரு கடையில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் போயிருக்கீங்க. இது வந்து இன்றைய வரைக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட முதலாளி இல்லாத ஒரு நிறுவனம். இது அனைவருமே வந்து ஊழியர்கள், முதலீட்டாளர்கள் தான். தான் வந்து மீட்டே அறுப்பாங்க. ஸோ மீட்டை கொண்டு வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கிற வேலையே இங்கே கிடையாது. பிரியாணி கடை அப்படின்னாலே வந்து அந்நிய குளிர்பானங்களோட தான் குடிக்கணும், அப்படி அது குடிச்சாதான் ஜீரணமாகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாயை இருக்கல. சாதாரணமாக ஒரு இளைஞர்கள் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஆரம்பித்த ஒரு தொழில இன்னைக்கு வாடிக்கையாளர்களோட ஒத்துழைப்பு, நண்பர்களோட ஒத்துழைப்பு இருக்கிறதுனால தான் தமிழகம் முழுவதும் வந்து நம்மளோட கிளைகளை துவங்க முடிச்சு. இது வந்து ஒரு கார்பரேட் கன்சர்ன் மாதிரி நான் நிறுவனம், நீ பிரான்சிசி அப்படின்னு பார்க்கறது இல்லை. எல்லாருமே எப்படி நினைச்சுக்கிறாங்கன்னா ஒரு கிராஃப் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டாக இப்படியே ஏறிக்கிட்டே இருக்கும், இதுதான் கிராஃப்னு நினைக்கிறாங்க. அது கிராஃப் தப்பு. தொழில் வந்து எப்போதுமே ஹார்ட் மாதிரி தான், ஏறி ஏறி இறங்கிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது நிலையாக போயிட்டு இருக்கும்.
for wrong. Praise yourself for praise yourself for wrong. Praise yourself for அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு உங்கள் மத்தியில் நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, என்னோடய நண்பர் சையத் உமர் முக்தார். அவர் தான் உங்ககிட்ட இன்றைக்கி வந்து பேசியிருக்கணும். ஒரு சில தவிர்க்க முடியாத காரணத்தால் அவங்களால இன்றைக்கி இங்கே வந்து பங்கெடுக்க முடியல. தொப்பியோப்பா பிரியாணியை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமூக சிந்தனை சார்ந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே ஒன்றிணைஞ்சு அந்த சமூகத்துக்காக நிறைய பிரச்சனைகளுக்காக குரல் கொடுத்துருந்த தோழர்கள் எல்லாருமே ஒன்றிணைஞ்சு கடைசியாக பொருளாதாரம் எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும்போது கையில் இருக்க கொஞ்சம் நெஞ்ச காசை வச்சு ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணுவோமே அப்படின்னு ஒரு முயற்சியில் ஆரம்பித்தது தான் இந்த தொப்பியோப்பா. 2018 சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் முதல் கிளையோடு நாங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அந்த தொழிலை மேலே கொண்டு வர்றதுக்காக நாங்கள் நிறைய மார்க்கெட்டிங் யுத்திகள் எல்லாம் பயன்படுத்தினோம். ஸோ அது மூலமாக நல்ல பெரிய அளவில் மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடச்சி சென்னையில் ஒரு 6 கிளைகளோடு இருக்கக்கூடிய நேரம் தான் நமக்கு இந்த கோவிட்ன்ற ஒன்று வந்துடுச்சு. ஸோ அது வரவும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடுச்சு. திரும்ப அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் நமக்கு சென்னையில் இருந்த மக்கள் எல்லாருமே அவங்கவுங்க வெளியே சொந்த ஊர்களுக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இங்கே நம்மளோட உணவகங்கள் சரியாக செயல்பட முடியாமல் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடிய நேரம் என்ன பண்ணோன்னா, வெளியே இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம். ஸோ அப்படி நாங்கள் எடுத்து வச்ச ஒரு யுக்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கை கொடுத்து தமிழகத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 13 மாவட்டங்களில் நம்மளோட தொப்பியோப்பா நிறுவனம் செயல்பட்டுருக்கு. அதே மாதிரி கடந்த ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அபுதாபியில் வந்து ஒரு கிளையை ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ அது நல்லபடியாக செயல்பட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அங்கேருந்தே நமக்கு வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் கிடச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க மூலமாக இனி அடுத்த கட்டமாக ஒரு 10 அவுட்லெட் வந்து அபுதாபியில் மட்டும் நிறுவ போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இது முழுக்க என்னென்னா, நம்மளோட தமிழர்களோட வாணிபம் வந்து நம்மளோட கையில் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சமூக அரசியலிருந்து இன்றைக்கி நாங்கள் பொருளாதார அரசியலை நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதற்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொப்பியோப்பா ஃபுட்ஸ் இது வந்து இந்த ஸ்லைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம தொப்பியோப்பா உணவகம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, எவ்வளோ செட்டப் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும், அதில் நம்ம வந்து முதலீடு பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு எவ்வளோ வருமானம் நமக்கு கிடைக்கும், அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உங்கள்கிட்ட இருக்க ப்ரௌச்சர்ஸில் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துடுங்க. நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால நான் அடுத்த இதுக்கு போகிறேன். இது வந்து நம்ம தொப்பியோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டர் கன்சர்ன்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, வாப்பா ட்ரேடர்ஸ் நமக்கான பொருட்கள் தரமான முறையில் வாங்கணும். அடுத்தவங்களை நம்பி வாங்கினோம்னா அந்த பொருளோட தரம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ அதுக்காக நாங்கள் உருவாக்குனது தான் வாப்பா ட்ரேடர்ஸ் சொல்லிட்டு. அது மூலமாக நம்மளோட மளிகை பொருட்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே எங்களோட உணவுங்களுக்கு தேவையானதை நாங்களே நேரடியாக கொள்முதல் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா வாப்பா கசாப்பு கடை. நம்ம உணவகத்துக்கு தேவையான இறைச்சிகள் எல்லாமே வந்து வாப்பா கசாப்பு கடை மூலமாக நாங்கள் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதற்கடுத்து விவசாய சந்தை மூலமாக காய்கறிகளை வந்து நேரடியாக கொள்முதல் பண்ணி நல்ல தரமான முறையில் அந்த நிறுவனத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து
எப்படி நாங்கள் வந்து தொப்பியோப்பா நிறுவனம் வந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுக்குறோமோ அதே கான்செப்டில் அது வந்து 35 லட்சத்துலேருந்து 50 லட்சம் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட். நிறைய மக்கள் வந்து நம்மளோட இணைஞ்சி ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க. ஆனால் கையில் வருமானம் பொருளாதாரம் இல்லை. அப்போ எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லோ பட்ஜெட்டில் ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் நாங்கள் இந்த ஜிகர்தண்டா பிஸ்னஸ் நம்ம ஒரு ரீசனபிளான ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் இது. நம்ம இதில் நிறுவனத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொழில் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் முதலீடு பண்ணுறதுக்கான திட்டங்களும் இருக்குது. ஸோ இது சார்ந்த சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் அங்கே தான் இருப்போம். நீங்கள் யாருனாலும் வந்து எங்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். அதில் 3 விதமான பிளான்ஸ் இருக்குது. மந்த்லி, ஆனுவல் மோட், அப்புறம் 3 இயர்ஸ் பிளான் சொல்லிட்டு. ஸோ அது சம்மந்தமான சந்தேகங்களையும் உங்களுக்கு நாங்கள் விளக்கம் தர தயாராக இருக்கிறோம். இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கோலி.in சொல்லிட்டு. ஸோ அதோட செட்டப் காஸ்ட் எவ்வளவு, அது எவ்வளோ அளவு, எவ்வளோ இட அளவு எவ்வளோ வேணும், ஸோ அதுலேருந்து ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ வரும், அந்த மாதிரியானது எல்லாமே இந்த ப்ரௌச்சரில் இருக்குது. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இது நம்ம ஜிகர்தண்டாவோட பிளானு. ஸோ இதுதான். இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட நிறையா முதலீடு பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட தொழில் வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கு உண்டான அனைத்து வசதிகளும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அதனால் நீங்கள் நம்ம தமிழர்களோட கை வந்து இந்திய அளவுலேயும் சரி உலக அளவுலேயும் சரி ஓங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த சித்திரை இயக்கம் வந்து நமக்கு வந்து இப்படி ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதன் மூலமாக நிச்சயமாக நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி நம்ம இன்னும் மேலே வரணும் அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டு நன்றியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Mr. Satish. Our next presenter is Mr. Srinivasan from Automated Trading. Good evening, everyone. I'm Srinivasan from 50%return.in. Friends, how many of you stock market trading பண்ணிருக்கீங்க, investment பண்ணிருக்கீங்க? Can you raise? ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி யாருக்காவது தெரியுமா? பிகாஸ் இந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் ரிலேட்டட். தேங்க்யூ. ஸோ ஒன்லி மீதி பேருக்கெல்லாம் தெரியலன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான். ஸோ சிம்பிள் லாங்குவேஜில் தான் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ எங்களோட மோட்டோவை வந்து பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். See, to provide the solution for getting a consistent return in the stock market irrespective of the market direction. மார்க்கெட் மேலே போனாலும் சரி கீழே வந்தாலும் சரி ரிட்டர்ன் வரக்கூடிய கான்செப்டை டெவலப் பண்ணுன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருந்தது. தட் இஸ் how we have done it and we have successfully done it also. I would like to say this. See, why do people lose money in stock market? Can anybody say? ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், சின்ன இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சாரி, ஓகே. ஸோ ஃபியர் ஃபேக்டர், அதாவது நான் வந்து பேசுகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இன்ட்ராடே சப்ஜெக்டில் பேசுகிறேன். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆங்கிள் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள். இன்ட்ராடே ஆங்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபியர் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். அதாவது நம்ம இன்றைக்கி ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அது இறங்கிருமோ ஏறிமோன்ற ஒரு பயமும் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஓவர் நைட் பொசிஷன் வச்சுருக்கோனாலும் இப்போ யூஎஸில் ஏதாவது ஒரு இம்பேக்டோ இல்லை யுக்ரைனில் ஏதாவது இம்பேக்டோ நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ அஃபெக்ட் ஆகிடுமோன்னு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ கால்ட் அஸ் அ ஃபியர் ஃபேக்டர் போர்ட்ஃபோலியோ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் கிரீட் ஃபேக்டர். ஸோ நம்ம ஒரு பொசிஷன் என்ட்ராயிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பேராசைனாலே வந்து மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் வந்து இழக்கிறதுக்கான காரணங்கள் இருக்குது. இந்த 2 ஃபேக்டர் வந்து ஓவர் கம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேன் வின் ஓவர் இன் த மார்க்கெட். தட் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ் ஆக்சுவலி. சி, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அசெட் கிளாஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் ரியல் எஸ்டேட், கோல்டு, ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், டெட் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அசெட் கிளாஸஸ் ஆர் அவைலபிள். பட் have you ever heard what is decaying asset class? அதாவது நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி வேணால் மார்க்கெட் வேல்யூ இறங்கியிருக்கலாம், பட் டெஃபினட்டாக பின்னாடி பிக்கப் ஆகிடும். கரெக்ட். பட் தெர் இஸ் அன் அசெட் கிளாஸ் கால்ட், நீங்கள் வாங்கி வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா 4 மணி பொழுது வேணுமோ இறங்கிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டீக்கிங் அசெட் கிளாஸ். சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போது என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு, லைக் ஒரு 4-5 லாரி தினம் வந்து பனானா சோர்ஸ் பண்ணி வேறு பிளேஸ்க்கு அனுப்புகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்கேஸ் எல்லா லாரிலையும் பனானா லோட் பண்ணியாச்சு, பட் அட் சேம் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் வருது லாரி ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அப்படின்னா மை அசட் கோஸ் அவே, பழம் வீணாக போயிடும். ஸோ இதே மாதிரி அசட் கிளாஸ் தான் ஆப்ஷன்ஸ். ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அ டீகேயிங் அசட் கிளாஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லோரும் சின்ன வயசில் சீசா விளையாடிருப்போம். ஆக்சுவலாக
இந்த சீசாவில் முதல்ல உட்காந்த அனுபவமாக இருக்கட்டும், இல்லை ஃப்ளைட்டில் ஃபஸ்ட்டு ட்ராவல் பண்ண அனுபவமாக இருக்கட்டும், ஒரு ஜிட்ரி ஃபீலிங் இருக்கும். இந்த விஷயம் இது வந்து ஆப்ஷன்ஸ் மார்க்கெட்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை யூஸ் ஆகும். ஆக்சுவலாக இந்த சீசாலேருந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஆப்ஷன்ஸில் தெர் ஆர் 2 கேட்டகரிஸ், கால் ஆப்ஷன் அண்ட் புட் ஆப்ஷன். இதில் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த சீசாவோட த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கும், அட் த சேம் டைம் ரிட்டர்னும் கிடைக்கும். தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். இதுதான் நிஃப்டி ஆப்ஷன் செயின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். இல்லை இந்த ரெட் கலரில் பாக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட்ஸ். ஆக்சுவலி கால் ஆப்ஷனோட ரேட்ஸ் அண்ட் தென் இந்த புட் ஆப்ஷன் ரேட்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் எந்தெந்த பிளேஸ்க்கு என்னென்ன இருக்குன்றது நான் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகல, சிம்பிளாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. இந்த ரேட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஆன் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பைரி எவ்ரி தேர்ஸ்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி போது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கால் ஆப்ஷனும் சரி அந்த புட் ஆப்ஷனும் சரி ஆஃப்டர் சர்டன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ஆல்சோ பிகம்ஸ் 0. ஆக்சுவலி இந்த 0 வரக்கூடிய விஷயத்தை தான் வந்து நாங்கள் கேபிட்டலைஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி ஹவு வி ஆர் டூயிங் இட், தட் இஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ட்ராடேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் 4 சூழ்நிலைகள் வரும். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்று க்ளோஸ் ஆனதுலேருந்து வந்து இன்றைக்கி ஓவராலாக நிதானமாக மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்டில் போய் முடிஞ்சிருக்கும். ரெண்டாவது வந்து சுச்சுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ராடேயில் நேற்று ஓப்பனிங்லேருந்து வந்து ஸ்லோவாக இறங்கி இன்றைக்கி க்ளோஸில் முடிஞ்சிருக்கும். மூணாவது சூழ்நிலை மார்க்கெட் பெருசாக மேலேயும் போகாமல் கீழேயும் வராமல் இருக்கும். நாலாவது சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாக ஒலட்டைலாக இருக்கும், பயங்கர ஒலட்டைலாக இருக்கும். மேலே ஒரு 150 பாயிண்ட் நிஃப்டி இல்லை 200 பாயிண்ட் நிஃப்டி கீழே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விங் இருக்கும். அந்த மாதிரி நாலாவது சுச்சுவேஷன் இருக்கும். இந்த சுச்சுவேஷன் 1 வந்து பார்த்தோன்னாக்கா யுனானிமஸாக மார்க்கெட் மேலே போகிறதுன்றது ஒரு சுச்சுவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த சீசா கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 குழந்தைங்க விளையாடுறது அப்படின்னாக்கா வென் மார்க்கெட் கோஸ் அப் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா கால் ப்ரீமியம் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் நேச்சுரலாக வந்து பார்த்தோன்னா புட் ப்ரீமியம் வில் டிக்ரீஸ். ஸோ இதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர் வி ஆர் ஏபிள் டு மேக் மணி. ஆக்சுவலி இதில் மேலே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் ஆன் தி கால் சைடு ஹிட் ஆகிடும், ப்ராஃபிட் ஆன் தி புட் சைடு வில் கண்டினியூ. சுச்சுவேஷன் 2 வந்து ரிவர்ஸ். அப்படியே மார்க்கெட் கீழே வருது அப்படின்னாக்கா புட் ஆப்ஷனில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடும், வெரஸ் கால் ஆப்ஷனில் வந்து மார்க்கெட் வில் நேச்சுரலி கிவ் யூ ப்ராஃபிட். சுச்சுவேஷன் 3 பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் நெய்தர் கோஸ் அப் நார் கம்ஸ் டவுன். ஆக்சுவலி ஒரு இன்டிசிசிவ் மோடு மாதிரி சொல்லலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும். 4th சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் volatile மார்க்கெட். திஸ் இஸ் வார் த சாஃப்ட்வேரோட இம்பேக்டே நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஆக்சுவலாக ஒரு டைம் அந்த கீழே அப்படின்னாக்கா ட்ரையல் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்றது சாஃப்ட்வேரில் இன்பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அன்னசரியாக வந்து லாஸஸை வந்து போகாமல் கட்டையல் பண்ணி ப்ராஃபிட்ஸை வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் தீட்டா டேக்கேன்னு சொல்லுவோம். அது மூலிமா வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு அச்சீவ் திஸ் கான்செப்ட். திஸ் ட்ரையல் ஸ்டாப் லாஸ் வில் ப்ரிவென்ட் ஃபர்தர் லாஸஸ். ஆக்சுவலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலிமா பேக் டெஸ்ட் பண்ண எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை பேக் டெஸ்ட் பண்ணதோட ரிசல்ட். ஆக்சுவலி அவுட் ஆஃப் 1088 டேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 168 டேஸ் மட்டுமே கால் ஆப்ஷனும் புட் ஆப்ஷனும் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகாத நாட்கள்னு சொல்லுது. 1088 டேஸ் டேட்டா ஃபீட் பண்ணதோட ரிசல்ட் இது. அவுட் ஆஃப் விச் 646 டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எய்தர் கால் ஆப்ஷன் ஆர் புட் ஆப்ஷனில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆயிருக்கு. அந்த 274 டேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா போத் த சைட்ஸ் கால் ஆப்ஷன் சரி புட் ஆப்ஷன்லையும் சரி லாஸ் புக் பண்ணியிருக்கோம். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் சி த கிராஃப் ஃபார் த 4.5 years. இது இன்ஃபேக்ட் கோவிட் நேரத்துலையும் எடுத்த கிராஃப் இது, டீட்டெயில்ஸ். அது ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 45 டிகிரிஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் வந்து we have kept it as a 50% return and it is possible. I will show you the details also. இது மட்டும் வீடியோ ஆன் பண்ண முடியுமா? இது என்னோட சாஃப்ட்வேரில் எப்படி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறதுன்னு You can now see the orders are being placed. See how fast the orders are being placed automatically. Let's explore now. If you go to the orders section, you can find the pending orders, completed orders and trades order. Let's begin with the trades order now. If you click on the trades order, you can find the call option has been sold at market rate and put option has been sold at market rate. If you ask me what is the stop loss rate, that is the pending order, buy order, the values automatically being triggered by the software. We have used 30% as a stop loss order. If you also see the trades by 10:25 and orders has been executed, and for the pending orders same time it has been executed. This is not possible without a software. So
இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா irrespective ஆஃப் த மார்க்கெட் டைரக்ஷன்ஸ் எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வர மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பட் ஹேவிங் செட் திஸ் பார்த்தோன்னா தினம் ப்ராஃபிட் வருமானா வராது, தினம் லாஸ் வருமானாலும் வராது. இட் வில் பி அ காம்பினேஷன் ஆஃப் லாஸ் தான் இதோட கான்செப்ட்லேயா. ஸோ வந்து அட்வான்டேஜாக வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது என்னோட பர்சனல் போர்ட்ஃபோலியோ. இது ஆன் January 2021, 25th January, I have invested 3 lakhs actually. இதில் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 3 lakhs and in multiples of 1.5 lakhs போகலாம். அதில் இதில் ஆஸ் ஆன் 3rd April 2022 வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா I have made a profit to the percentage of 38.53% இந்த 3 lakhsக்கு. ஸோ கன்சிடர் திஸ் ப்ராஃபிட்டை கன்சிடர் பண்ணதுக்கப்புறம் I invested another 7 lakhs and then raised the capital to 11.5 lakhs. இது 3rd Aprilலேருந்து வந்து 11.5 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணதில் ஆஸ் ஆன் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 10.85 lakhs இருக்குது. லாஸ் ஆஃப் ஆல்மோஸ்ட் 65,000 rupees இஸ் தேர் இன் அ மேட்டர் ஆஃப் 20 days. பட் ஹேவிங் செட் திஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு யூனிக் பாசிட்டிவ் மட்டும் இல்லை, நெகட்டிவ் வரும் அப்படின்றதுக்கு காட்டுறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாகவும் நான் பார்க்குறேன் இதை. பட் இஃப் யூ கேன் ஃபாலோ மை வெப்சைட், என்னோடய வெப்சைட்டில் வந்து என்னோடய போர்ட்ஃபோலியோவை நான் தினம் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த டேட்டாவை நீங்கள் மனசில் வச்சுருந்து சில நாட்கள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி சேஞ்ச் ஆகிடும். என்னோடய வெப்சைட் பேர் வந்து 50% return.in. அதில் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ இஸ் பீங் அப்டேட்டட் ரெகுலர்லி ஆன் எ லைவ் பேசிஸ். உங்களுக்கு தினம் ஈவினிங் அப்டேட் ஆனோடனே இட் இஸ் பீங் அப்டேட்டட் ஆன் தி நெக்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப். சரி, ஓகே, 3 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா என்ன ரிட்டர்ன் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 10 yearsன்றதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்கோம். அதில் 3 lakhs வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மினிமம் ஆஃப் 30% நம்ம எதிர்பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட ஆல்மோஸ்ட் 41.35 lakhs இன் அ மேட்டர் ஆஃப் 10 years இருக்கும். இதே 50% is also possible, my dear friends, because in some portfolio once you increase the capital we are able to see the percentage closing marching towards 50%. அதனால தான் வந்து வெப்சைட்டுக்கே சரி எங்களோட பிஸ்னஸுக்கும் பேர் 50% ரிட்டர்னே வச்சோம் ஆக்சுவலி. ஸோ 50% ரிட்டர்ன் கிடைக்கிற பட்சத்தில் நியர்லி 1.72 crores வந்து in a span of 10 years வந்து it is possible. See, this is our website and please do follow my portfolio also, and one-to-one if you can join through Zoom or anything, I can show you my family accounts also, how எந்த மாதிரி ஸ்விங் இருக்கும். பட் அட் சேம் டைம் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ irrespective of the market direction இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றதுக்கான விஷயம் காட்டுறோம். ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எங்ககிட்ட பணம் கொடுங்க நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்வாங்க. பட் இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் தென் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் நேம். பட் சாஃப்ட்வேரை மட்டும் நாங்கள் மேப் இன் பண்ணிப்போம், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ப்ராஃபிட் லாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு டே டு டே வந்து உங்களுக்கு லைவாக அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். யூ வில் பி ஏபிள் டு சி யுவர் ஓன் க்ரோத் ஆக்சுவலி அண்ட் வி வில் பி ஜேர்னி உங்களோட சேர்ந்தே தான் இருக்கும் எங்களோடதும். தேங்க்யூ. Thank you, Mr. Srinivasan. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நான் டாக்டர் லக்ஷ்மி ஃப்ரம் பெனாசி டென்டல். நம்ம வினோத் சார் சொன்னாங்க நண்பனோட ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் போட்டு அதுலேருந்து டயலாக்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ தலை வந்துட்டாங்கன்னா தலைவர் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? ஸோ நான் வந்து படையப்பாலேருந்து அடுத்த இதை கொடுக்குறேன். கல்யாண மாப்பிள்ளை அவங்க தான், ஆனால் சட்டை அவங்களது கிடையாது. அதே மாதிரி தான் நான் டாக்டர் லக்ஷ்மி. நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணது பெனாசி டென்டல். ஆனால் இங்கே பேச போகிறது மீனா ஃபைபர் கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டாக்டர் ஜி கணேசன். ஸோ மீனா ஃபைபர் கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸோட இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 28 years old company and with 150+ employees.
அந்த கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் தான் இருக்குது. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா ஃபைபர் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பிளாஸ்டிக், அதுதான் அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டாக இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் அட் பேர், த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி இஸ் அட் பேர் வித் த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ. அண்ட் அவங்கக்கிட்டேயே வந்து உள்ளேயே ஃபுல் ஃப்ளெஷ்ட் லெபார்ட்ரியும் இருக்குது டு கண்டக்ட் த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் அண்ட் மெக்கானிக்கல் அண்ட் FST ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட், ஸோ இவங்க யார் யாருக்கெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, தே ஆர் ஃபார் தி சிவில் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபார் த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஆட்டோமொபைல், மெரைன், எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, ப்ளெஷர் அண்ட் ரெக்ரியேஷன், ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன். இது வந்து பொதுவாக போட்டோம்னாக்கா ஒன்றும் புரியாது, ஆனால் நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டும் சொல்லும்போது யூல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். அண்ட் அவங்களோட ப்ராடக்ட் ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா FRP, ஃபில்ட்ரேட்டட் ப்ரொஃபைல்ஸ், ரெயில் கோச் காம்பனன்ட்ஸ், ரெயிலில் வந்து கொடுக்குற காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்களோட கம்பெனியில் தான் வருது. அண்ட் தே ஆர் இன்டு மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் FRP டோர்ஸ், FRP ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ஸ், FRP மேன்ஹோல் கவர்ஸ் அண்ட் அதர்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரொஃபைல்ஸ் FRPயில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஷேப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இவங்களால மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். அண்ட் வாட் எவர் த சைஸஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க், அவங்களால அதை வந்து கட் பண்ணி அந்த சைஸ்க்கும் அவங்களால கொடுக்க முடியும். அண்ட் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் FRP அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் லைட் அண்ட் வெயிட். இட் இஸ், அதாவது இது எதுக்காக மாற்றுப்பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டீலுக்கான மாற்றுப்பொருள் தான் FRP. ஸோ ஒரு பில்டிங் வந்து நம்ம ஸ்டீலில் வந்து ரூஃபிங்லேருந்து எல்லாமே போடுறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த ரூஃபிங்கே வந்து நம்ம FRPயில் வந்து மாற்றி கொடுக்க முடியும். இது எங்கெல்லாம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுனாக்கா, சீசைட் வேர் கொரோஷன் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். ஒரு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதில் கண்டிப்பாக கொரோஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த கொரோஷன் இல்லாமல் இருக்கணும், மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ஒரு 25 இயர்ஸுக்கு எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க அத்தனை பேருக்கும் இந்த FRP ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இட் இஸ் லைட் அண்ட் வெயிட் அண்ட் இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு கொரோஷன். இட் ஹஸ் காட் ஹை ஸ்ட்ரென்த் தென் ஸ்டீல் அண்ட் இட் இஸ் டெர்மைட் ப்ரூஃப். அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன், ஒரு பில்டிங் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு இன்ஸ்டால் ஆல்சோ. அண்ட் இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ட் டு வெதர் அண்ட் UV exposure. It's resistant to a wide range of chemicals also. And it's an excellent water resistant. ஸோ இது வந்து ட்ராப் டெஸ்ட். ஒரு ஸ்டீலில் வந்து நீங்கள் போட்டு வெயிட் போட்டிங்கன்னு சொன்னாக்கா யூ கேன் சி த டிப்ரெஷன், அந்த கர்வேச்சர் வரும். ஆனால் இது டென்சைலாக இருக்கிறதுனால திஸ் ஃபைபர் கிளாஸ் ஹேஸ் காட் நோ டிமார்கேஷன். ஸோ நம்ம என்ன ப்ராடக்ட்டை எப்படி கொடுக்குறோமோ அப்படியே இருக்கும், எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்னாலும் இதால் தாங்க முடியும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே அவங்களே செய்துடுறாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் இது வீடியோ ப்ளே பண்ணணும். இது வந்து ஆரோவில்ல செஞ்சுருக்காங்க. இந்த பிரமிட் ஷேப் ரூஃப் ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே தான் பில்ட் பண்ணினது. இது இந்தியாவில் வேறு யாருமே செஞ்சதில்லை. யூஸ்வலாக ரூஃபிங் வந்து ஸ்டீலில் செய்யறது தான் எல்லாரும் கேட்பாங்க. பட் திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் ஃபார் FRP ப்ராடக்ட் அண்ட் இட் ஹஸ் கம் அவுட் வெரி வெல். இட்ஸ் ஆல்சோ ப்ரூவன். அண்ட் 198 km/h விண்ட் ஸ்பீட் இருந்துச்சுனாலும் அதையுமே டாலரேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு எங்களால் இந்த பில்டிங்கை ரைஸ் பண்ணி கொடுக்க முடிஞ்சுது. அண்ட் கூலிங் டவருக்கான ஸ்டேர் கேசஸ் இது நம்மளால் செய்து கொடுக்க முடியும். அதுக்கான கனெக்டிங் ரெயில்ஸ், வாக்வே, பேசேஜஸ் ஆல்சோ குட் பி டன் பை அஸ். அண்ட் தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் கேபிள் ட்ரே, rebar and staircase. And this is the FRP bioseptic tank, one of our products. And இதோட டீடைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா it is being given into 3 compartments. First and இதோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா நார்மலாக எப்போதும் செய்கிற அந்த RCC பயோசெப்டிக் டேங்கை விட நம்மளது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் வெரி ஈஸி. அண்ட் க்ளீனிங்காகன்னு அடிக்கடி யாரும் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணணுன்றது அவசியமும் இல்லை. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் இஸ் FRPயில் மேன்ஹோல் கவர். யூஸ்வலாக ஸ்டீலில் போட்டோம்னு சொன்னாக்கா யாருக்கான காசு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தூக்கிட்டு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். அண்ட் ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் ரெயில் கோச்சஸில் எல்லாமே எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா the compartments is being given that side panels, wall panels எல்லாமே வந்து FRPயில் தான் கொடுத்துருக்குறோம். அண்ட் ஈவன் ஃபார் த 2-tier AC இங்கேயும் உள்ள எல்லாமே கொடுத்துருக்குறோம். ஃபார் சேர் கார். அண்ட் இது வந்து ரயில்வே கோச்சஸில் உள்ள வந்து டாய்லெட்ரி. இது வந்து எல்லாமே
ஃபேக்ட்ரியிலே எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. அந்த அசம்பிள்டு கிட்ட மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேலேருந்து உள்ளே வச்சு எரெக்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு சொன்னாக்கா வேலை சிம்பிள். தட் இஸ் ஆல்சோ பீயிங் டன் பை அஸ். And these are our valuable customers, NTPC, Gammon, DLF, and these are also our valuable customers. And we have got the prestigious award for Outstanding Entrepreneur Award in 2019. And எங்களோட பெஸ்ட் கனெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட்ஸ், கெமிக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், thermal and nuclear power plants, defense and aerospace, automobile and rail coaches manufacturers, etc. So that's it. And to talk about the managing director of Meena Fiberglass Industries, he is Dr. G. Ganesan. He's a structural consultant and he has done his PhD and he has got முடிஞ்சிச்சுப்பா. And PhD முடிச்சு டாக்டர் பட்டம் வாங்கினது தான் டாக்டர் ஜே கணேசன். தேங்க்யூ. Okay, fine. Our next presenter will be Mr. Santosh from Optimist. ஆப்டிமிஸ்ட் இது ஒரு கான்டாக்ட்லெஸ் பிளட் டெஸ்டிங் கிட். ஆப்டிமிஸ்ட் கிட்ட யூஸ் பண்ணி நம்ம வீட்ல இருந்தே பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து நம்ம உடம்புக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கிட்ட யூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள். கிட்ல இருக்கிற QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணா உங்களுக்கு டுட்டோரியல் வீடியோ வந்துடும். கிட்ல இருக்கிற லான்செட் ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ல இருந்து வெறும் 10 to 12 drops ஆஃப் பிளட் எடுத்து இந்த டியூப்ல சீல் பண்ணா போதும். அடுத்து ஆப்டிமிஸ்ட் வெப்சைட்லயோ இல்ல மொபைல் போன் ஆப்லயோ கலெக்ட் மை கிட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆப்டிமிஸ்ட் கலெக்ஷன் ஏஜென்ட் வந்து உங்களுடைய சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி லேப்ல சேர்த்துருவாங்க. அப்புறம் 2 நாள்ல ஆப்டிமிஸ்ட் ஆப்ல உங்க ரிசல்ட்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். PDF. Yes, hello. Good evening, everybody. Myself is Santosh. I'm representing Optimus. I work as a digital content writer over there. Optimus is like India's first private self-blood testing. This solves the problem of people traveling to blood labs and the wastage of blood in the blood labs. No, I don't have it. Yes, the problem. Visiting hospitals for health checkups. Yes, after pre-COVID, people are even scared to step into hospitals. Some people like avoid going hospital. Some tests, like current ages, people in facing some tests,
facing some disease disorders, but still they are afraid to go and check that up. And yes, and obviously test results are getting complicated, and like the terms, medical terms are like bit hard to understand by ourselves without a doctor explaining to us, and extracting large quantity of blood from venous blood testing, and how we solve it. Optimus is a self blood testing thing, okay, where you yourself can test, collect the blood sample, send it to the pickup or the sample collection, and you can get the results within a day. We also provide a free doctor consultation. This doesn't need for you to go log in and stuff. You can like get a free doctor consultation without even taking a blood test or ordering a blood test. And the dashboards is user friendly. Like the color itself will give you the clear results, green, orange and red, just like a signal system. So you can easily understand your results and the seriousness of it. And provides a 360-degree corporate wellness programs. Currently we are signed with 2 corporates. This would be our website, our contactless collection kit, and user dashboard. If our user dashboard is this clear, so you can easily understand even whatever test you are undertaking. Yes, these are the components in the kit. This will be the lancet where you use this to prick yourself, and those are called microtainers. Microtainers collect like 30 times lesser blood than the usual venous blood testing. Currently, we are like India's first to introduce self blood testing. We have competitors in other countries like Thriva and Europe. Everlywell, let's get checked. Everlywell is like $1 billion company in US. Everlywell is the one who came up with the idea and back in 2015. This is the first time India has this one. Yes, if you see the stats of all the three foreign competitors, and these are some Indian competitors who do venous blood testing at home. Healthians, Practo, Tata 1mg and Orange Health. A business module and revenue channels. A blood test service, a corporate wellness program, and a prepare health income. With that, you can monitor your family's health from wherever you are. We also getting tied up with multiple gyms. So certain gyms has a package where you have to take blood tests before joining in one. So we are getting tied up in. Our online sales would be from Optimus website, Amazon, Flipkarts, and affiliate programming. Offline sales would be point of sale, where we provide our kit to doctors, clinic, pharmacies, off-shelf, and corporate program. The offline sales, it's like you can buy the kit and go to your home, scan there will be a QR scanner in it. You can scan it and you can book the test what you want. This is the inside of a corporate wellness program where you can monitor each and every team. You can this is how Optimus self blood test works. You can consult a doctor or you can do your test, book for an order collection. The results will be in your dashboard within 24 hours. Yes, just like the laboratories, 3 minutes, right? Just like a laboratory, before you get the results, a doctor will review it, and if you have any serious conditions, doctor will prescribe you a small prescription on what you have to do. And as per the test results, you will also be suggested some blocks, dietary tips, and etc. This is our Optimus product launch in Chennai that happened in last December, launched by our Honorable Health Secretary. Why Optimus? For user, it saves time and stress.
You don't have to go to blood test labs and get tested. You can or get a person home. He might have something in this COVID time. You can just test it for yourself. Personalized health experience. You don't. You can just keep your results. We tend to lose our results over the period. With Optimus, your results will be stay in cloud even over the time. Blood tests are more accessible and accurate, and you can even have your family's profile from wherever you are. Milestones that we have right now is we have patented. We launched in Chennai. The sales channels are expansion in online and offline. Corporate launch program. Others we are about to do. These are Chief Executive Officer, Chairman and our co-founders. That's all. Thank you. Thank you, Mr. Santosh. And our next presenter is Ms. Evangeline, who is a life strategy coach. She'll be taking on from now. Thank you. Hello. Yeah, good evening. Obviously, I am not Evangeline. Evangeline is still to come. Evangeline Madam Varuvanga, vandu or kalakku kalkuvanga. So basically, my name is John. I am from Mumbai, and Evangeline is my coach, and I am her coachee. So as a coachee, you have to listen to your coach, right? So enne thalli vittanga stage la poi konjam 5 minutes konjam stage konjam sambalinga konjam aalkalla varatum konjam kaaliya irukku stage. So just engage the crowds till the time people come in. So I work with a brand called Chorus India Limited. I head the marketing functions and my corporate office is in Mumbai. We reached Puducherry today morning for this meet and it's been a pleasure to be with all of you today. Inga vandadungalukku migavum magilchi inga rendu perukku inniki. So inniki kaalala nama nariya entrepreneurs paathom like startups avanga business ka pitch pannanga. There were a group of judges who were sitting here and who were judging them. But there are some companies, there are ScaleJet Technologies, Optimus, இப்போ second presentation கொடுத்தாங்க, then Office Chai. எவ்வளவு passion இருந்து அவங்க business, about their business, they had so much of passion. How they have evolved that idea of that business and what all effort and energy and finances they have put into that business. But ultimately, when it came to investments, judges were not very convinced. They had their points, they had their questions. Nariya questions கேட்டாங்க அவங்க entrepreneurs. நீங்க எந்த ஐடியா வச்சு நீங்க இவ்வளவு ப்ரொஜெக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க, இவ்வளவு ஸ்கேல் அப் நீங்க பண்றீங்க, நீங்க எப்படி நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க, இந்த ஸ்கேல் அப் how you anticipate 1 கோடியில இருந்து 16 கோடி வரைக்கும் நீங்க 3 வருஷத்துல எப்படி போவீங்க? ஆன்சர்ஸ் இல்ல அவங்கட்ட. அந்த டைம்ல they didn't have the answers. So, as a coach, I think Evangeline can help you get those answers. She has helped me as a coach. Pandemic varundu ortharkum theriyadu. 2 years back, no one thought there would be a pandemic, there would be a lockdown. I work in a corporate. Their life is much easier than an entrepreneurial journey. Because in a corporate, I handle only one function, that is marketing. Enakku ore oru poruppu dhaan undu, that is marketing. But yeah, sorry for the interruption.
So as an employee in a corporate, I'm only handling the marketing function, but as an entrepreneur, அவங்களுக்கு எவ்வளவோ பொறுப்புகள் இருக்கு. மார்க்கெட்டிங் பார்க்கறாங்க, சேல்ஸ் பார்க்கறாங்க, அவங்களுக்கு we associate with cricket. There are so many cricketers, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, but everyone had a coach. எல்லாருக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கு. தெண்டுல்கருக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, தோனிக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, கோலிக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கு. பட் ஒரு கோச் வந்து அந்த டேலண்ட்டை எப்படி வெளியில கொண்டு வரணும், எப்படி அந்த டேலண்ட்டை ஃபைன் டியூன் பண்ணணும், அந்த வேலையை அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ இன் யுவர் லைஃப் இஃப் யூ ஹேவ் அ கோச், உங்களுக்கு வந்து யூ வில் நோ மோர் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். நீங்கள் உங்களை பற்றி அறிவிங்க நிறைய விஷயங்கள். நம்மளை பற்றி நிறையா தெரியாது. நம்ம வந்து ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறோம், டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், ஜிம்முக்கு போகிறோம், நம்ம பிள்ளைகள் எஜுகேஷன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், நம்ம ஓன் எஜுகேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். பட் நம்ம வந்து நம்ம ஓன் இண்டிவிஜுவலிட்டி, நம்ம ஓன் பர்சனாலிட்டி, நம்ம யார் அதில் நம்ம ஒன்று in our mind, the conditions are not clear. So நம்ம உள்ள இருக்க talents வெளியில வர மாட்டேங்க because our mind is blocked because of certain things. So Evangeline is the best person to be your coach. I can vouch for that because she has been my coach. She has been into a corporate setup. She runs a shipping company for the last 7 years. She has a trading company and also she's an author and she's now a professional life strategic coach. So over to Evangeline. I have one of my coachee who is here, who is just a new coachee. I want him to come and share something because he is just with me in the journey since last 2 weeks. First of all, hello everybody. In this hello, I don't like it. Hello everybody. Hey, hello. I don't like this hello. No, I don't like. 1 minute, Yuvraj. Hello. What is this? Starting la ellaru? Yeah, that's good. Ellaru at a count of 1, 2, 3. Hello. At a count of 1, 2, 3. Welcome. At a count of 1, 2, 3. Namaste. Namaste. At a count of 1, 2, 3. Good evening. What is this? Everybody get up. Put a music on. On the back, guy. Put a music on. Can you all get up? Ellaru endrikka mudiyuma? Please get up. Jump. 1 minute. 1 minute. Now we all are going to just spread out. Just spread little bit. Nobody is going out. Going out is a crime. Ingarundu velila pona, it's a crime. No, you are not going out. Ellaru inga da irukka porom. Just spread out. Okay? There is going to be a music. Dance therinjavanga dance pannalam. Clap panna therinjavanga clap pannalam. Clapping ellarukku theriyuma theriyada? Whistle adikka therinjavanga whistle adikalam. வெளியில உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நின்னுட்டு இருந்தாங்க, நான் உங்களை உள்ள பிடிச்சு கூட்டிட்டு வாங்க. பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ பிசினஸ் பிரேக் த்ரூ செமினார். நான் என்னுடைய கோர்ஸை ப்ரமோட் பண்ணல. ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரமோட் யோர் மைண்ட். உங்க மைண்ட் உள்ள என்ன இருக்குன்னு ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் அவுட். ஸோ இஃப் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டிங் அவுட், பிரிங் them in. There's going to be a music. Guy on the deck, put the music. Yes, whistle, clap, anything. Yes, bring the energy back. Come on, do it.
please come inside. Okay, அவங்க கை ஆட்டுனாங்க. Now at a count of 1 2 3 we gonna say Vanakkam Puducherry. Okay? 1 2 3 Vanakkam Puducherry. இவ்ளோ காணாது. At a count of 1 2 3. Okay, fine. Good. So this guy, this gentleman, he is just 19. He was put to me by Chithirai family. As an encouragement, I want him to talk about him. So can we all appreciate him? He'll just take 2 minutes time. Yeah. Hello everyone. என்னோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா யுவராஜ். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் போகிறேன். ஸோ நான் வந்து எப்பவுமே மணினா எல்லோரும் என்ன நினைப்போம், சரி ஏதாவது பாக்கெட் மணி கிடைக்கும், இல்லை ஒர்க் பண்ணாத சேலரி கிடைக்கும், அதை வச்சு கொஞ்சம் ஏதாவது செலவுகள் இருக்கும். நம்ம ஒரு சில பேர் ஃபேமிலி பார்ப்பாங்க, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஏதாவது படம் இல்லை ஏதாவது சினிமா போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பாக்கெட் மணி கிடைக்கும். நான் கேன்டீன் போவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சாப்பிடுவேன், அப்படியே கிளம்பிடுவேன், அவ்வளோதான். இதுதான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் திடீர்னு ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா வந்து என்ற மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, மணி மேக்கிங்னு, மணி இன்டெலிஜென்ட் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, அது போய் பாருவோம் ஏதாவது ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க. சரி நான் என்ன சரி சும்மா ஒரு மணி நேரம் ஜாலியாக போகணும்னு நினச்சி தான் போனேன். ஆனால் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எனக்கு, நியூஸ் தான். ஆனால் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எனக்கு, சரி மணினா இதுதான், எப்படி மணி மேக்கிங் பண்ணுறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மணி மேக்கிங்கோட மணி சேவிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். அது இல்லாமல் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து லாஸஸ் நிறைய நடக்குது. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நான் இந்த கோர்ஸில் 3 செஷன் தான் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் மெயினாக கற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் இந்த சென்ஸ் எப்படி சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட வேல்யூபிளான டைம் வந்து நீங்கள் ஒருத்தருக்காக செலவு பண்ணுறீங்க, அது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஃபேமிலியோ யாரோ அப்படி செலவு பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுறக்கூடாது. நீங்கள் வந்து எனி காஸ்ட் நீங்கள் வேணால் போடலாம், ஒரு 10 ரூபீஸோ இல்லை 100 ரூபீஸோ, அது வந்து உங்களோட வேல்யூ டைம். அது நீங்கள் போடும் போது நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாவோ எதுக்கோ விட்டுட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் தான். இந்த ஒர்க்கு நீங்கள் பண்ணாமலே இருந்திருக்கலாம். ஸோ அதுதான் நான் கற்றுக்கிறேன். எனி சார்ஜ் அது ₹1 கூட நீங்கள் போடலாம். சரி எனக்கு வந்து தயக்கமாக இருக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்குறதுன்னா, அந்த பழக்கம் ஹேபிட் இப்போவே நீங்கள் கற்றுக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் போக போக பிஸ்னஸ் இல்லை ஏதாவது நீங்கள் தனியாக ரன் பண்ணும்போது, ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃப்ரீன்னு ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு வந்துடும். சரி தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டு போகலாம், பிஸ்னஸ்ன்னு இருக்கும். ஆனால் இந்த வார்த்தை நீங்கள் இப்போவே கற்றுக்கிட்டீங்க. அந்த சார்ஜஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட டைமை நம்ம ஒருத்தருக்கு செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னு போடும்போது அப்போ உங்களுக்கு அது தெரியாது. சரி நம்ம வந்து இவங்களுக்காக ஒரு வேலை செஞ்சுருக்கோம், அதுக்கான சார்ஜ் தான் வாங்குறோம். அது நீங்கள் எனி காஸ்ட் வேணால் நீங்கள் போடலாம். அண்ட் ஓகே ஓகே he is just 19. அவன் சொல்றான் எனக்கு மணியோட டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. I am working with multi-millionaires. They don't know money definition. He say he know his charges. He is just 19. He is not even having any business setup. This is what I do. So I am a business strategic coach. So if you have your team members who is just hanging out or around, if you have your friends, unga friends yaradhu velila irundanga, you can go. Yuvraj, you have done a great job. Your dad must be proud. You must be proud of yourself. Let's give him a good round of applause. So basically what I do, I have worked or I am working with corporate companies of 100 plus employees. I work with நான் வந்து means 100 crore earn பண்ற அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பிஸ்னஸ் மேக்னட்ஸ்க்கு நான் வந்து கோச்சிங் கொடுக்குறேன், அவங்க டீமுக்கு நான் கோச் கொடுக்குறேன். அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ அன் ஆண்டர்ப்ரனர். நானும் ஒரு நிறுவனம் வச்சிருக்கிறேன். ஐ மீன் ஒரு ஷிப்பிங் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி நானும் மேனேஜ் பண்ணுறேன். நான் என்னுடைய பிஸ்னஸில் எங்கேஜ்டாக இருக்கேன். ஸோ கோச்சிங் இஸ் மை பேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ எனக்கு இன்னைக்கு உள்ள இந்த இது புரிய வைக்கிறதுக்கு எனக்கு 2 வாலண்டியர் வேணும். ஐ நீட் 2 வாலண்டியர். கேன் எனிபடி வாலண்டியர் யோர் செல்ஃப்? ஓகே, 1 I got. 1 more? Any more? 1 more volunteer? Okay, come. So basically, come. So basically, what I am trying to say is, where do you want to reach? Come, மேல வாங்க. ஒரு ஹேண்ட் மைக் கிடைக்குமா? No, it's not here. அங்க இருக்கு. அச்சா, okay. Okay.
ஸோ உங்கள் 2 பேருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன், உங்ககிட்ட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். ஸோ நீங்கள் அன்றைக்கி இங்கேருந்து துபாய் எப்படி போகணுன்னு சொல்லுங்கள். பாண்டிச்சேரி, துபாய். சென்னைக்கு போயிட்டு சென்னையிலேருந்து ஃப்ளைட்டில் துபாய் போகணும். ஓகே, எவ்வளோ செலவாகும்? 10,000. ஓகே, எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 5 hours. 5 hours. ஓகே, ஸோ 2 3 + 2 ஃப்ளைட். ஓகே, நீங்கள் மைக் நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது போங்க, சந்தோஷம் வேணும், அந்த இடத்துக்கு போங்க. எங்கே போவீங்க? நான் குற்றாலம். சந்தோஷம் இருக்கான பையில பைசா இல்லை, வேற எங்கேயாவது போங்க, பைசாவும் வேணும். பிஸ்னஸ் தான். சரி, பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க, குடும்பம் எங்க? திருநெல்வேலி. அதையும் கூட்டு போகணும்ல. ஆமாம். என்ன பண்ணுவீங்க பிஸ்னஸ்ல? பிஸ்னஸ், குடும்பம், பைசா, சந்தோஷம், என்ன பண்ணுவீங்க? கண்டிப்பாக நம்ம கூட்டிகிட்டு தான் போகணும். ஃபேமிலியோட கொண்டு போய் ஜாப்பாக ஒர்க் பண்ண வேண்டியது. Okay, fine. Enjoy பண்ணணும். Can we all give a good round of applause to both the volunteers? They have done a fantastic job. Okay, you all good. Really, you both have done a good job. 2 பேர்ல யாரு கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாங்க? அவங்களுக்கு எதுவும் துபாய் போறதுக்கு டனல் போட்டாங்களா? அவங்க ஏன் கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எங்க போறாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ரைட்? செகண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு ஏன் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல? அவங்க எதுவும் தப்பு பண்ணாங்களா? ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்களா? அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி இல்ல. சந்தோஷம் கிடைக்கும் சொன்னனே, he said குற்றாலம். துட்டு அப்படின்னோனே, இன்னைக்கு நான் ஒரு ஜென்டில்மேனை மீட் பண்ணேன். இன்னைக்கு அந்த ஜென்டில்மேன் இங்க இருக்கிற மாதிரி இல்லை. ஓகே, அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு எங்கேயாவது பைக்ல போறது ரொம்ப பிடிக்கும். he said ஓகே, அப்படி போனா பைசா கிடைக்குமா? தட்ஸ் அ கொஸ்டின். தென் ஃபேஸ் பிகம்ஸ் லாங்கிங். ஸோ ஆஸ் அ பிஸ்னஸ், ஆஸ் எல்லாரும் இப்படி யுவராஜ் மாதிரி ஏஜில் வர சொல்ல மணி டெஃபினேஷன் கிளாரிட்டி இருக்கும். வி வில் இம்மீடியட்லி ஒரு பிஸ்னஸ் போடுவோம். அந்த பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கும். தென் அதுக்கு பிறகு காசு இருக்கான சந்தோஷம் இல்லை, இது ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக இல்லை. எத்தனை பேர் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஏதோ நடந்துட்டு இருக்குது, மாதம் ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு இருக்குது, ஆனாலும் ஒரு மனசுக்குள்ள வேற ஏதாவது ஒன்று, எங்கேயாவது ஒரு வித்தியாசமா எதையாவது ஒன்று சாதிக்கணும்னு எத்தனை பேருக்கு இங்கே இருக்கவங்களுக்கு சாதிக்கணும் அப்படின்னு தோணுது? ஒரு ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர் தூங்க சொல்லையும் எந்திரிக்க சொல்லையும் சாதிக்கணும், அது மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் மறுபடியும் வந்த உடனே மாச கால்குலேஷன், ஒரு வீடு நடத்தணும், சம்பளம் போடணும், ஒரு 1 லட்சம் 2 லட்சம், இவனை எப்படியாவது இந்த ஆர்டரை பிடிச்சு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி இந்த மாசத்தை நம்ம ஒப்பேத்திடுவோம். இப்படி எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? இந்த மாதிரி பிசினஸ் எத்தனை பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யுவர் ஆனஸ்டி. இதுதான் எல்லாரும் பிசினஸ் மேன் இப்படிதான் இருக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் நாட் அ பிசினஸ் மேன், இது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு. ஓகே, நீங்க கூலிக்கு வேலை பார்க்கீங்க. என்னைக்கு நீங்க மாசம் எனக்கு 2 லட்சம் 3 லட்சம் வந்தா போதும், நான் இப்படி மேனேஜ் பண்ணிடுவேன், எப்பெல்லாம் நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் நீங்க கூலிக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இப்ப சொல்லுங்க, எத்தனை பிசினஸ் மேன் நீங்க இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் மாசத்துக்கு நான் எவ்வளவு வாங்குவேன்னு யோசிக்காம, எனக்கு எங்க போகணும்னு தெரியும், இத்தனை வருஷத்துல போவேன்னு தெரியும், இவ்வளவு இது படிச்சா இந்த ஸ்கில் செட் முடிப்பேன்னு தெரியும், இவ்வளவு டீம் நான் டெவலப் பண்ணனா நான் என்னால் அந்த இடத்துக்கு போக முடியும், எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு?
once you should know the destination. எங்க போகணும்னு தெரிஞ்சாதான் நீங்க பாதையே டிசைட் பண்ண முடியும். எங்க போகணும், இன்னைக்கு நிறைய பேர் எங்க போகணும்னு தெரியாது. சில நாள் பணத்தை நோக்கி போயிட்டு இருப்பாங்க, ஃபேமிலியில் ஒரு கல்யாணம் வந்துடும், தென் அந்த இது அப்படி கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆயிரும், ஃபேமிலியை நோக்கி தென் போயிட்டு இருப்பாங்க, தென் இங்கே எல்லாம் கல்யாணம் எல்லாம் செட் ஆயிரும், தென் அதுக்கு பிறகு மறுபடி இப்படி 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 தன்னுடைய ஃபோக்கஸை மாற்றிட்டு இருக்கிறவங்க. ஹிஸ்ட்ரி சொல்லுது 1% ஆட்கள் மட்டும்தான் சக்ஸஸ் கொண்டுட்டு போக முடியும் அப்படின்னு. சக்ஸஸ் ஜேர்னியை வெறும் 1% ஆட்கள் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. ஸோ இப்படி இப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க சக்ஸஸை பார்க்க முடியுமா முடியாதா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள்? ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நீங்க உங்க டெஸ்டினேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க, எங்க போகணும். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்டினேஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு டெஸ்டினேஷன் காட்ட முடியாது. உங்க பிள்ளைகளுக்கு டெஸ்டினேஷன் இல்லாட்டி உங்க டீமுக்கு நீங்க எங்க போகணும்னு சொல்ல முடியாது. உங்க டீமுக்கு நீங்க ஒரு டெஸ்டினேஷன் காட்ட முடியலாட்டி உங்களுடைய துணைவி, அதாவது உங்களுடைய வைஃப், அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு டெஸ்டினேஷன் காட்ட முடியாது. ஸோ நீங்கள் அப்போ கூலிக்கு தான் வேலை பார்ப்பீங்க. கூலி, இந்த கூலிக்கு வேலை பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேலரிக்கு வேலை பார்க்கலாம். ரைட்? எஸ் ஆர் நோ? நான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான கோச், 100 கோடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. எனக்கு 2 நாள் முன்னால் சொன்னாங்க, டோன்ட் பிகம் எ ஹிட்லர் டு மீ, பிகாஸ் ஐ ஆக்சுவலி குவெஸ்டன் பீப்புள் அ லாட், பிகாஸ் ஐ ரியலி வாண்ட் பீப்புள் டு க்ரோ. நோ யோர் டெஸ்டினேஷன். ஸோ இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தெரியும், லைக் ஒரு சின்ன குழந்தை, குழந்தைய கூட்டி கொண்டு வச்சு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்ன வேணும், அவளுக்கு என்ன வேணுமோ தெரியும், அதை அடம் பிடிச்சி வாங்கவும் தெரியும் என்கிட்ட இருந்து. ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு தெரியும். ஏன் நம்மளால் ஒரு ஃபோக்கஸ் அதில் வைக்க முடியலை அப்படின்னா, பிகாஸ் நம்மளுக்கு நம்ம ஐடென்டிட்டி தெரியாது. எத்தனை பேர் திடீர்னு கோவப்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லாம கோவப்படும்? எத்தனை பேர் இங்க அப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே மீன்ஸ் அந்த இடத்துல கோபமே பட வேண்டாம், பட் ஆனா நம்ம கோபம் படுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்ம ஐடென்டிட்டி தெரியாது, அதனால நம்மளுக்கு நம்ம பிஹேவியர் தெரியாது, பிஹேவியருடைய கண்ட்ரோல் இல்லை. ஓகே, இப்போ பிஹேவியர் கண்ட்ரோல் இல்லாட்டி ஆக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? அதே கோபம் உள்ள டோன். நீங்க நினைப்பீங்க நான் ரொம்ப ஸ்மார்ட், நான் வீட்டில் சண்டை போடுவேன், வெளியில போய் அன்பா இருப்பேன்னு. அப்படி நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, பட் உங்க ஆக்ஷன் உங்க வார்த்தை மூலமா வெளியில வந்துடும். எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல கோபமா இருந்தீங்கன்னா அன்னைக்கு நாளே வேஸ்ட் ஆகும்? எத்தனை பேர் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? எல்லாருமே அப்படிதான். ஆக்சுவலி கோபமா இருந்தா அன்னைக்குள்ள நாள் மட்டும் இல்லை, அன்னைக்குள்ள 10 நாள், அந்த மாசம் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம. பிகாஸ் ஆஃப் யூ நாட் நோயிங் ஐடென்டிட்டி, யூ நாட் நோயிங் யோர் பிஹேவியர், யூ நாட் ஹேவிங் கண்ட்ரோல் ஓவர் யோர் பிஹேவியர், யூ நாட் நோயிங் யோர் ஆக்ஷன். உங்க ஆக்ஷனை தான் growth நிர்ணயம் பண்ணுது. வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கான இது உங்க கையில் இருக்குது. நீங்க உங்க ஐடென்டிட்டி, உங்க பிஹேவியர், உங்க ஆக்ஷன், இதை நீங்க மாத்தினீங்கனாலே நீங்க உங்க வாழ்க்கையில முன்னேறிடலாம். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, இந்த நாளும் ஐடென்டிட்டி, பிஹேவியர், ஆக்ஷன், growth, இது எல்லாருக்கும் இருக்கிறவங்க தான் கரெக்ட் பிசினஸ்மேன் நான் சொல்றேன். இது எல்லாருக்கும், யாருக்கு இந்த ரூம்ல இருக்கவங்க இந்த 4 இது யாருக்கு கண்ட்ரோல்ல இருக்குது? That's good. There's one man. But you have to be honest. That's good. He's another man. இந்த growth இருந்தாதான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரியும். ரிசல்ட் இருந்தாதான் ரைட் ஆக்ஷன் இருக்கும், growth இருக்கும். These are all interlinked. If you do not know your identity, you will have no control over your behavior. You will have no control over your action. எத்தனை பேர் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை தேவையில்லாத இடத்துல விட்டுருவோம், தென் அதை பற்றியும் யோசிப்போம்.
நம்ம பண்ணியிருக்க கூடாது, பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எத்தனை பேர் தேவையில்லாத பாடி லாங்குவேஜ் சில இடத்துல நம்மளை கண்ட்ரோலே இல்லாமல் நம்ம பண்ணிடுவோம். எத்தனை பேர்? நிறைய பேருக்கு தெரியும் நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு எம்ப்ளாயி நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருக்கான், ஆனாலும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபியர், நம்ம எதுவும் சொல்லி அவன் விட்டுட்டு போயிட்டானா, இன்னும் 4 பேரை இழுத்துட்டு போயிட்டானா, என்னுடைய இந்த மாளிகை உடைஞ்சு போயிட்டுனா, இந்த ஃபியர் எத்தனை பேருக்கு இருக்குது? So you all know that if this is what you think, you have to rethink then. அப்பனா நீங்க கூலிக்கு வேலை பார்க்கீங்க, then that is not a businessman, that's a self-employed. பணத்துக்கு மட்டுமே வேலை பார்க்கறதுக்கு எதுக்கு நாங்கள் சேவை பண்ணுவோம்? நாங்கள் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிப்போம், ராத்திரி ஃபுல்லாக தூங்காமல் புதுச்சேரிக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணி ஃபேமிலியை விட்டு. வாய் பிஸ்னஸ் இஸ் அ சேவை. நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்கு உண்டான நீங்கள் ஒரு குறிக்கோளோட நீங்கள் இருக்கீங்க. அப்போ ஏன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற மாட்டேங்கிங்க? யார் தன்னுடைய லைஃபை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேங்கிங்க? ஸோ ரைட் ஆக்ஷன் வந்து நிறைய பேர் எதையாவது ஒன்று பார்த்துட்டே இருப்பாங்க யூடியூப்ல. இதை ரிசர்ச் பண்ணி அதை படிங்க, இதை படிங்க, அதை படிங்க, இதை படிச்சு அதை படிச்சு. ஸோ ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா, இல்லாட்டி நம்ம ஃபேத் படி நடக்கணுமா? நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த ரெண்டுல எது ரைட் ஆக்ஷன்? நம்ம சில காரியங்களை பிடிச்சு வச்சிருக்கணுமா, இல்லாட்டி விட்டுறணுமா? யூனோ, பிடிச்சு வச்சிருக்கிறது விடுறது, இதுல எது ரைட் ஆக்ஷன்? இன்னும் சில கஸ்டமர்ஸை நீங்கள் இன்னும் தொடர்ச்சி விடாமுயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா, இல்லாட்டி விட்டுறணுமா? பிகாஸ் இன்னைக்கு கஸ்டமர்ஸையும் நம்ம அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ரைட் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நான் வந்து பர்சனாலிட்டி உங்களுடைய மைண்ட் செட்டை வந்து ட்ரேட்ஸ் மூலமாக, மீன்ஸ் லைக் உங்களுடைய கோபம், உங்களுடைய தன்மை, நீங்கள் யாருக்கு எவ்வளவு, நீங்கள் எப்படி அன்பாக இருக்கீங்க, நீங்கள் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய ட்ரேட்டை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து பர்சனாலிட்டி அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ரூமில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த லிங்க் வந்து நான் ஃப்ரீயில் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த டூலில் நீங்கள் அசஸ்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் பர்சனாலிட்டி தெரிய வரும். உங்களுடைய பேட்டர்ன், உங்களுடைய திங்கிங் பேட்டர்ன், நீங்கள் கோபக்காரங்களா, நீங்கள் சண்டை போடுறவங்களா, நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வரும். ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி தெரிய வரும். நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கனவுலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா? நிறைய பேர் கனவுலே கோட்டை கட்டி, கனவுல இமயமலையை தொட்டு, கனவுல பிரின்சஸ் பிரியங்கா சோப்ராவை பார்த்து என்னெல்லாமோ பண்ணிடுவாங்க கனவுல. ஸோ நீங்கள் அப்படி கனவுல வாழ்றீங்களா? நிறைய பேர் கனவுல போரே நடத்தி முடிச்சிருவாங்க. இவன் ஏன் இப்படி சொல்லிட்டான், அவனை அப்படி பண்ணிடுவேன், இப்படி பண்ணிடுவேன், இப்படி வாழ்ந்து காட்டிடுவேன், படையப்பா மாதிரி பெரிய மலையை தோண்டிடுவேன், இந்த மாதிரியும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க கனவுல. ஸோ நீங்கள் அப்படியாப்பட்டவங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஐடென்டிட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு லிங்க் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் குரூப்பில். ஜான், யூ கேன் புட் தட் லிங்க் ஆன் த குரூப். ஸோ யாருக்கு உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி தெரியணுமோ, தட்ஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நீங்கள் உங்களுடைய ஐடென்டிட்டியை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஐடென்டிட்டி, அதில் உங்களுடைய பிஹேவியர் தெரிய வரும். என்னுடைய முயற்சி வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கீங்கன்னா ஒரு 1% ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ் யுவர் க்ரோத் நீங்கள் போனீங்கன்னா அது ஐ வில் பி ரியலி வெரி ஹாப்பி. பிகாஸ் ஐ எம் பேஷனேட் அபவுட் கிரியேட்டிங் த க்ரோத். ஸோ நான் வந்து க்ரோத், எனக்கு வந்து க்ரோத்துங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனால க்ரோத் வந்து இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட மனுஷனுக்கு ஒரு வரம். ஒரு குழந்தை பிறந்த அன்னையில இருந்து வளர்ச்சிக்கு நேர்பாக போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ எப்பெல்லாம் நீங்கள் க்ரோத்துக்கு தடையாக போகிறீங்களோ அப்போல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை இழப்பீங்க. ஸோ உங்களுடைய க்ரோத்துக்கு தடையாக இருக்கிற உங்கள் ஐடென்டிட்டியை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். உங்கள் க்ரோத்துக்கு தடையாக இருக்கிற உங்களை பற்றி, உங்களுடைய பிஹேவியர் பேட்டர்னை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள்.
உலகத்தை பெறவு மாற்றுங்க, முதல்ல உங்களை மாற்றுங்க. ஸோ ஆஸ் அ கோச் நான் வந்து ஐ பிகம் அ ஹெல்பிங் ஹேண்ட், ஐ பிகம் அ எக்ஸ்ட்ரா பவர் டு யூ, ஸோ தட் உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் நல்லாயிருக்கும், ஸோ தட் உங்களுடைய பிஸ்னஸை நான் கீழே விழ மாட்டேன், ஸோ தட் உங்களுடைய நோக்கம் உங்களுடைய லட்சியத்திலிருந்து உங்களை நான் கீழே விட மாட்டேன், ஸோ தட் உங்களுடைய கனவுகளை உங்ககிட்ட கொண்டுட்டு வந்து சேருவேன். திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் பீன் டூயிங் வித் எவ்ரிபடி. ஸோ இதுக்காண்டி நான் வந்து அன்ஸ்டாப்பபிள் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னுடைய 3 months ப்ரோக்ராம். அண்ட் அன்ஸ்டாப்பபிள் யூத், இது நம்ம யூத் பசங்களுக்காண்டி கிரியேட் பண்ண அன்ஸ்டாப்பபிள் யூத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம். அண்ட் திஸ் இஸ் மணி இன்டெலிஜென்ஸ். இது நம்ம சித்திரைக்காண்டி டெவலப் ஆனது. பட் ஐ நெவர் நியூ தட் திஸ் வில் கிவ் மீ ஸோ மச் குட் ரிசல்ட். இப்போ நான் இதை வெளியிலையும் செல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் திஸ் இஸ் 7 steps டு பிஸ்னஸ் ஸ்டெப் அப். ஸோ இது உங்களுடைய பிஸ்னஸ் உடைய ஃபுல் ஒரு நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய பிஸ்னஸை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வார்த்தைகளாக இருக்கணும். உங்களுடைய ஆட்கள் பித்தி, உங்களுடைய அக்கௌண்டபிலிட்டி பார்ட்னர், உங்களுடைய சேல்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி, உங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி, உங்களுடைய கேஷ் தியரி, தென் உங்களுடைய சக்ஸஸ் ப்ளூ பிரிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட், இது வந்து நான் என்னுடைய பேஷன். அண்ட் எனக்கு வந்து த whomsoever I am associated with அவங்களுடைய லைஃப்பில் ரிசல்ட் கொண்டுட்டு வரணும். ஸோ அவங்க க்ரோத்தை பார்க்கணும். தட் இஸ் வாட் ஐ எம் பேஷனேட் அபவுட். ஸோ நான் அந்த லிங்க் வந்து ஜான் ஹேஸ் ஷேர்ட் யூ. இந்த புக் என்கிட்ட 5-6 காப்பீஸ் தான் இருக்குது. நான் அதை அங்கே கூட வைக்கல, பிகாஸ் ஐ ஹேட் ஒன்லி லிமிட்டட் காப்பி. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆல் கெட் இட் ஃப்ரம் மீ. புக்குக்கு லிங்க்கையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு நீங்கள் பர்சனாலிட்டி அசஸ்மெண்ட் பண்ண பிறகு இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியலை, ஏதாவது தெரியணும், உங்களை பற்றி இன்னும் தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் என் கூட 1-to-1 மீட்டிங் நீங்கள் பேசலாம். நான் ஜூம் மூலமாக நான் வந்து கோச்சிங் கொடுப்பேன். ஜூம் மூலமாக நான் உங்களை வந்து கன்சல்ட் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். திஸ் மை ப்ரோக்ராமை விட்டுட்டு நான் கேட்ட அந்த க்ரோத் பற்றி, ஐடென்டிட்டி, பிஹேவியர், இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். மேபி வி கேன் live do some transformation and some breakthroughs. If you have any questions, do let me know. Questions illa? Link adichite ellarku? Huh? Received. Okay. So yeah, Bernard. Okay, so basically it's a good question. I don't know why did you ask question. So நான் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு கோச்சாக தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் last year. They really saw my coaching and my experience in handling team and getting the work done nicely. So they offered me a CEO position this financial year. So I can give you the card actually. So I am also chief executive officer for one pharmaceutical API manufacturing company. அங்கே வந்து நான் வந்து சிஇஓவாகவும் இருக்கேன். பிகாஸ் தே ரியலி என்னுடைய கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிட்டு தே டென்ட் வாண்டட் டு லீவ் மீ பிகாஸ் தே சா த ரிசல்ட் அண்ட் தே சா த ஹாப்பினஸ் இன் பீப்புள். ஸோ தே ஆக்சுவலி கெப்ட் மீ. ஸோ திஸ் இஸ் இனஃப் பர்னட். யா யா of course I have faced this problem. This is not a problem. யாரெல்லாம் இங்க இருக்கவங்க ஜோஷியம் பார்ப்பீங்க? ஓகே. நியூஸ் பேப்பரில் ஒன்று எழுதுவாங்க ஆஸ்ட்ராலஜி, யாரெல்லாம் பார்ப்பீங்க அது? ஓகே. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நாள் நல்லா இல்லை அப்படின்னு தெரியாது. தெரியுமா தெரியாதா? தெரியும் ஓரளவு, ரைட்? யாருன்னா ஜோஷியம் வந்து அவங்களுக்கு ஜாதகத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த வருஷம் நல்லா இருக்காது, இந்த வருஷம் நல்லா இருக்கும். நீங்கள் ஜோஷியம் நம்பி இருந்தீங்கன்னா 99% ஆட்கள் மாதிரி இருப்பீங்க. 1% growth இருக்கிறவங்க அந்த ஜோஷியம் நம்புங்க.
பட் நான் என்னால் எப்படி இதை மாற்ற முடியும்னு பாருங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இனிமே. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு கீ வந்துட்டு ப்ராப்ளம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிட்டு ஜோஷியம் நம்புறவங்களுக்கு இனிமே இதை எப்படி நான் மாற்ற, அதை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் அந்த 1% சக்ஸஸ் கேட்டகரிக்கு வந்துடுவீங்க. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் 99% இருக்கிற நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கேட்டகரியில் இருக்கிறது பெட்டரா, இல்லாட்டி இந்த 1% சக்ஸஸ்ஃபுல் கேட்டகரியில் வர்றது பெட்டரா? 1%. என்னுடைய ஒரு கிளைண்ட் ஹி வாஸ் வெரி மச் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ். அவங்களுக்கு வந்து ஜோஷியத்தில் 7 years இனிமே வந்து லைஃபும் ரிலேஷன்ஷிப்பும் பிஸ்னஸும் டீமும் நல்லா இருக்காது. பிகாஸ் 7 years ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டி ஹி ஹஸ் ஆல்ரெடி சீன். ஸோ இனிமேல் 7 years நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோஷியம் தெரிஞ்சிருந்தது. ஸோ ஹி வாஸ் வெரி அன்ஹாப்பி பிகாஸ் 7 வருஷம் நான் வந்து ஒரு இவ்வளோ பெரிய 30 crore டர்ன் ஓவர் பிஸ்னஸ் 3 கோடியிலிருந்து 30 கோடிக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க. இனிமேல் எல்லாம் உடையிறதை என்னால் எப்படி பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட ஜோஷியம் இப்படி எனக்கு இருக்குது என்னுடைய நாள் எல்லாம். ஸோ என் கூட வந்து கோச்சிங் இட் வாஸ் a 3-month program. In 1 month itself immediately he changed his thinking pattern and today he is doing great. He is working to create a legacy, right? So ஜோஷியம் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது. Just see how you can get over of all those things, how you can get over of what is written about you, how you can make it as a success journey, right? Be that 1% of growth, don't go in that 99%, right? Any more questions? I am here to solve all your questions because you people, I mean Chithirai community, that is a business class people. This is not a self-employed people. If anybody is calling yourself as I am a self-employed, change. You are a businessman. So can we all stand up and say, I am a businessman? Can we all stand up and say? Stand up and say. One minute. So today we are going to take an oath that you are shifting from self-employed to businessman. How many with me? I want everybody to be with me. So you are no more a self-employed and you are a businessman. Okay? Fine. So we're going to say that I am not self-employed and I am a businessman. Tamil enna solveenga self-employed? சுய தொழில். நான் சுய தொழில் இல்லை, நான் ஒரு ஓகே ஃபைன். தமிழில் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் கொஞ்சம் தமிழில் சொல்லிடுங்க. பட் ஐ ஆம் நாட் அ பிஸ்னஸ் மேன் இஸ் அ ஷிஃப்ட் டுடே யூ ஆல் ஆர் கோயிங் டு கெட். That you all are not a self-employed and you are a businessman. Okay? 1, 2, 3. I am not a self-employed and I am a businessman. Right? So clap for your mind shift. Yeah, I am happy. If you have any more questions related to that link, related to your personality, please feel free to contact me. Is that okay? Fine. Thank you. Sorry? Yeah, I am there on the group. Yeah, thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போது ராஞ்சலின் மேடம் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஒரு செஷன் இருக்குது, கன்க்ளூடிங் செஷன். அரௌண்ட் 6:45க்கு நம்ம டூரிசம் மினிஸ்டர் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸில் 2-3 ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக பாண்டிச்சேரி சென்ட்ரிக்கா, அதாவது டூரிசம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் பாண்டிச்சேரி, அதை பற்றி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது.
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டூயிங் பிஸ்னஸ் இன் யூஎஸ் இண்டோ யூஎஸ் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி ஆங்கிளில் these two presentations are there. அப்புறம் some award ceremony. With that our overall the event will be concluded. பட் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து மேபி இந்த டைம் பிரேக்கை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மேலே இருக்கிற ஸ்டால்ஸ் 1-to-1 யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டால்ஸ் வந்து லைவில் இருக்குது, அங்கே ப்ராப்பராக நீங்கள் இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா மேபி யூ கேன் கெட் சம் கனெக்ட்ஸ். அப்புறம் 1-to-1 உங்கே இருக்கிற மெம்பர்ஸ் வெளியில் இந்த குரூப்பில் இருக்காங்க, ஸோ யாராவது இன்வைட் பண்ணி கூட நீங்கள் 1-to-1 யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அரௌண்ட் 1 hour we have a gap. 1 ஹவருக்கு அப்புறம் நம்ம ஷார்ப்பாக வந்து ஒரு 6:45க்கெலாம் எல்லோரும் கொஞ்சம் அசம்பிள் ஆனோன்னா வில் ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் செஷன். நன்றி.
துபாயில் ஆர்கனைஸ் பண்ண வருவீங்களா? ஓகே, கிரேட். தட்ஸ் வாட் வி வாண்ட். பிகாஸ் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கே துபாயில் தான் ஆரம்பிச்சது. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள்லாம் இங்கே பாண்டிச்சேரியிலேருந்து துபாய் ட்ராவல் பண்ணி, ஐ திங்க் ஓல்டு மெம்பருக்கு தெரியும், சித்திரையோட ஓல்டு மெம்பருக்கு, நாங்களாம் ஒரு 5 இயர்ஸ் முன்னாடியே நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு we establish our connects over there அங்கே துபாயில். I think very soon we will have we all together going to travel to Dubai. Thank you very much, sir. Sir, good evening. உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. சார், என்னோட நேம் வந்து குபேரன். சாய் என்டர்பிரைசஸ் ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கோம். பயோ கம்போஸ்டபிள் பேக்ஸ். சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கோம் நாங்கள். எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க? பெருங்குளத்தூர், சென்னை. சூப்பர் சார். எப்படி இன்னைக்கு மீட்டிங் எப்படி இருந்தது? நிறைய புது மெம்பர்ஸை மீட் பண்ண முடிஞ்சது. என்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு நிறைய பேர் சர்ச் இருந்தது, கொடுக்க முடிஞ்சது. ஒரு நல்ல இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தது. சூப்பர் சார். அதாவது நிறைய பேருக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் தேவைப்படும், ஆனா எங்க வாங்குறதுன்னு தெரியாது, நம்பிக்கையான இடத்துல வாங்கணுங்கிறது தெரியாது. டெஃபினட்டா இந்த மீட்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கனெக்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கும், நம்பிக்கையான கனெக்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் நம்புறோம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார், கமிங் ஆல் தி வே ஃப்ரம். மேடம், குட் ஈவினிங் மேடம். வணக்கம். உங்களை ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. என் பேர் சங்கீதா. E4 கூலிங் சொல்யூஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் நடத்திட்டு இருக்கேன். சென்னை வலசரவாக்கம்லேருந்து வரேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே சித்திரைக்கு வருது. ரொம்ப அழகான ஒரு ஐடியாவாக இருக்குது. எல்லா பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸும் சந்திச்சு அவங்களோட பிஸ்னஸை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய கனெக்ட்ஸ் ஷேர் ஆகிருக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தி வண்டர்ஃபுல் பிஸ்னஸ் ஷிஃப்டிங் மேடம் கன்வெர்ட் ஆகுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கா? கட்டாயம். நிறைய ஓனர்ஸை சந்திச்சிருக்கோம், நிறைய பிஸ்னஸ் பேசியிருக்கோம். தேடல் இருந்ததெல்லாம் வந்து இங்கே பூர்த்தி ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. ரொம்ப நன்றி. அருமையான வார்த்தைகள். தேடல், அதுக்கான வாய்ப்புகள். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ வெரி மச். பிகாஸ் ஆஃப்டர் செகண்ட் கோவிட்டுக்கு அப்புறம் 2 இயர்ஸ் ஆஃப் நம்மளோட பிஸ்னஸ் மறுபடியும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது இது மாதிரி ஒரு மீட்டிங், ஒரு நெட்வொர்க் நடக்கும்போது வில் எக்ஸ்சேஞ்ச் லாட் ஆஃப் நம்மளோட ஐடியாஸ். நிறைய நமக்கு தகுந்த பிஸ்னஸ் பீப்புள் கிடைப்பாங்க. சார், குட் ஈவினிங் சார். உங்கள் பேர், உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க சார். நான் தான் வினோத், சிசிடிவி பட்டி. எங்கள்கிட்ட இருந்து யாரும் ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. ஓகே, இன்னைக்கு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருந்தோம். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக என்னென்னா ரொம்ப ப்ரொஆக்டிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த 3-4 வீடியோ சொல்லியிருந்தேன். பட் இன்ஃபேக்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பீப்புள் இன்ஃபேக்ட் ரெகக்னைஸ் பண்ணோம். ஃபெசிலிட்டிஸ் நல்லா கொடுத்துருக்கு சித்திரை. ஸோ தேங்க்ஸ் டு சித்திரை அண்ட் தேங்க்ஸ் டு பாண்டிச்சேரி. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ஃபோரம் வேர் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபோரம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் உங்கள் ரீஜன் இருக்கும், ஆர் வித்தின் இந்தியா இருக்கும், ஆர் வித்தின் த சிட்டி இருக்கும். பட் இந்த சித்திரைங்கிற ஃபோரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை கனெக்ட் வந்து அக்ராஸ் த வேர்ல்டு கனெக்ட் பண்ணுறது. தெர் ஆர் மெம்பர்ஸ் சின்ஸ் இட்ஸ் லாட் டைமில் இந்த ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணனால நிறைய பேர் ட்ராவல் பண்ண முடியல. எங்களோட மெம்பர்ஸ், சித்திரை மெம்பர்ஸு, வெரி வெரி known person, Mr. Tamil. He come all the way from Salem. Introduce பண்ணுங்க தமிழ். வணக்கம், என் பேர் தமிழ். சேலம்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஆல்ரெடி ராம்குமார் என்னோட ஸ்கூல்மேட். இது ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. எனக்கு பிஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். இங்கே நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து கிரிப்டோ கரன்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெல்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ அதை பற்றி இன்னைக்கு மதியானம் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று கொடுத்துச்சு. நிறைய எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் நிறைய கிடைச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக்குவேன். எனக்கு விவேகானந்தன் சார் அவர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவர் சொல்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க சார். சார், அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் விவேகானந்தன். ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷன் பை அட்வொகேட். பட் ஆக்சுவலாக கிரிப்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் கடந்த 2 இயர்ஸ் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன். உண்மையாலுமே இந்த சித்திரைகளுடைய சங்கமம் வந்து சந்திப்பாக இல்லாமல் ஆக்கப்பூர்வமாக இருந்ததை நான் இங்கே பார்த்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு சம்மிட்டை நான் அட்டன் பண்ணுறேன். ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவ். எனக்கு ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷன் வேறு இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் எனர்ஜி நியூ என்டர்பிரினர்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய மோட்டிவேஷன், சில பேர் மேடையில் பேசினா அந்த மேடம்லாம் பேசினா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ வாழ்க்கை லைஃப் இஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ். அந்த லேர்னிங் இன்னைக்கு மேடம் பேச சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த லைஃப் இஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ். அந்த எங்கே வேணால் கற்றுக்கணும். வாழ்க்கை நிறைய கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கு. அந்த கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு தளமாக களமாக இது இருந்துங்கிறது மாற்று கருத்து கிடையாது. அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண அத்தனை ஆர்கனைசேஷன் எங்களோட மனப்பூர்வமான நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள். எங்கள் துறை கிரிப்டோ கரன்சி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான துறை. முடிந்தால் நாங்கள் உங்களை எல்லாரும் உங்களோட ஃபோன் நம்பர்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது, நாங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். பட் நாங்கள் ஆக்சுவலி அது எங்களுடைய ப்ராஃபிட்டுக்காக நாங்கள் பேசுகிறேன். வி வில் ஷேர் அவர் நாலேஜ். நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த துறையை புரிஞ்சுக்கங்க. இதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவங்க அனைவருக்கும், எஸ்பெஷலி மிஸ்டர் ராமுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. மிக்க நன்றி சார், மிக்க நன்றி. டெஃபினட்டாக பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அக்ரிகல்ச்சரை மட்டும் பற்றி பேசுறது கிடையாது, ஆர் ஐடி ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் பேசுறது கிடையாது. இப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியிலேருந்து லேட்டஸ்ட்
பிஸ்னஸ் வரலும் நம்ம வந்து சித்திரையில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அகெயின். சார் குட் ஈவினிங். உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைங்க. Hi sir, good evening. I am Velu, representing VLands Group. I am a chairman to the company. Our company is started in Singapore, extended into India, having office in Pondicherry and Coimbatore. We are into engineering service, various engineering. We are into mechanical field and electrical and instrumentations and civil and mechanical. So this is the first time I am attending. Through Mr. Rajesh sir introduced me. He is our accountant, auditor. So he told that better you attend this function. So even I am since 2010 I am in Pondicherry. I never mix up this culture because I frequently traveler. So feel very good. Have a good business connect here, meeting people. Happy to meet. Hope so. I will attend hereby. Definitely, sir. Even Definitely, sir. I registered yesterday only. I registered in Chithirai as a member. So good to inform you that. Thank you for all organizers. Thank you, sir. பட் இந்த சித்திரை இந்த ஒரு ஃபோரம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்டகிரேஷன்ஸ், நிறைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட நிறைய பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரை மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ப்ராபலி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல பார்ட்னர், உங்களுக்கு பிடிச்ச நல்ல பார்ட்னர் இந்த குரூப்ல இருந்திருந்தால் இன்னும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் உங்க பார்ட்னரோட வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். எஸ் சார். வெரி குட் ஈவினிங். என்னோட பெயர் அபண்டன்ஸ் அன்பழகன். நான் ஒரு ஃப்ரான்சைசி கன்சல்டண்டாக இருக்கேன். ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் அப்படின்றது வந்து நம்மள மாதிரி தொழில் முனைவோர்கிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. அதனுடைய முதுகெலும்பே வந்து நம்மள மாதிரி தொழில் முனைவோர்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் எல்லாருமே பார்க்கும்போது ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா நிறைய ஒரு எதிர்பார்ப்போட இங்க இருக்கிறோம். அடுத்து நம்மளுடைய இந்தியாவையோ தமிழ்நாட்டையோ பாண்டிச்சேரியோ அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம். நிறைய என்டர்பிரனர்ஸை இங்க ஃபுல் எனர்ஜியோட நம்ம பார்க்க முடியுது. ஒருத்தரோட ஒருத்தர், அதாவது ஒரு தனி மனிதன் வந்து தன்னோட வாழ்க்கையோட முன்னேற்றத்துக்காக பாடுபடுறான். ஆனா அதே தனி தொழில் முனைவர் வந்து தன்னை சார்ந்த சமூகத்துக்காக முன்னேறணுன்றதுக்காக பாடுபடுறான். ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய 5-10 எம்ப்ளாயரோட ஃபேமிலியுமே நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இங்க இருக்குது. அப்போ மிகப்பெரிய தேடுதலோட மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அடையணுன்றதுக்காக நம்ம இங்க வந்திருக்கிறதுனால இந்த தளத்தை அமைத்து கொடுத்த சித்திரைக்கும் விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும் என்னோட முதற்கண் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்க எவ்வளோ நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்க வந்திருக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை, எவ்வளோ இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போக போறோன்றது தான் நமக்கு முக்கியம். கடல் அளவு இருக்குது, யாருக்கு எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே நம்மளோட கையில தான் இருக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். மிக்க நன்றி சார். கரெக்டான வார்த்தைகள் சொன்னீங்க, அதுதான் முக்கியம். ஏன்னா இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் மீட்டிங் வந்து இதுதான், சார் சொன்னதுதான், இது வேற ஒன்றும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் அவர் நம்மளோட ஒரு வெரி சேலம் ட்ரெடிஷனல் மை ஓல்டு ancient traditional foods I export. மிக்க நன்றி. உலகத்துக்கு போறாம என்னுடைய தாய் தமிழ் ஆதி தமிழன் என்னுடைய தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய உலகம் பூரா அறிவிக்கணும்னு என்னோட கனவுல நான் போயிட்டு இருக்கிறேன். அதான் நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். அதாவது இந்த ஃபோரம் அகைன் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் சித்திரை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, இருக்காரு தெரியல. ஃபைன். அதாவது விளைவிப்பவன் தமிழன், யூஸ் பண்றவன் தமிழன். இன்பிட்வீன் எந்தெந்த ஊருக்கு போயிட்டு வரும் தெரியுங்களா? ட்ரேடிங்ல எத்தனை கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு வரும் தெரியுங்களா? இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த சித்திரைங்கிற ஃபோரமே வந்தது. ஃப்ரம் தமிழ் பீப்புள்ல இருந்து தமிழ் பீப்புளுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரே மோட்டிவ்ல தான் இந்த ஃபோரம் ஆரம்பிச்சது. அதுக்கான கரெக்டான பேஸை வந்து அநேகமா வந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல கரெக்டா சொல்லியிருக்காரு. கனடால நம்ம தமிழ் சங்கம் மூலியமா வந்து கேட்டதுக்கு எல்லாமே நார்த் இந்தியன் தான் டாமினேட் பண்ணுறாங்க நம்மளோட பொருள் பூரா. வேற தமிழ் பீப்புள் ஃபார்மர்ஸ்னு கேட்டு தமிழ் ட்ரெடிஷ்னல் ஒரு வந்து ஒரு அல்ல பிக் ஷாட்லாம் சேர்ந்து ஒரு இது பண்ணாங்க. என்ன சிங்கப்பூர்ல ஒரு ட்ரேட் ஃபேர் அதில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழர் ஒன்லி அவனா நார்த் இந்தியன்ல இதுக்கு வந்து கேட்டோம். இதை வந்து ஃப்ரீயாக வந்து செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அங்கே இருக்கிற தமிழர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வேர்ல்டு தமிழ் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி போட்டு நம்மள வந்து ஃபார்மர்ஸ்ல 300 ஃபார்மர்ஸ் எடுத்தாங்க. அதில் நம்மளாம் அந்த லிங்க்ல இருக்கிறோம். ஆனால் கொரோனா வந்து இது பண்ணால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நார்த் இந்தியன் பூரா நம்ம பொருள் பூரா அங்கே சப்ளை பண்ண. கனடாவில் வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டிக்கர்லாம் ஓட்டுறதில்ல, அவ சொல்ற ரேட்டு தான். இன்னைக்கு மிளகு பார்த்தீங்கன்னா 4000 ரூபா, ஏலக்காய் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ரூபா.
ஆனால் நம்ம ஊரில் இன்னைக்கு மிளகு 650 ரூபா, ஏலக்காய் கரெக்டான வார்த்தை சொன்னீங்க சார். அதாவது நம்ம வந்து என்னன்னா அங்கே போய் நான் பண்ணலான்ட்டு, நான் விவசாயி தான், நான் படிச்சதெல்லாம் நல்லா இங்கிலீஷ் மீடியம் தான், ஹோலிகே ஸ்கூல் தான் சேலத்தில். இருந்தாலும் ஏன் நம்ம பெரியவர்கள் சொன்ன அந்த இது விவசாயம் இன்னும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். பண்ணிட்டு மிக்க நன்றி. அதாவது 100 ரூபாய்க்கு விளைவிக்கிற ஒரு பொருள் வந்து ஃபாரினுக்கு போகும்போது அது 1000 ரூபா ஆகுது. நமக்கு 100 ரூபாய் கிடைக்க மாட்டேங்குது, நம்ம கஷ்டப்படுறோம். ஆனா அங்க போகும்போது 1000 ரூபா போகுது. சார் குட் ஈவினிங். போன்ல பிஸியா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, உங்க பேரை உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பெயர் கார்த்திகேயன். என்னோட நிறுவனத்தின் பெயர் சென்னை எக்ஸ்போ பிரிண்ட்ஸ். ஸோ நாங்கள் இந்த மாதிரி பாக்ஸஸ்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ சித்திரையில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்திருக்கு. விஸ்வா மூலமாக யூஎஸ்க்கு ஆர்டர், ஜெயபகுமார் சார் மூலமாக துபாயிலேருந்து பிரிண்டிங் ஆர்டர்ஸ்லாம் கிடைக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். மேடம் குட் ஈவினிங் மேடம். ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க உங்களை பற்றி. நான் சித்திரையில் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸாக வந்து மகளிர் மன்றம்ன்ற குரூப்பில் இருக்கேன். டியூரிங் த கோவிட் சீசனில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து எந்த பிஸ்னஸும் இல்லை. ஆக்சுவலி நம்ம எதுவும் பண்ண முடியல, இயங்காமல் இருந்தோம். டியூரிங் தட் டைம் ஆல்சோ ஐ டிட் பிஸ்னஸ் த்ரூ சித்திரை. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இன்சூரன்ஸ் செக்டாரில் இருக்கேன். ஐ சப்போர்ட்டட் மோஸ்ட் ஆஃப் த என்ஆர்ஐ கஸ்டமர்ஸ், என்ஆர்ஐ சித்திரை மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ப்ளஸ் டேர்ம் பிளான் அந்த மாதிரி நிறைய போட்டு கொடுத்தேன். இட்ஸ் ரியலி எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது. எனக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஐ வில் கோ த்ரூ நிறைய இன்னும் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவேன்ற எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. ஐ தேங்க் சித்திரை அண்ட் ஜெபகுமார் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம். பிகாஸ் இந்த ஃபோரம் வந்து ஜஸ்ட் 5 years old. இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா மினிட்ஸ். தேங்க்யூ. Before that, I request Viswa sir to present their. Thank you sir. இது ஆன் பண்ணீங்களா? ஹலோ செக் கொடுங்க சார். ஏதோ ஒன்று கொடுங்க. செக் ஹலோ செக். வணக்கம். அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவர் பற்றின ஒரு சின்ன அறிமுகம். அவர் மேடை ஏறின உடனே இவ்வளோ கைத்தட்டல் வர்றதே ஒரு இறங்கிட்டீங்களா? சரி. பாடத்தை வச்சு அவர் இங்கே அதை அவரோட ஒரு பெரும் கனவா இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ விஸ்வா, ஓவர் டு யூ. தேங்க்யூ சார். இது ஹலோ செக் கேக்குதா சார்? தேங்க்யூ. கொடுங்க சார். குவியம் யோகானந்தம் ஃப்ரம். காலையிலேருந்து 4 பேர்ல கூப்பிட்டாங்க. என் பேர் யோகானந்தன் இல்ல, யோகேந்திரன். நான் சித்திரையில வந்து மீட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். இவரை பத்தி சொல்லி ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்களாம் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு யூஎஸ்ல இப்பெல்லாம் பண்றோன்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 times மீட் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன், சென்னையிலையும் திருச்சியிலையும். ஆனா இந்த செஷனை கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுங்க. இவரோட தனியா பேசாதவங்க. உங்க பிசினஸ் யூஎஸ்ல இவருக்கு அவ்வளவு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு விஷயம் எங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்திருக்காரு ஏற்கனவே. அவர் போடுற ரோட் மேப், அப்புறம் அவருக்கு இருக்கிற கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி யூஎஸ்ல இந்தியாவிலும் இப்படி பறந்து வந்து மெயின்டைன் பண்றன்றது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்திருக்கு. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அவர்ஸ் போட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ராப்பரா கலக்குங்க தர. தேங்க்யூ. கிட்டத்தட்ட மேட்டிட்டு போறாங்க. ஒழுங்கா பேசுங்க. தேங்க்யூ யோகா. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த யூஎஸ் போயிட்டு வந்தவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஎஸ் ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. யூஎஸ் மட்டும் இல்லை, துபாய் ஃபாரின் போனவங்கனாலே ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. ஃபாரின்னா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த கதையை கேட்டு புளிச்சு போச்சு இல்லை. கிட்டத்தட்ட துபாயில் அப்படியே ரோட்ல அப்படியே பலன்னு இருக்குமா, அப்படியே வடிவல் சொல்ற மாதிரி ஒரு பல சோத்தை அப்படியே கொட்டி அப்படியே சாப்பிடலாமா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஜோக்கா இருந்தாலும் ரியாலிட்டி என்னன்னா, இங்கிருந்து வேலைக்காகவோ டூரிசம்காகவோ ஒரு கண்ட்ரி போற எல்லாருக்குமே ஒரு ஆதங்கம் ஒன்று இருக்கும். ஆதங்கம்னு சொல்லலாம், கோவம்னு சொல்லலாம், வருத்தம், துக்கம், தொண்டை அடைக்கும். நம்ம ஊர் ஏன் இப்படி இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் என்னோட லைஃப் டைம்ல நான் ஆண்டர்பிரனர் இருந்ததுனால whenever I go see another country, சிங்கப்பூர், மலேசியா,
யூஎஸ், கனடா இதெல்லாம் போய் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பெரிய வருத்தம்னு சொல்றதை விட ஒரு பெரிய ஒரு ஆதங்கம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தட் ஒய் நம்ம ஆண்டர்பிரனர்ஸ்னால இது பண்ண முடியலன்றதை விட ஏன் நடக்கல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தோணி இருக்கு. பட் ஒவ்வொரு வயசுக்கும் ஒரு மெச்சூரிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ஏஜ்லயும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு மெச்சூரிட்டி கிடைக்கும். அந்த மெச்சூரிட்டியில லாஸ்ட் 7 years, 7.5 years, மோர் தென் 7.5 years, 8 years ப்ரிசைஸா சொல்லணும்னா யூஎஸ்ல இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நாட் இன் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லாஸ் வேகஸ் எப்படி இருக்கும், நியூயார்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இல்லை. என்னோட லைஃப் டைம்ல யூஎஸ்ல அதிகமா நான் பார்த்த லொகேஷன்ஸ் வந்து டூரிசம் ஸ்பாட்ஸ் கிடையாது. மோர் ஸ்டோர்ஸ், மோர் பிசினஸ் கான்ஃபரன்சஸ், மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு செல், மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ஐடென்டிஃபை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் எனக்கு பிடித்த விஷயமாகவும் இருந்தது. ஸோ ஒரு 20 வருஷமா ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்ததுனால நம்மளால ஒரு விஷயத்தை ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். இவ்வளவுதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஸ்டேஜ்லேயே நின்று பழகிட்டோம். அது கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குது இந்த விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ லிட்டரலாக காலையில் நீங்கள் இந்த பிச் ஃபெஸ்ட் பார்க்கும்போது பார்த்துருப்பீங்க. எம்வி சுப்பிரமணியம் சொல்லிட்டு நல்ல கேள்வியெல்லாம் நிறைய கேட்டுட்டு இருந்தார்ல. அவர் கேட்பார், ஒரு ஒன் லைன் உங்க எல்லாருக்குமே புரியும்னு நினைக்கிறேன். செயல்பட வைக்கிறது, இதுதான் ஒன் லைனர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி டூ. Since we have been in US, so I wanted to tell you in the entire perspective is to tell you how do you sell your product in US. இங்கிலீஷ் தமிழ் கலந்து தான் வருங்க, அப்பதான் கொஞ்சம் இயல்பா இருக்கும். சுத்த தமிழ்ல பேசினா கொஞ்சம் எனக்கே பயமா இருக்கும். ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னா சித்திரைக்கு எதிராக பேசுறேன்னு சொல்லி சார்லாம் கூட கோச்சுக்குவாரு. செல்லிங் இது நம்மளோட டாபிக்குங்க. கேமராமேன் ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க, அப்படி நடந்து பேசுனா தூக்கம் வராமல் இருக்கும். ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரைனிங்ல இருந்ததுனால we walk into any hall with an objective. We don't have a syllabus, we have an objective, ஒரு plan. I would like to talk about the US, the largest market. இந்த பிரசன்டேஷனை ரிப்பீட்டாக அட்டன் பண்ணுறவங்களாம் கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. சத்யன் சார், பிரேமலதா மேடம், பரவாயில்ல சார், ரொம்ப சந்தோஷம். கம்மி பேர் தான் இருக்கிறாங்க, லாஸ்ட்லேருந்து கை தூக்குறாரு, சந்தோஷம். சேல்ஸ் சேனல், ஒரு ப்ராடக்டை என்ன மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டில் விற்கலாம், எப்படிலாம் விற்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயம். வாய் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், தமிழில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, இவர் யூஎஸ் போயிட்டாலும் அதனால சொல்கிறாரு. கனடா போய் தான் கனடா பற்றி பேச முடியாது. வாட் ஐ ஹவ் சீன், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. கசின்லாம் இருக்கிறாரு ராஜபாளையத்தில், அவர்லாம் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. வருஷத்துக்கு 120 crores ஒன்லி டெக்ஸ்டைல் மட்டும் பண்ணுறாரு. கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் ஒரு ஃபுட் கம்பெனி இருக்காங்க. அவங்க வருஷத்துக்கு 240 கண்டெய்னர் ஃபுட்டு மட்டும் அனுப்புகிறாங்க. கொண்டக்கடலை, அரிசி, இந்த மாதிரி 220 கண்டெய்னர் நார்மலாக அனுப்புகிறாங்க. கோவிட் டைமில் நிறைய டிமாண்ட் இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஐ வாண்ட் டு சே. வாய் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், மார்க்கெட் சைஸ் அந்த மாதிரி. வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஒன் ப்ரைட். இல்லை, ஒரு காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி ஃபாரினுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி அப்படின்னாலே ஒரு ப்ரைடு, ஒரு பெரிய பெருமை இருக்கும். பட் அதை தாண்டி யூஎஸ் கம்பெனியாக இருக்கிறத பற்றிய ஒரு விஷயத்தை வந்து we are going to compare. நியூ யூஎஸ் கவர்மெண்ட் சார் வந்து பழசாயிடுச்சு அப்படின்னா, இந்த ஸ்லைட் போடும்போது அந்த கவர்மெண்ட் மாறி இருந்தது. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் a நியூ கவர்மெண்ட். வாட்ஸ் தி பெனிஃபிட், வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? we always wanted to do something after we talk. ஏன்னா நம்ம பேசுனதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும்ல. ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்றத பற்றி பேசலாம். இந்த பிளான் ஓகே தானுங்களே? ஃபேர் எனஃப். டிஸ்க்ளைமர், இதில் யூஸ் பண்ணிருக்க டேட்டா எல்லாமே கூடுமான மட்டும் அக்யூரேட்டாக இருக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த கோவிட்க்கு அப்புறம் சில டேட்டாஸ் மைட் சேஞ்ச், பட் அதர்வைஸ் வி ட்ரைட் அவர் பெஸ்ட் டு பிரிங் த இன்ஃபர்மேஷன். வெல்கம் டு தி யூஎஸ், லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி இன் த வேர்ல்ட். ஒரு நாட்டை பற்றி என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர் ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ஜென்ரல் நாலேஜ்க்கு. பட் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் பர்சன், as a person who want to expand your business into another country, what are the things that we need to know? Geography. சின்ன வயசுல அந்த மேப் வச்சு பார்ப்போம், அதான் அந்த ஜியோகிராஃபி தான் சொல்றேன். US is a very large continent. As a country also it's very large. நார்த் அமெரிக்கால யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இஸ் 50 states பார்க்கறத விட நீங்க ஒரு 50 கண்ட்ரி இருக்கிறதா நினைச்சீங்க. ஒரு 50 கண்ட்ரி சேர்ந்து ஒரு கண்ட்ரியா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? Because that kind of a size it is. The reason is அந்த சைஸுக்காக தான்
நான் சொல்ற இந்த விஷயங்கள்லாம். ஈஸிலி யூ கேன் டூ பிஸ்னஸ். ஈஸிலின்னா நான் சொல்றது ஈஸியா இல்லை, ஈஸிலி தேன் வாட் வி டூ இன் இந்தியா. நீங்க இந்தியாவில் போடுற எஃபர்ட்டை நீங்க யூஎஸ்ல போட முடிஞ்சதுன்னா அதை விட பெனிஃபிஷியல் வேற எதுவுமே கிடையாது. ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜ் மார்க்கெட்டை நீங்க இந்த உலகத்தில் எங்க தேடினாலும் கிடைக்காது. இது விட்டு அடுத்தது டெஸ்லா ராக்கெட்ல ஏறி மார்ஸ் ஏர்ஸ் போய் ஏதாவது புதுசாக ஒரு மார்க்கெட்டை கண்டுபிடிச்சா தான் உண்டு, பெரிய கான்டினென்ட் கண்ட்ரியை கண்டுபிடிச்சா உண்டு. பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இந்தியாலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு லார்ஜஸ்ட் மார்க்கெட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ். ஸோ ப்ளீஸ் கெட் டு நோ அபவுட் ஜியாகிரபி ஆஃப் அமெரிக்கா. நியூயார்க் எங்க இருக்கு, பாஸ்டன் எங்க இருக்கு, கலிஃபோர்னியா எங்க இருக்கு அப்படின்ற அந்த ஒரு பேசிக் ஜெனரல் நாலேஜ் இஸ் வாட் வி நீட் டு நோ. நம்பர் 2, people. You got to understand there is no one called American. அந்த நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் சொல்லுவாங்க, செவ்விந்தியர்கள், அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் தான் ஒரிஜினல் அமெரிக்கன்ஸ். இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்தியன் அமெரிக்கன், ஏசியன் அமெரிக்கன், சைனீஸ் அமெரிக்கன். இந்த யூரோப்பியன் அமெரிக்கன் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, காரணம் அதான் அரசியல். ஸோ தே நெவர் கால் themselves as European American. ஏன்னா அவங்க தான் நிறைய டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தே வில் நெவர் கால் as European American. They always call other countries Japanese American. எல்லாமே சொல்லுவாங்க, இந்த யூரோப்பியன் அமெரிக்கன் மட்டும் சொல்லவே மாட்டாங்க. ஸோ பீப்புள் அவங்கள அதை பத்தி கொஞ்சம் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். தட்ஸ் த ரீசன் why should we know about people அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா that is how it works. Sir, any good news, sir? Okay, thank you, sir. Thank you, sir. So the people அப்படின்றதா நம்மளோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ். நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை whether we are selling directly or indirectly, the end of the day the product goes to people. So அந்த we call it as persona ன்னு சொல்லுவோம். So the startup culture வந்ததுக்கு அப்புறம் you got to understand the terms are getting better. யூசுவலா முன்னாடிலாம் அந்த கஸ்டமர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையோடு நிறுத்திடுவோம். After we went on to certain different workshops, we got to know when you sell a product, there is a user, there is a buyer, there is a influencer. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பொருள் வாங்கணும்னா அந்த பொருளை யூஸ் பண்றது அந்த குழந்தையா இருந்தாலும் அந்த பொருளை வாங்குறது அவங்க பேரண்டா இருக்காங்க, அந்த பேரண்ட்டை வாங்க வைக்கிற இன்ஃப்ளூயன்சர் இன்னொரு பேரண்டா இருக்காங்க, இந்த பொருளை வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ why do we call this is இப்படிதான் ஒரு கஸ்டமரோட பர்சனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. we try to create a personality or characteristics of our customers. That's the reason I'm asking you to know more about American people, because they are from multiple countries. They don't have boundaries. They don't mind marrying an American white guy marrying an African lady. They have no problem marrying an Indian guy. It's very common. The reason is இதெல்லாம் நடக்கும்பொழுது you got to also have to understand that the acceptance level of the Americans have gone high. That's the reason today in US நம்மளோட மஞ்சள், முருங்கைக்காய், ஜிஞ்சர், ஹனி, different types of honey, அஸ்வகந்தா, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொருளா மாறிடுச்சு. ஜிஞ்சர் இதெல்லாம் கூட கொடுங்க, இது ஜென்ரலா விளையிறது தானே. அஸ்வகந்தா அவங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும்? இப்போ அஸ்வகந்தா இஸ் அவைலபிள் இன் வால்மார்ட், அஸ்வகந்தா இஸ் அவைலபிள் இன் விட்டமின் ஷாப்பி. So that much of acceptance is there. Get to know about people. Major cities, very important. Or not about the major cities. Sports, they are very much interested in sports. வித்தியாசமானது, விசித்திரமானது, பட் யூ கெட் டு நோ அபவுட் இட். ரெண்டு கோஷ்டி பத்தியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு, ரெண்டு பெரிய கோஷ்டி தான், அந்த ரெண்டு கோஷ்டி பத்தி கொஞ்சம் லைட்டா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஜோக்ஸ், they love to crack jokes. Economics, US is a buying economy. COVID first wave 2020, எனக்கு வேலை போல, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. But as a family, we got $2,400 for 2 of us
எங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு $600 சேர்த்து $3000 கொடுத்தாங்க. The government said the money is given to all the citizens, taxpayers, for only one reason, because our economy is a buying economy. எனக்கு எந்த லாஸும் இல்லை. ஸ்டில் த கவர்மெண்ட் கேவ் த மணி பிகாஸ் யூ கட் ஸ்பெண்ட். யூஎஸ்ல பணம் ஸ்பெண்ட் ஆனாதான் அந்த எக்கனாமி ரெவால்வ் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் அ பையிங் எக்கனாமி. நம்ம ஊரில் ஒரு டிவி ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம ஒட்டி ஓட வச்சு செலோட்டேப் அடிச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுவோம். யூஎஸ்ல ஒரு 2 வருஷம் ஆனாலும் அந்த டிவியை மாத்திடுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை இட் கீப்ஸ் பையிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின். லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கே இவ்வளோ யூசேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சம் டைம் தே த்ரோ இட். நம்ம இதில் ஒரு பெரிய கம்பெனி சிஇஓ இருப்பாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த குடி மட்டும் கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் ஆன மாதிரி இருக்கும். பேக் கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். யூஎஸ் விசா, கெட் டு நோ அபவுட் யூஎஸ் விசா. தேர் இஸ் a B1, B2, H1B, L1 இதெல்லாம் பத்தி just get to know about it. White House, they are very proud about their White House. சின்ன இடம் தாங்க அது, but still they are very proud about it. Just get to know about it. So that's how it works. ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் யூஎஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று நம்மளுக்கு இருக்க கூகுளு, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃபூல்ஸ் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. அமெரிக்கா பற்றி நிறைய கதை, புக்ஸ் இருக்குது, நியூஸ் மேகசின் இருக்குது, டிவி ஷோஸ் இருக்குது, வெப் சீரிஸு. இப்போ இந்த கோவிட்ல எதெல்லாம் ஃபேமஸ் ஆச்சோ இல்லையோ, வெப் சீரிஸு, நெட்ஃப்ளிக்ஸு, மணி ஹேஸ்ட்டு, பிரேக்கிங் பேடு எல்லாம் நம்ம ஆளுங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ டாக் அபவுட் இட். புக் ஆஃப் ஃப்ளைட். So we are having a delegation June 25th இருந்து July 4th வரைக்கும் we have a business delegation. ஊரை சுத்தி பார்க்குற டூர் கிடையாது, கம்ப்ளீட்லி பிசினஸ் டெலிகேஷன். ஃபண்ட் ரைசிங் இன்னைக்கு காலைல பிச் ஃபெஸ்ட் மாதிரி அங்க இருக்க தமிழ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் கிட்டையும் அங்க இருக்க இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டையும் 3-4 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேர் மினிமம் கிரியேட் பண்ணி தரோம். இது இல்லாம ஃபுட் அண்ட் எஃப்எம்சிஜிக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோர் விசிட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் மேனுஃபேக்சரிங் பீப்புளா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் விசிட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்ஸ், அந்த மாதிரி எக்ஸாக்டா ஒரு 8 days டைட்லி பேக்டு. நீங்க ஏறினீங்கன்னா எவ்ரிடே காலையில் ஒரு 2 hours அந்த ஊரை சுற்றி பார்த்தோன்னா அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் செஷன்ஸ். அந்த மாதிரி வி பிளான் ஃபார் 8 days இன் யூஎஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் June 26th to July 4th. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அந்த ஃபார்ம்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா இனிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபில் பண்ணுங்க. வி வில் கெட் டு டாக் அபவுட் இட். இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் நிறைய செல்லிங் சேனலுக்கு நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. Let's talk about the US model. We can சாக்கு $200, அதே சாக்கு சட்டையை வித்தா $1000 சொல்லி வாட்ஸ்அப்ல ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் பார்த்துருப்பீங்க. இட் இஸ் ரியல், இட் இஸ் ட்ரூ. நீங்க அந்த யூஎஸ் ட்ரிப் வந்தீங்கன்னா ஐ வில் டேக் யூ டு ஸ்டோர் இன் நியூயார்க். டக் ஃபெதர், நம்மளோட வாத்து இறகுல ஃபில் பண்ண ஒரு டூவே, ஹோட்டல்ல நம்ம போத்திக்கிறோம்ல அந்த டூவே $4700 கிடைக்குது. அப்படியே 75 மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. $4700 ஒரு போர்வை, $1200 ஒரு போர்வை இருக்கு. ஹெவி வெயிட், ஃபுல்லா கிளாஸ் இருக்குல்ல, அதை பிரேக் பண்ணி உள்ள பவுடரா வச்சிருப்பாங்க. நீங்க போத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்க மேல வந்து ஒரு 2 பேர் படுத்திருக்க மாதிரி ஒரு வெயிட் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி கிரேசியான பொருள்லாம் யூஎஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு அட் அ ஹையர் காஸ்ட். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் அ யூனிக் ப்ராடக்ட், இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேண்ட்மேடா விலை கம்மி, விலை கம்மியாக தான் விற்கணும். யூஎஸ்ல வந்தீங்கன்னா ஹேண்ட்மேடா டபுள் மடங்கு காஸ்ட், பிகாஸ் இட்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் மேன் பவர். ஸோ இந்தியாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் ஒரு சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ் சொல்லணும்னா, இந்தியாவில் நம்மளுக்கு ஒரு கார் வாடகைக்கு எடுக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு $5000 ஆகும். அதை ஓட்டுற டிரைவர் $1000 கிடைப்பாரு. யூஎஸ் போனீங்கன்னா டிரைவர்னு ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. அப்படியே ஒரு டிரைவர் கிடைச்சாலும் இப்படி திருப்பிக்க வேண்டியதான். கார் உங்களுக்கு $1000 வாடகை கிடைக்கும். தட்ஸ் ஹவ் தி டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் ஆர். தி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் the infrastructure is available like anything. இந்தியானா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு, இந்தியானா பாலிஸ்னு ஒரு சிட்டி இருக்கு. அங்க இன்ஃபோசிஸ்க்கு இப்போ 105 acres ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் தே ஹேவ் லேண்ட், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அவைலபிள். பட் அப்படியே மேன் பவர் வேணும்னா பேர் மினிமம் வால்மார்ட்ல $13 per hour salary, $13 per hour salary for a person who just stands in Walmart. Even சும்மா 4 பொருள் அடிக்க வச்சாலும் அதான் சம்பளம். Upscale stores, of course, dollar stores. யூஎஸ்ல we call it as எதெடுத்தாலும் நம்ம ஊர்ல $5 கடை பார்த்துருக்கீங்களா, அதே மாதிரி தான் அது, the dollar store. This is a huge opportunity for small manufacturers. சின்ன பொருள் பண்றீங்கல்ல, இவங்களுக்குலாம் இது ஒரு அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. The dollar stores, of course, online
ரீசென்ட்லி சித்திரையில் ஒரு 6 months முன்னாடி ஒரு செஷன் பண்ணோம். அப்போது மார்க்கெட்டிங் சம்மந்தமாக ஒரு பர்சன் வந்திருந்தார். டாக்டர் அவினாஷ். ஹி டிட் PhD இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். அண்ட் ஹி செட் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பேர் மினிமம் ஒரு 8 ஆன்லைன் மொபைல் அப்ளிகேஷனில் உங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டை நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்களே நினைச்சாலும் உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி யூஎஸில் ஒரு டாப் 5 ஆன்லைன் போர்ட்டல்ஸ் இருக்கு. அதில் நல்ல குவாலிட்டி ப்ராடக்டை குவாலிட்டியாக டிஸ்பிளே பண்ணீங்கன்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் லாஸாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ திஸ் ஆர் த சேனல்ஸ் தட் வி கேன் செல் அ ப்ராடக்ட் இன் தி யூஎஸ். This is what we call the big brothers, Walmart. Now they have crossed 6,000 stores. Home Depot is a நம்ம ஊரில் எதை ஒரு வீடு இடம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அதை கட்டுறதுக்கான எல்லா பொருளுமே நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Walgreens, there are about 9,000 stores. அமேசானுக்கு நிறைய ஆன்லைன் ஸ்டோர் இருக்குது, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Kroger, Lowe's, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டோர்ஸ் இருக்குங்க. These are all large in numbers. ஒரு simple example calculation. If you want to sell your product in Walmart, 6,000 stores, 200 quantity for one product. Just you're going to sell about 5 different products. Your production should be 60 lakh pieces of products. This is possible. These are department stores. This gets every product. Textile lende, apparel lende, pillow cover lende, ashwagandha lende, chocolates lende, எல்லாமே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டோர்ஸ்ல. டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ். இது இல்லாம இண்டிபெண்டன்ட் ரீட்டைலர்ஸ் இருக்காங்க in different categories. For example, if you see the shoe stores, shoe store பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பாருங்க. 6,400 stores. Florist 20,000. Sports, hardware stores, there are a lot like this. Specialty stores, small, express stores where you get $1. That's how it works. $. This is the best for small product manufacturers. The happy birthday. இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அங்கே ஹியூஜாக விற்கும். ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ், அமேசான் எல்லாருக்கும் தெரியும், வால்மார்ட் தெரியும், எட்சி நிறைய விமனுக்கு தெரியும், வேஃபர்னு ஒரு ஸ்டோர் இருக்கு, ஓவர் ஸ்டாக். These are all online portals where you can sell your products. Just simple statistics or data available from the market research. The handicraft market to reach $448 billion by 2025. The good news is China can never make a Tanjavur doll. The Jaipur doll can never be made by China. Have a great scope in this. It's a very unique market, multi-target audience. You have a consuming market, early adopters, art appreciating people. இந்தியாவில் நீங்கள் 5,000 ரூபாய்க்கு நிற்கிற ஒரு பெயிண்டிங்கை ஒரு அட்லீஸ்ட் 25,000 ரூபாய்க்கு யூஎஸ்ல விற்கலாம். அப்ரிஷியேட் ட்ரை ஆட்டி சம்திங் லைக் தட். அவ்வளோ வேரியேஷன். இது சாக்லேட் யூஎஸ் பீப்புள் வுட் லைக் டு ட்ரை. சாக்லேட் நம்மளுக்கு இந்தியாவில் இவ்வளோ தான் கிடைக்கும். யூஎஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ல கிடைக்கும். 70% டார்க் சாக்லேட், 30%, 90% dark chocolate, 100% dark chocolate, different variations. That's how they try. The market size you will never find anywhere. Current Indo-US relationship because of the Kamala Harris mommy. Decline in the interest of Chinese suppliers, of course. The right time in the history because the word India has been repeated often in India, in US now. Advantage America, you can own your company. நிறைய மித் இருக்கு, இந்தியால இருந்து கம்பெனி ஓன் பண்ண முடியாது. You can own an American company with 100% ownership. You can have the operation happening from India. எல்லாமே நீங்க இந்தியால இருந்து பண்ண முடியும். Registration, banking, tax filing, invoicing, marketing, sample presentation, supply chain, storage, everything can be done from India. Better pricing, higher growth, a huge market is there for sure. Every dollar is worth. யாரெல்லாம் வந்து டாலர் பிரைஸ் ஏறும்போது சந்தோஷப்படுறாங்களோ இல்லையோ, யூஎஸ்க்கு ப்ராடக்ட் வித்துட்டு இருக்கவங்கலாம் அப்படியே ஒரு ரூபாய் ஏறிச்சுன்னா அப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். That's how it happens. The leadership, everyone knows about it. This is a comparison that we have put it. If you open your bags, உங்களோட கிட் பேக்ல ஒரு ப்ரௌஷர் இருக்கும், அந்த ப்ரௌஷர்ல இந்த கம்பேரிசன் போட்டிருக்கும். This is a huge difference, no doubt about it. ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மேண்டேட்டரி. ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் தான் யூஎஸ்ல எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது. இந்தியா மாதிரி தான், வேணுன்றவங்க சாப்பிட்றாங்க, அஃபோர்டபுள் பண்றவங்க சாப்பிட்றாங்க. Others do that. We need to have
ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இந்தியாவில் நம்ம எது வேணா சொல்லலாம். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்க கொரோனா செத்து போயிடுன்னு சொல்லலாம். யூஎஸ்ல நீங்க ஹெல்த் நல்லாவுன்னு கூட எழுத முடியாது. பிகாஸ் தே வில் புட் அ கேஸ் ஆன் யூ. நான் சாப்பிட்ட கேஸ் இது இல்லை, ஹெல்த் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லி கேஸ் போட முடியும். யூ ஹேவ் அ பெட்டர் பேக்கிங். இந்தியாவில் வந்து ஒரு கடைக்குள்ள போயிட்டு நல்ல அப்பளமா எடுத்து கொடுங்க நம்ம சொல்லலாம். யூஎஸ்ல அப்படிலாம் கிடையாது. வி ஹேவ் டு கோ சர்ச் ஃபார் அவர் ஓன். அதனால தான் ப்ராடக்ட் லேபிளிங், ப்ராடக்ட் பிரசன்டேஷன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் when you go international. ரைட்-அப்ஸ், pricing is very important. யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட், மற்றவங்க ப்ராடக்ட்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்சியேஷன். இந்தியன் அண்ட் நான் இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ். நீங்கள் எப்பவுமே யூஎஸ் பற்றி யோசிக்கும் போது நம்ம இந்தியன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி யோசிக்காதீங்க. இந்தியன்ஸும் இருக்கிறாங்க, பட் அதை விட அதிக பேர் நான் இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ திங்க் அபவுட் த நான் இந்தியன் மார்க்கெட். We help you with this target market, gap analysis, market fitment, product variations, and also we help you to register your company in US, go to market, testing the water என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் ஒரு 20 கோடி ரூபா ரிஸ்க் எடுத்து தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா we can keep in 5 to 10 stores and show you how your product is performing in the market. You can test the water and then take a bigger steps. Supply chain and super stockist. Currently we are setting up our 5 different location setup. இதுவும் சித்திரை மூலமா தான் பாசிபிள் ஆச்சு. டாலஸ்ல முத்துன்னு நம்ம சித்திரை மெம்பர் இருக்காரு. அவர் ஒரு 4 லொகேஷன்ல வேர்ஹவுஸ் போடுறாரு. நாங்க ஒரு வேர்ஹவுஸ்ல லொகேஷன் போடுறோம். ஸோ நவ் வி ஆர் ஆல் 5 லொகேஷன் இன் யூஎஸ் டு கீப் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் செல். Till now we have held about 29 companies இந்த மாதிரி கொண்டு போயிருக்கோம். சின்ன ஸ்டார்ட் அப்ல ஆரம்பிச்சு 300 crore கம்பெனி வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், டெக்னாலஜி, இ-காமர்ஸ், ஃபர்னிச்சர், ஐடி ஸ்டாஃபிங், ஆட்டோமொபைல் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து மேனடெக்ன்ற கம்பெனி கொண்டு போயிருக்கோம். கிராசரி there are 2 companies. Textile is that I said my cousin's company and another friend's company. Engineering company, engineering designs. இங்க சத்யன் சார் இருக்கிறாரு. சத்யன் சார், any questions? ட்ரைனிங்ல எப்பவுமே ஒரு அருமையான ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம். கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு, எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு, அதனால கேள்வி இல்லை. கேள்வி இருக்கு. சிங்கிள் ப்ராடக்ட் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுமா? டெஃபினட்டா பண்ணலாம் சார், நோ டவுட் அபவுட் இட். If that is your specialization, why should you try multiple products? Apple, best example. But after they specialized, they have gone race. $1,000 we are spending to export 1 40-foot container from India to US. Okay. So service is the best and easy. Okay, so we are looking for some kind of guidance towards that. Definitely, sir, we can set up a call. Thank you so much. Scan the QR code, you fill the form, we will talk. Thank you. Yeah, hi sir, this is Kupraj. Any chance of restaurant marketing? இப்போ இங்க இருக்கிற சதன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்லி முடியுமா? ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா? கரெக்ட் டிக்கெட் மாதிரியான ஊர்ல இருந்து நாங்க காலையில சனிக்கிழமை காலையில ஒரு 6 மணிக்கு கிளம்புவோம். நேரா நியூ ஜெர்சி போவோம். காலைல டிஃபன் சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டுட்டு அங்க ஒரு கடையெல்லாம் சுத்தி பார்ப்போம். மதியானம் சாப்பிடுவோம். திரும்ப அங்க ஒரு ரூம் போட்டுருவோம். ரூம் போட்டு செக் இன் பண்ணிட்டு ஒரு 2 hours தூங்கிட்டு திரும்ப எந்திரிப்போம். சாயந்தரம் போய் சாப்பிடுவோம். பானிபூரி சாப்பிடுவோம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்ப டின்னர் சாப்பிடுவோம். தூங்குவோம். திரும்ப மறுநாள் கழிச்சு கோயிலுக்கு போவோம். கோயிலில் புளி சாதம்லாம் வாங்குவோம். வாங்கிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்து பிரியாணி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவோம். உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே புரியுதுங்களா? இது ஏன்னா இங்க உங்களுக்கு சொல்லும் போது உங்களுக்கு புரியாது. போய் வேற ஒரு தேசத்துல அந்த இந்தியன் சாப்பாட்டுக்கான அந்த வழி இல்லாத நேரத்துல ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹியூஜா இருக்கு சார். ஹியூஜா இருக்கு. ஹியூஜ் சார். எவ்ரி செயின் இஸ் தேர் சார். அண்ட் தேர் எக்ஸ்பான்ஷன் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் கோயிங் குட். ஆனா இதே ஃபீட்பேக்க இப்படியும் சொல்லலாம். நீங்க கேட்டு பாருங்க, எந்த பிசினஸ் வேணா பண்ணுங்க, ரெஸ்டாரண்ட் பிசினஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் there are a lot of people burned their hands. Location, there are 100 reasons for failure of a business. Yes sir, please sir. என்னோட பேர் பாபு, நெட்வே பிரின்ஸ். ஒரு 4 years முன்னாடி ஜெபகுமார் சார் துபாயில மீட் பண்ணேன். இந்த 3 வருஷமா இந்த மீட்டிங்ல வராததுக்கு ரொம்ப நான் இவ்வளவு வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன். சார் காலைல கூட தான் ஸ்டால் எடுக்குது யோசனை. நீங்க ஸ்டால் போட்டீங்க. 5000 rupees காலையில அமௌண்ட் இல்லாம இருந்தேன். 6,94,000 ரூபாய்க்கு ஆர்டர் எடுத்திருக்கேன். சார் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஆர்டர் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. We are very happy sir. We are very சார் happy. காலையில சும்மா ஒரு சின்னவருன்னு பார்த்தேன். இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்கன்னு நீங்க பார்த்தோன்னே தான் தெரியும். இந்த மீட்டிங்ல நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியும், சாதிக்க முடியும். 4 மாசமா 4.5 லட்சம் ரூபாய் டீசல் போட்டு என்னால ஒரு மிஷ் வைக்க முடியல. இந்த சர்டிபிகேஷன் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா
எல்லா கண்ட்ரியும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க உங்களோட ஃபெசிலிட்டியை. இட்ஸ் கிவன் ஃபார் ஃபெசிலிட்டி, நாட் ஃபார் ப்ராடக்ட்ஸ், அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. பையர் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ மோஸ்ட்லி வாட் வி ரெக்கமெண்ட் இஸ், நீங்க பையர் ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்க இன்னொருத்தர் அந்த பொருளை விற்கும் பொழுது யூ ஆர் ஒன்லி மேக்கிங் சம் ஒன் ரிச். இந்த டெஸ்ட் த வாட்டர் டைரக்டா மார்க்கெட்ல போய் செல் பண்ணுங்க, உங்க கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க, உங்க ப்ராடக்ட்டையும் பிராண்டையும் கொண்டு போய் ஒரு இன்னொரு கண்ட்ரில போய் சேருங்க சொல்றதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, இன் சம் டைம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். 2 years ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். 3rd year people will recognize your brand, start buying it. அந்த பிராண்ட் ரெகக்னைஸ் ஆகும்பொழுது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஆரம்பிச்சு சார் அந்த பிராண்டிங் நீங்க வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த ஒரு அதே பிராண்ட்ல 3 ப்ராடக்ட்ல 30 ப்ராடக்ட் போனாலும் இட் வில் கோ இன்டு தி மார்க்கெட். தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் we are trying to do. அந்த பையர் யாராவது வாங்கிடுவாங்களா சார் அப்படின்றத தாண்டி கொஞ்சம் லெட் us think little bigger sir. Thank you sir. Last 2 questions because we are running short of time. ஹோல் நைட் அவர் இங்கே தான் இருப்பார், நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாம் அவரை. யாரெல்லாம் ஸ்டே பண்ணுறீங்களோ ஓவர் நைட் ஸ்டே பண்ணி அவரை பிடிச்சிக்கோங்க. சார் என் பேர் சசிராம். எஸ் சார். ஆட்டுச்சந்தை பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கணுங்க. ஆட்டுக்கறிக்கான மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது யூஎஸ்ல? நான் ஒரு வெஜிடேரியனுங்க. அது ஒரு கஷ்டமான கேள்விதான். பட் ஐ கூட்டி போய் காட்டுங்க. கண்டிப்பா சார். ஆக்சுவலா யூஎஸ்ல வந்து அந்த சீசன்டு மீட்டுக்கான இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. லைக் 1 year old மீட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா. லாஸ் வெகஸ்லாம் வந்து டிஸ்பிளேல வச்சிருப்பாங்க. நம்ம அந்த கோல்டு கடையை போகும்போது வச்சிருப்பாங்கல்ல, 24 கேரட் நெக்லஸ்னு வச்சிருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி 2 years old மீட்னு சொல்லி அந்த உப்பு பாடம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் எக்ஸ்பென்சிவ், அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான பொருள். ஸோ டெஃபினெட்லி வி கேன் டாக் சார். தேங்க்யூ சார். கேள்வி கொஞ்சம் வில்லங்கமா இருக்கும், பரவாயில்லையா? இல்லை, பொதுவாக வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து இங்கே வந்து கேஎஃப்சி, டாமினோஸ் அந்த மாதிரி பல பிராண்டு இங்கே இருக்கும்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன். ஏன் நம்மளோட தட்டுக்கடை இட்லி இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் ஏன் யூஎஸ் போகக்கூடாதுன்னு நான் நினச்சிருக்கேன். அதுக்கு மிகப்பெரிய தளமாக பிரதர் இருக்கிறது பெரிய மகிழ்ச்சி. இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னாக்கா, நீங்கள் பேசுனது எல்லாமே வந்து ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ்க்கு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குன்ற மாதிரி பேசுனீங்க. அதர் கேட்டகரிஸ் லைக் சலூன்ஸு, அப்புறம் வந்து சர்வீசஸ், இந்த மாதிரியான செக்மெண்ட்ஸ்க்குலாம் என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நமக்கு? யோகா, எஜுகேஷன், மேத்தமேட்டிக்ஸ் ட்ரைனிங், நான் சொல்றது கோடிங் அட் யங் ஏஜ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இங்க எதெல்லாம் நீங்க பிரான்ச்சைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அங்க யூஎஸ்ல பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்கு. முக்கியமா அந்த ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸ், அந்த ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ்லயே காஃபி ஷாப்ஸ் மாதிரியான செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளோரர் எப்படி இருக்கு நமக்கு? இங்க இருந்து அங்க பண்ண முடியுமா? டெஃபினட்டா பண்ண முடியும். ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ளூ கஃபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோர் இருக்கு பாஸ்டன்ல, கூகுள் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கும். ப்ளூ கஃபே. அந்த ப்ளூ கஃபே வந்து பாத்தீங்கன்னா காஃபி ஸ்பெஷாலிட்டி தான், நோ டவுட் அபவுட் இட். எல்லாமே பண்றான். அவன் வைக்கிற அந்த வாட் வி கால் சொவேனியர்ஸ்னு சொல்லுவோம்ல, டிஷர்ட், ஹேண்ட் பேக், அந்த டோட் பேக், சும்மா ஒரு கப்பு, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹியூஜ் காஸ்ட். தீமேட்டிக் நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிற ஒரு 50 rupees செய்யக்கூடிய டோட் பேக்ஸ் பண்றவங்க யாரா இருக்கீங்களா? டோட் பேக், துணிப்பை பண்றவங்க யாரா இருக்கீங்களா? டோட் பேக் நம்ம ஊர்ல 50 ரூபாய்க்கு பண்ற பொருளை அங்க வந்து ஒரு $400 $2,800 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்காங்க சார். தட்ஸ் தி if you actually formulate an idea, definitely there is a chance. Thank you so much. The last question, Augustine sir. வணக்கம், என்னுடைய பேர் அகஸ்டின். ராஜராஜ். பெயிண்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் சார். ஒரு சின்ன கேள்வி. யூஎஸ்ல வந்து நம்ம இங்கே தமிழ்நாடு நாங்கள் பெயிண்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏஆர்எஸ் பெயிண்ட்ஸ் பேரில் சர்வீஸ் ஜென்யூன் பெயிண்டிங் சர்வீஸ் பேரில் பெயிண்டிங் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அது போக ஃப்ரான்ச்சைஸிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், சரிங்களா? இப்போ யூஎஸ்ல வந்து நாங்கள் பெயிண்டிங் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா அங்கே மேன் பவர் அங்கே எந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் கிடைப்பாங்க? லைக் வந்து இந்தியன் பீப்புளா, இல்லை அமெரிக்கன்ஸா, இல்லை அதர் கண்ட்ரி பீப்புளா? அது இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரான்ச்சைசிஸ் அது எப்படி பாசிபிள்? மூணாவது கேள்வி, மினிமம் ப்ராடக்ட் அங்கே ஸ்டோர் வச்சு தான் பண்ணணுமா, இல்லை டிபெண்டிங் அப்பான் அகேன்ஸ்ட் ஆர்டர் மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு டன் 2 டன் மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணி பண்ணலாமா? 3 கேள்வி. ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து கைண்ட் சஜஷன் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி, யுவர் ப்ராடக்ட் ஷுட் கோ இன்டு தி யூஎஸ் மார்க்கெட். டியூ டு யுவர் செல்ஃப் தான் அங்கே அதிகம். வீட்டுக்கு பெயிண்டர் வச்சு பெயிண்ட் அடிக்கிறத விட சொந்தமாக பெயிண்ட் அடிக்கிறவங்க தான் ஜாஸ்தி. ஸோ உங்களுக்கு அந்த அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொஞ்சம் கம்மின்றதை விட அங்கே மேன் பவர் எதை கை வச்சாலும் காஸ்ட் ஒன்று. ரெண்டாவது, ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க நிறைய தான் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இனிஷியலா டெஸ்ட் த வாட்டர் அண்ட் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் எக்ஸ்பான்ஷன் சார். மேக்ஸிமம் சார், மேக்ஸிமம் சேர்ல இருந்து டேபிள்ல இருந்து எல்லாம் நாங்களே வாங்கி நாங்களே அசம்பிள் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி தான்.
ஏன்னா சேரோட விலை $40 இருந்தாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சார்ஜஸ் $80 பண்ணுவாங்க. That's all. Thank you so much, sir. Thank you so much. Wonderful the opportunity. And we'll be always here. Anybody would like to know more option, please scan the QR code. You will take it to a Google form, very simple form. Fill it out. We will always be there to discuss with you. Thank you so much again. வாருங்கள் வடம் பிடிப்போம், வரலாற்றில் இடம் பிடிப்போம். வாழ்த்துக்கள் விஸ்வா. ஒரு சில அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக நம்ம மினிஸ்டரும் சிஎமும் வரதா இருந்தது. டியூ டு சம் ரீசன் அவங்க வந்து வேறு இடத்துல ஹெல்டப் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதனால் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு சொன்ன இப்போ தான் செய்தி வந்தது. ஸோ அதனால் நம்ம இதோட அடுத்த செஷன், இது அடுத்த ப்ரெசன்டேஷனோட நம்ம செஷனை கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாண்டிச்சேரினாலே நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியறது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் டூரிசம். ஸோ டூரிசம்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பாண்டிச்சேரியில் எந்த அளவு ஓப்பனாக இருக்குதுன்றது நிறைய பேர் ரிசர்ச் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ என்ன ரீசன்னா இதில் என்ன பல பேர் வந்து வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. பாண்டிச்சேரியோட டைப் பண்ணி எப்படி இந்த டூரிசமோட பொட்டன்ஷியலை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம்ன்றது இதுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் வாய்ப்புகள் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது டூரிசம்னாலே எங்களுக்கு தெரிஞ்சது மிஸ்டர் ராம்குமார். ஸோ வி வெல்கம் வர்ஷம் ராம்குமார், வர்ஷம் ஃப்ரம் வர்ஷம் ஈவென்ட்ஸ். தேங்க்யூ சார் ஃபார் த பிரீஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன். அதாவது இருக்குதுல கஷ்டம்னு தெரியுங்களா, இந்த கடைசியாக வர்ற ப்ரெசென்டர் தான். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இந்த வீட்டுக்கு போகிறது சார் படைய விட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இந்த டைம்ல இதை பத்தி பேசுங்கும் போது நான் என் கம்பெனியை பத்தியோ ஆர் ஜென்ரலாவோ பேச விரும்பல. உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 400 crore கண்ணுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன் பாண்டிச்சேரியில. அது நீங்க யார் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ எடுத்துக்கலாம். அது எங்கெல்லாம் கிடைக்குதுங்கிறத நான் காட்ட போறேன். டைம் இல்ல, அதில் குயிக்கா முடிச்சிடறேன். பாண்டிச்சேரி பத்தி நான் அது சொல்றதுக்கு இல்ல. பாண்டிச்சேரி இஸ் a French town, multi தி லாங்குவேஜ் அண்ட் மல்டி கல்ச்சர் இருக்கிற ஒரு சிட்டி. வேற இதனோட பிரசன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஸ்டேட்ல கவர் ஆயிருக்கு. பாண்டிச்சேரி, தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் கேரளா. இதுதான் யூனியன் டெரிட்டரியோட டோட்டல் 4 பார்ட் இருக்கிறதா பாண்டிச்சேரி நம்ம இது பண்றோம். பார்த்துருக்கீங்க, மூளைக்கு இருக்கு, பிச் போட்ட பஜ்ஜி மாதிரி இருக்கும். இங்க வந்து பாண்டிச்சேரினாவே உங்களுக்கு ஹெரிட்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அதாவது நீங்க பீச் சைடு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ். இன்னும் ஸ்டில் வி ஆர் மெயின்டைனிங் தட். அதுக்கு வந்து ஒரு தனி டீமே போட்டு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. திஸ் அபவுட் பாண்டிச்சேரி. சரி, ரைட்டு சார், நீங்க ஏதோ 400 crore சொன்னீங்களே, அது எங்க இருக்கு அப்படின்னா, பாண்டிச்சேரி அப்படின்னாவே டூரிசம் தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது சார். இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது. டூரிசம் தான் மெயின் இண்டஸ்ட்ரி இங்க பாண்டிச்சேரியில. அப்போ பாண்டிச்சேரி வந்திருக்கீங்க, பாண்டிச்சேரியில சுத்தி பார்த்திருப்பீங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேபி இன்னைக்கு இல்லைனா நாளைக்கு கிடைக்கும். அப்படின்னா நீங்க எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டூரிசம் மட்டும்தான். பிகாஸ் அது மட்டும்தான், அந்த இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் விசிட்டிங் கார்டில் ஆரம்பிச்சு பேக்ல இருந்து ஒன்றும் இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு நீங்க வச்சிருக்கிற பேக் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணது, இட்ஸ் லைக் டூரிசம் மைஸ். டிஃப்ரெண்ட் சிட்டில இருந்து இங்க வந்திருக்கீங்க. இது மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் எத்தனை நடக்குன்னு தெரியுங்களா? பார்க்க போறோம். There are 10% every year. There are 10% tourist people increase ஆயிட்டு இருக்காங்க பாண்டிச்சேரியில. கோவா தான் வந்து ஹையஸ்ட் டூரிசம் பீப்புள் வர்றாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோம். ஆனா இயர் ஆன் இயர் டூரிஸ்டோட growth வந்து கோவா 8%, பாண்டிச்சேரி 10%. That means இயர் ஆன் இயர் எவ்ரி இயர் 10% பீப்புள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க. இந்த கடைசியா 2019 20 lakhs people are coming to பாண்டிச்சேரி. யாராவது இமேஜின் பண்ணிருப்பீங்களா? இது ஒரு சின்ன ஊர்ல, இந்த டோட்டலாவே 24-25 கிலோமீட்டர் தான் சார் டோட்டலாவே. இதுல 20 லட்சம் பேர் வந்துட்டு போறாங்க. நான் இந்த 20 லட்சம் பேருங்கிறது டெய்லி காலையில் வந்துட்டு ஈவினிங் போறவங்க கிடையாது சார். இவங்க இந்த 20 லட்சம் பேர் who comes and stay here overnight. the growth பார்த்திருப்பீங்க. ஆவரேஜ் 2013ல இருந்து ஆவரேஜ் 10% growth போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, டூரிஸ்ட் வராங்க, அவங்களுக்கான அகாமடேஷன். இப்ப நிறைய பேர் காலையில நேத்தெல்லாம் என்ன கூப்பிட்டு என்ன கேட்டாங்க, சார் ரூம் கிடைக்குமா? ரூம் சார் சாட்டர்டே சண்டே ரூம் கிடைக்காது, சாட்டர்டே சண்டே ரூம் கிடைக்காது. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியே ஜெபகுமார் சார் எல்லாருமே போட்டோம், சார் இது வந்து டூரிசம் டெஸ்டினேஷன், தயவு செய்து உங்களோட ரூமை புக் பண்ணுங்கன்ட்டு. அதே தான் இங்க நீங்க பாக்குற கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா, பாண்டிச்சேரியில வீக்கெண்ட் 100% ரூம்ஸ் ஃபில் ஆகுது. அண்ட் வீக் டேஸ் it is somewhere around 65 to 70% rooms getting filled.
இதுல என்ன தெரியுதுன்னா, there is a huge opportunity for hotels. 10,450 ரூம்ஸ் பாண்டிச்சேரியில இருக்கு சார். இன்னும் 4,000 ரூம்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 3,500 ரூம்ஸ் இன்னும் தேவைப்படுது. இப்ப தெரியுதுங்களா எங்க அந்த 400 கோடி எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இப்போ this is one point. I am coming to that also. There are many opportunities. It's lying in front of you in terms of food and beverages and hotels. This is average tourist because tourism nave fact sheets illama நம்ம எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. ஏனா the fact sheets talks about ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்பெண்ட். இப்போ நீங்களா டிஃபரண்ட் பிளேஸ்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, உங்க ஆவரேஜ் ஸ்பெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா there are 1,75,000 people month on month இங்க வராங்க. அதுல 43,750 people வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் பர் மந்த் வராங்க. Sir, per week, sorry. And the room occupancy during the weekdays 75% and weekend it's 100%. Average spend 3,500 to 7,500 rupees. நீங்க வந்தது பார்த்துருப்பீங்க. நீங்க ஆவரேஜா ஒரு 3,500 நீங்க ரூம் எடுத்தாவே ஆவரேஜா ஒரு 3,000 3,500 rupees. இதே கொஞ்சம் லக்ஸரி ரூமா போனீங்கன்னா 7,500 per head I'm talking about. Okay. That is average spend பண்றாங்க. ஸ்பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா நான் 3,000 ரூபாய் செலவு பண்றேன், பட் எனக்கு ஐ எம் வில்லிங் டு ஸ்பெண்ட் 5,000 rupees அட் பாண்டிச்சேரி. ஆனா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி 3,500 தான் இருக்கு. தட் மீன்ஸ் 3,500 இருந்து 7,500 ரூபாங்கிறத விட 5,000 இருந்து 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ற அளவுக்கு டூரிஸ்ட் பாண்டிச்சேரிக்கு வர்றாங்க. இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையல இல்ல. அன்யூட்டிலைஸ்டு ரெவென்யூ பர் டூரிஸ்ட் it is something around 1,500 rupees to 2,500 rupees. The average if you take 2,000 rupees per tourist, வருஷத்துக்கு எத்தனை பேர் வராங்க சார்? 20 lakhs. இப்ப தெரிஞ்சிருச்சுங்களா எங்க 400 கோடி இருக்குன்ட்டு? Okay, the tourist willing to spend more money, there is no source to spend money here, and less opportunity to spend on entertainment, less choice of high budgeted hotels. ஓகே, என்ன பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்க இருக்கு? சரி சார், நீங்க சொல்லிட்டீங்க இவ்வளவு பட்ஜெட் இருக்கு, இவ்வளவு ரெவென்யூ இருக்கு அப்படிங்கிறீங்க. என்னென்னலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூரிசம் இன்ஃப்ரா அண்ட் லோக்கல் டூர்ஸ், ஈவென்ட்ஸ் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட், வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் பீச் ஷாக்ஸ். லக்ஸரி ஹோட்டல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பீச் ரிசார்ட்ஸ், பீச் வியூ ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் ஹோட்டல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் மினிமம் 7,000 ரூபாய் ஆரம்பிச்சு அப் டு 25,000 rupees வரலும் இங்க பாண்டிச்சேரியில சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. அதுவும் தட்டு வீக்கெண்ட்ல இந்த 25,000 ரூம் எல்லாம் இல்ல. ஹார்ட்லி ஒரு 4 ஹோட்டல்ஸ் தான் அந்த 25,000 rupees ரேஞ்ச் ஹோட்டல் ரூம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. there is a huge demand with a swimming pool ஓட இருக்கிற ரூம்ஸ். அதே மாதிரி பெட் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரூம்ஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் டூரிசம் டெஸ்டினேஷன்ஸ், ரூம்ஸ் வித்தின் டவுன், ரூம்ஸ் நியர்பை ரயில்வே ஸ்டேஷன் அண்ட் பஸ் ஸ்டாண்ட் நிறைய தேவைப்படுது. பட்ஜெட்டட் ஹோட்டல்ஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் ஒயிட் டவுன்ஸ். ஒயிட் டவுன்ஸ்னாவே நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு ஸ்டே பண்றது ஒயிட் டவுன் ஏரியா தான். அண்ட் இன் அண்ட் அரௌண்ட் டூரிஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்ஸரி ரூம் 20% ஆஃப் டூரிஸ்ட் வந்து விரும்புறாங்க. அண்ட் பெட் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து 50% அண்ட் பட்ஜெட் ஹோட்டல் 30%. And local tour பாத்தீங்கன்னா this is again one more opportunity on the operating the tours and travel. இங்க வந்து 4 விதமா பிரிச்சிருக்கோம் பாண்டிச்சேரியை. ஒன்னு the local sightseeing which is missing. அந்த டெய்லி sightseeing கூட்டு போறது இங்க இல்லவே இல்ல. ஆர்கனைஸ்ட் யாராச்சும் பீப்புள் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா there is opportunity for you. ஒரு 4 ஹோட்டல் டை அப் பண்ணீங்கனாவே அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு 100 பேரை வாரத்துக்கு நீங்க கூட்டு போலாம் sightseeing-க்கு மினிமம். That means per month at least 400 to 500 people நீங்க ட்ரிப் கூட்டு போலாம். ஈவன் ஒரு டூரிஸ்டுக்கு ஒரு 500 rupees மார்ஜின் வச்சா கூட just multiply the revenue. டூர் பேக்கேஜஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ்ட் டூர் பேக்கேஜஸ் வந்து there are lot of in and around places இருக்கு. டூர் பேக்கேஜஸ் யாரும் போட்டு கூட்டு போறது இல்ல. இப்போ நீங்க இதே வந்து ஒண்ணு இல்ல சார், நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அதான் ஜபா சார் சொல்ல போறேன். And next time பாண்டிச்சேரி வரும்போது it's going to be 2 days or 3 days even. One day நம்மளோட செஷன், the next day we'll all go to the tour nearby.
ஓகேங்களா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் இஸ் மெமரபிள் அகைன், விச் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஹியர். ஸ்பிரிச்சுவல் அகைன், பாண்டிச்சேரி அண்ட் தமிழ்நாடு எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பூமிம்பாங்க, ஆன்மீக பூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய சித்தர்கள் இருந்த ஊரு, இங்க இறந்திருக்காங்க நிறைய சித்தர்கள், நிறைய நிறைய இடங்கள், நிறைய யூ கேன் கெட் த வைப்ரேஷன். அது மாதிரி 46 பிளேசஸ் இருக்கு. சித்தர்கள் முனிஸ் வந்து இங்க இருந்து இறந்தவங்க, ரொம்ப பவர்ஃபுல் பிளேசஸ். யூ கேன் ஃபீல் த டிஃபரன்ஸ். தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூஸ் டூயிங் இட், ஆல்ரெடி ஸ்பிரிச்சுவல் டூர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவரால் முடியல. there is opportunity to run the spiritual tour, adventure tour again. இங்க வந்து வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய நீங்க அட்வென்ச்சர் டெஸ்டினேஷன்ஸ் இருக்கு, பேக் வாட்டர்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்க இருக்கு. திஸ் வில் enable to bring more tourists and weekful tourism கொண்டு போலாம். Another topic, events and entertainment, events, cultural events, sports events, spiritual events, music concerts and EDM. Any people who's willing to invest on short term projects. Music festival நடத்தணும் சார் பாண்டிச்சேரியில. Yes, you can do. You wanted to bring Ilayaraja, you wanted to bring A.R. Rahman, huge response, I'm telling you. இது வந்து பாண்டிச்சேரி மக்கள் மட்டும் வரதில்லை, அக்ராஸ் சவுத் இந்தியாவில இருந்து என்டையர் பீப்புள் வருவாங்க. என்னோட லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். I did 3 New Year events. The highest, biggest New Year event பண்ணது நாங்க தான். 2500 பேர் வச்சு நாங்க நியூ இயர் ஈவென்ட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்க தமிழ்நாட்டில் யாரும் பண்ணாத ஈவென்ட் பாண்டிச்சேரியில் நடந்திருக்குது. எப்படி வராங்க? There is opportunity here in event managementல in terms of short term projects. It's going to be like one day event where you can make money out of it. The second one, MICE. இப்போ நீங்களா வந்திருக்கீங்க. This is called meeting, incentive, conference and exhibition. கான்ஃபரன்ஸ் எக்ஸிபிஷன் பார்த்துருக்கீங்க, மீட்டிங் பார்த்துட்டீங்க. திஸ் கால்ட் மைஸ். ஆக்சுவலி யார் வந்து இங்க ஒரு நாள் தங்கி உங்களோட பிசினஸ்க்காக டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்க பிசினஸ்க்காக உங்க எக்ஸிபிஷன் பார்த்து மீட்டிங் போடுறீங்களோ அது தட்ஸ் கால்ட் மைஸ். தேர் ஆர் somewhere around 700 மைஸ் ஈவென்ட்ஸ் இங்க நடக்குது. தட் மீன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜா 2 மைஸ் ஈவென்ட்ஸ் இங்க நடக்குது. கெப்பாசிட்டி 20 பேர்ல இருந்து. எத்தனை தாட்டி உங்க ரோட்டரி கிளப்ல வந்து பாண்டிச்சேரி உங்களோட கன்வென்ஷன் இங்க போட்டிருப்பாங்க. தட்ஸ் கால்ட் மைஸ். ஓகேங்களா? தமிழ்நாடு பர்டிகுலர் தமிழ்நாடு இருக்க ரொட்டேரியன்ஸ் இங்க தான் வருவாங்க, பாண்டிச்சேரிக்கு தான் வருவாங்க. தட்ஸ் கால்ட் மைஸ். This is a huge opportunity. Who wants to invest on mice? This is huge opportunity again. இதுக்கெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல சார். ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெஷலைஸ்ட் பீப்புள் எடுத்து அதை வந்து நீங்க ரோல் அவுட் பண்ணி நீங்க கார்ப்பரேட் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா போதும். தட்ஸ் இட். Then weddings again, destinations wedding. அன்னைக்கு மார்னிங் பார்த்திருப்பீங்க. We launched a destinations wedding for a 12.5 lakhs, including room, entertainment, decoration, everything all together in the 5-star property. That's called Ocean Spray. They are willing to come. Foreigners, NRIs, they're coming to Pondicherry and doing the event. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு லாஸ்ட் 2 days முடிஞ்சு ஒரு நார்த் இந்தியன்ஸ் வெட்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி போறாங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து. There is a huge opportunity again weddingல. The water sports unexplored place which is யாரும் பண்ணாதது, பட் ஒண்ணு தான் பாண்டிச்சேரியில மட்டும்தான் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் லீகலி பாலிசியில இருக்கிற ஒரு பிசினஸ். ஈவன் தமிழ்நாட்டில் இல்ல, ஆந்திராவில் கிடையாது, கர்நாடகாவில் கிடையாது, கேரளாவில் கூட கிடையாது. இங்க தான் நீங்க வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் பிசினஸ் பண்ண முடியும் லீகலி. That means it is a policy available in front of you. As per the policy, நீங்க உங்களோட பிசினஸ் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get a license. நீங்க யாருக்கு எதுவும் பண்ண வேண்டாம். வாட்டர் பாடி இருக்கு, சீஷோர்ஸ் இருக்கு. There is a huge opportunity. The last one, the beach shocks. யாரெல்லாம் F&B ல இருக்கீங்களோ, ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜஸ் பிசினஸ்ல இருக்கீங்களோ, the huge opportunity. There is a lot of the beach areas and backwater areas available in Pondicherry where you wanted to start up your own restaurants and coffee shops. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 hours coffee shops which is missing here Pondicherryல. எங்கேயுமே கிடையாது. பாண்டிச்சேரியில 24 hours coffee shop கிடையாது. I can tell you right away. Maybe இது மாதிரி ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இருக்கலாம், பட் ஆஸ் அ கெஃபி ஷாப்பா சென்னையில இருக்க மாதிரியோ ஆர் மத்தூர்ல இருக்க மாதிரி பாண்டிச்சேரி 24 hours காஃபி ஷாப் இல்ல. வாட் வில் பி த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்?
not more than 3 to 5 lakhs rupees. That's it. There is opportunity again. Then the backwater cruise dinner. It's easy. It is a approved one. நீங்க வந்து either நீங்க வந்து cruises வந்து PTDC பாண்டிச்சேரி டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்ப்பரேஷன்ல இருந்து ஹையர் பண்ணி கூட நீங்க ஆபரேட் பண்ணலாம். இவ்வளோ opportunity on the tourism, it is lying in front of you to make and take a share of 400 crore out of Pondicherry. Thank you very much, because it's a last session. I don't want to take much time. And இத பத்தி more detail தெரியணும் அப்படினா, okay, my name is Ram Kumar from Varsham Events and Entertainment Private Limited, based out of Pondicherry. Thank you very much. வாழ்த்துக்கள் ராம்குமார். ஏறக்குறைய எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க புதுச்சேரியில் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்றது. ஸோ இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை. ஸோ நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஏறக்குறைய 1.5 மாதங்களாக பல பேர் ட்ராவல் பண்ணின்னு இருக்கோம். அதாவது நம்ம சித்திரை கூட இந்த ஈவெண்ட்டுக்காக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ப்ரீ பிளானிங்லேருந்து இங்கே அப்பயே ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க பல பேர் இருக்கீங்க. ஸோ இந்த குரூப்லேயும் பல பேர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்னை வரைக்கும் இந்த ஈவெண்ட் நடத்துகிற வரைக்கும் பல பேரோட சப்போர்ட், ஹியூஜ் டீம் சப்போர்ட் இது, டீம் ஒர்க் இருந்தது இதில். ஸோ எல்லோருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து எங்களோட நன்றிகள் சொல்ல முடியாது, எங்களோட உறவுகளும் வாழ்த்துக்கள். சித்திரைன்றதே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு அஃபிஷியல் ஆர்கனைசேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணல, ரொம்ப ஒரு டோட்டலாக ஃபார்மலாக இருக்காது. ஒரு அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு கேஷுவலாக நம்ம இதை நடத்துகிறோம். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ஃபோரமை வந்து இதில் வந்து எல்லோரும் யார் யார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ நீங்கள் இணைஞ்சு பயணிக்கலாம் கண்டிப்பாக. ஸோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஜெபகுமார் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்லை எங்களையோ காண்டாக்ட் பண்ணலாம், விஸ்வா, நான் அந்த மாதிரி யாரையோ காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் தொடர்பு எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது இந்த நிகழ்ச்சியின் பர்டிகுலராக இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு இடம் கொடுத்த நமது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்ட்னர் ஆனந்தாயின் அவர்கள், அவங்களுக்கு நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்தது இதில் கோஆர்டினேஷன் டீம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எல்லாரையும் நம்ம பேர் சொல்ல முடியாது, பட் ஹியூஜ் எஃபர்ட். அவங்க சித்திரை மெம்பர்ஸ் இல்லாதவங்க பல பங்களிப்பு இருந்தது. ஸோ அவங்களையும் சேர்த்து இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெறுறதுக்கு உறுதுணையாக அந்த அனைவரையும் நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம். அப்புறம் ஸ்பான்சர்ஸ். ஸோ ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு. ஏன்னா நம்ம இந்த ஈவெண்ட் நடத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வந்து கமர்ஷியல் ஈவெண்ட் இல்லை. ஸோ ஆல்வேஸ் அதுவும் நெக் ஆஃப் த மூமெண்ட் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பிளான் பண்ணோம், நிறைய நியூ டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்தது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்களோட லாஸ்ட் மினிட்ல நிறைய பேர் வந்து ஸ்பான்சராக சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வி ஆர் ஆல் த ஸ்பான்சர்ஸ், ஈவெண்ட் ஸ்பான்சர் ஆகட்டும், டிசைன் ஸ்பான்சர் அண்ட் media partners and print partner, and particularly Sunmax Global Logistics Sri Kailas Group. So நம்ம விஸ்வா அவரோட அவைக்களம். ஸோ எல்லாரும் வந்து எல்லோருக்கும் முக்கியமான எங்களோட நன்றிகள். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு சில கோஆர்டினேட் பண்ண டீம் மெம்பர்ஸ், அவங்களுக்கு சில விருதுகள் இருக்குது. இன்னைக்கு இது ஒரு சர்ப்ரைஸ் விருது அறிவிச்சாச்சு. இதை வழங்குறதுக்கு திரு ஜெபகுமார் அவர்களை அழைக்கிறோம். சித்திரை ஃபவுண்டர் ஸ்டேஜ் தான் சார். காலையில இருந்து பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, ஸ்டேஜ் ஏத்திட்டோம். சித்திரையின் நிறுவனர் திரு ஜெபகுமார் எல்லாருக்கும் அறிமுகமானவர் தான். முதல் விருது தழல் விருது. இதை வாங்குபவர் திரு ஏஜி சத்யன் அவர்கள். நன்றி. அடுத்தது சித்திரை கதிர் விருது
திருமதி ரதிதேவி, திண்டுக்கல்லிலிருந்து. அடுத்ததாக சித்திரை சுடர் விருது திருமதி சாந்தி விஜயசங்கர். பலத்த கைத்தட்டல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சாந்தி மேடம், ஏறக்குறைய எல்லாரையும் தொந்தரவு பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க. இல்லை, இன்னும் தொடர்ந்தாலும் தொடரும். ஒருவேளை வீட்டுக்கு போயிட்டு இது கண்டினியூ பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க. இல்லை, ஒரு ஒரு சில அறிவிப்புகள். ஒன்று, சித்திரையுடைய அடுத்த நிகழ்ச்சி துபாயில் மே 14, 15 ஒரு எஜுகேஷன் எக்ஸ்போ. கல்வித்துறையில் இருக்கிறவர்கள், ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து படிக்க வைக்கணும், மெடிக்கல் காலேஜ், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பணும்னு நினைக்கிறவங்க, இங்கே ரெசிடென்ட் ஸ்கூல் வச்சுருக்கிறவங்க, எஜுகேஷன் கன்சல்டன்ஸ் முக்கியமாக, நீங்கள் யாரும் துபாய்க்கு வர விரும்பினால் அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரும் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். நான் குழுவில் அது பதிவிடுறேன். இரண்டாவது, கொஞ்ச நேரம் இந்த லைட்டை நீங்கள் வச்சுக்கணும், ஒரு 1/2 hour மேக்ஸிமம். யாராவது இதை செல்ஃபி எடுக்கணும்னா இந்த இதில் வந்து நீங்கள் செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறேன். மூன்றாவது ஒரு விண்ணப்பம், நிறைய 600 கிலோமீட்டர் 650 கிலோமீட்டர்லாம் தாண்டி வந்திருக்கிறீங்க, நைட் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க, சேஃப் ஜேர்னி எல்லாருக்கும். போகிற வழியில் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய கருத்துக்களை அந்த வணக்கம் புதுச்சேரி குழு 1, குழு 2 நீங்கள் பதிவிடலாம். அந்த குழுவை வைக்கணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் ஒரு நாளில் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம். கடைசி வேண்டுகோள், யாரெல்லாம் இன்னும் சித்திரை உறுப்பினர் ஆகலையோ நீங்கள் உறுப்பினர் ஆகிறத நீங்கள் பரிசீலிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி. இறுதியாக, இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு பல இடங்களிலிருந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கீங்க. எல்லாரும் திரும்பி நிகழ்ச்சி நிறைவடைந்து திரும்பி சொல்கிறோம். இந்த கான்டாக்ட்ஸ், இந்த பிஸ்னஸ் வாய்ப்புகளை கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பர்சீவ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய தடவை மெசேஜ் போட்டிருந்தோம். அதாவது இன்னும் ஈவெண்ட் வந்து பல விஐபிஸ் பொலிட்டிக்கல் சைட்லேயும் அதே மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ஈவெண்ட்டோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து நமக்குள்ள அந்த வணிகர்களுக்குள் ஒரு நல்ல ஒரு தொடர்பும் ஒரு கான்க்ளோமரேட் உருவாக்குறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் நம்ம உருவாக்குறோம். இது ஒரு தொடர் செயல்பாடுகளாக இருக்கும் இனி சித்திரையோட இதே செயல்பாடுகள். அதனால் எல்லாத்துலேயும் முடிஞ்ச அளவு கலந்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும். வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. இரவு விருந்தும் காத்திருக்கிறது, அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம். நன்றி. இரவு உணவு வெளியே ஆயத்தமாக இருக்குது, நீங்கள் உணவு எடுத்துகிட்டு போகலாம். குரூப் ஃபோட்டோ யாரும் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மெம்பர்ஸ் மேலே வந்து நீங்கள் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம்.